strategy with balanced priorities, including present demands and long-term vision, are critical. In addition to this, corporate social responsibility, CSR, is also a crucial aspect of any business, since it enables them to engage with customers, to enhance productivity, and to motivate employees. Adoption of workplace health and safety corporate policies that benefit the environment and that contribute to reducing carbon footprints, and better labor policies including diversity, equity, and inclusion, and that end forced labor and child labor, are all essential for any business to act as a driver for the development of new markets and to create real growth opportunities. The European Union promotes corporate social responsibility in the European Union, but also encourages enterprises worldwide to adhere to international guidelines and principles. Because, as the chair of Nabil Bank said at an event yesterday promoting sustainable funding, sustainable financing, sustainable enterprise, sustainable investment, the future is not so much about money anymore, but rather about values and the health of our planet. This is social entrepreneurship. This is giving back to the planet. Therefore, the European Union promotes decent work across all sectors and policy areas in line with a comprehensive approach that addresses workers in domestic markets, in third countries, and in global supply chains. We put this objective at the heart of an inclusive, sustainable, and resilient recovery from the pandemic. And obviously, gender equality and non-discrimination are cross-cutting issues in these objectives. Through skills and through decent work, creativity will emerge and be encouraged. And creativity is essential for innovation in today's economy to promote sustainable economic development. And this requires innovation. It requires innovative solutions. The biggest shift has to come from the private sector. Every step counts. We have to call others to join in, and we have to ask private sector to advocate for the right policies towards authorities. And this is why it's so great that we have this platform by Glocal today, and I think all throughout the years, to have these discussions between policymakers, private sector leaders, think tanks, academia, youth leaders, to brainstorm on these important and vital topics, which have to contribute to build a framework that strategically incorporates inclusive, sustainable growth, balanced priorities, and skill transformation. So since a few years, the European Union has been proud and happy to collaborate with the Glocal team on a variety of initiatives, including this year's Skill Week, which aims to enhance and to expand Nepali youth skills. It is really up to you to shape your future. So let me conclude by wishing all the best for very profound, insightful discussions, and I look forward to some key takeaways from these discussions this afternoon. Thank you very much. I would like to request Kajal ma'am to join us on the stage to facilitate Nona ma'am with token of love. Let's welcome her with a huge round of applause. This time, as a part of Token of Love, Glocal Private Limited has provided necessary stationery item to one child from an orphanage per one dignitary. Thank you, ma'am, for being a part of it. We are very honored to present this to you.
Now, without any further ado, ladies and gentlemen, let us move towards our very first panel discussion. So, realizing the importance of sustainable growth in business, the topic of our first panel discussion is on rethinking strategies for sustainable growth, balancing priorities. And to moderate this session, we have the corporate trainer, Ms. Pooja Dongol. Let's welcome her with a huge round of applause. Now, please join with me as I introduce the panelists of this session. We have the director at Bat and Ball Foundation, Ms. Bhavana Gimire. Welcome, ma'am. Likewise, I'm equally pleased to welcome Mr. Manoj Gyawali, the general manager at Nobil Bank. And last but not the least, I will also like to request Mr. Subhas Sapkota, the founder and CEO at VD, to join our dignitaries on this stage. We are really looking forward to hearing from each and every one of you, so over to our moderator. अर्गनाइजेसन्सहरु आजभोलि एउटा बिजनेस इन्टिग्रेट गर्नको लागि सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्र्याटेजिजहरु कसरी चाहिँ बिजनेसमा इन्टिग्रेट गर्न सक्छन् त्यसको लागि इन्क्रिजिङली चाहिँ उहाँहरु अग्रसर चाहिँ बनिरहेको छ। सो एउटा McKinseyको रिसेन्ट सर्वे अनुसार चाहिँ के चाहिँ फाइन्डिङ्स रहेको छ भन्दाखेरि 70% रेस्पोन्डेन्ट्सहरुले आफ्नो कम्पनीजमा फर्मल सस्टेनेबिलिटीको चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ उहाँहरूको अर्गनाइजेसनमा इम्प्लिमेन्ट भएको छ भन्ने कुरा यो फाइन्डिङ्सबाट चाहिँ जनाइएको छ। सो सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस सम्बन्धी कस्तो खालीको स्ट्र्याटेजिज र इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ त्यो बुझ्न अगाडि सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस के हो त त्यो बुझ्न नै अत्यन्त नै आवश्यक छ। सो सस्टेनेबिलिटी नै कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा बिजनेस जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट, कम्युनिटी र सोसाइटी एज अ होल चाहिँ केही पनि नेगेटिभ इम्प्याक्ट नपारिकन आफ्नो बिजनेस अग्रसर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ भने त्यसलाई सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस चाहिँ भन्ने गरिएको छ। सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस दुईटा मेजर क्याटेगोरिजमा चाहिँ रहेको छ। एउटा भनेको बिजनेसले चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्टमा कसरी इफेक्ट पारेको हुन्छ र त्यसरी नै बिजनेसले चाहिँ कसरी आफ्नो एउटा सोसाइटीमा चाहिँ इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ र ओभरअल एउटा सस्टेनेबिलिटी भएको बिजनेसको मेजर गोल भनेको नै एउटा इन्भाइरोमेन्ट र सोसाइटीलाई कसरी नेगेटिभली इम्प्याक्ट नपारिकन पोजिटिभली चाहिँ बिजनेसलाई अगाडि बढाउँदछ। नमस्ते एन्ड गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। मेरो नाम पूजा डङ्गोल हो र म एज अ कर्पोरेट ट्रेनरको रूपमा चाहिँ विगत 6 वर्षदेखि कार्यरत छु। मेरो प्रोफेसनल एक्सपिरियन्सकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले सफ्ट स्किल सम्बन्धी ट्रेनिङहरु चाहिँ दिँदै आएको छु र मेरो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले MBA काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट कम्प्लिट गरेको छु र त्यसरी नै एज अ सर्टिफाइड ट्रेनिङ प्रोफेसनलको रूपमा चाहिँ TK UK बडीबाट चाहिँ डेजिग्नेसन प्राप्त गरेको छु। सो आजको यो फर्स्ट प्यानल डिस्कसन रिथिङ्किङ स्ट्र्याटेजिज फर सस्टेनेबल ग्रोथ ब्यालेन्सिङ प्रायोरिटी सम्बन्धी यो प्यानल डिस्कसन चाहिँ मैले स्टार्ट गर्न गइरहेको छु र यस अगाडि चाहिँ हाम्रो 3टा प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ मैले इन्ट्रोड्युस गर्न गइरहेको छु। सो हाम्रो फर्स्ट प्यानलिस्ट रहेको छ मिस्टर मनोज कुमार गेवाली सर। मनोज गेवाली सर एज अ जनरल म्यानेजरको रूपमा चाहिँ नोबेल ब्याङ्कमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ एज अ रेस्पेक्टेड पब्लिक स्पिकरको रूपमा चाहिँ नेपालमा एकदमै चिन्नुहुन्छ र उहाँको 2 डिकेड्स भन्दा पनि ओभर प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स ब्याङ्किङ र क्यापिटल मार्केट सेक्टरतिर चाहिँ रहेको पाइएको छ। उहाँको पुरानो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल र ज्योति विकास ब्याङ्कमा चाहिँ उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो सेकेन्ड प्यानलिस्टको रूपमा हाम्रो सुभाष सापकोटा सर हुनुहुन्छ। उहाँ एज अ CEO को रूपमा विधि प्राइभेट लिमिटेडमा कार्यरत हुनुहुन्छ। विधि प्राइभेट लिमिटेडकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि विधि प्राइभेट लिमिटेडले ERP सफ्टवेयरहरू कन्स्ट्रक्सन र FMCG सेक्टर्सहरूमा चाहिँ विगत
9 वर्षदेखि चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल एरियाजहरूको लागि चाहिँ बनाउँदै आइएको छ र हाम्रो फाइनल प्यानलिस्टको रूपमा भावना घिम्रे म्याम हुनुहुन्छ। उहाँ एज अ डिरेक्टरको रूपमा चाहिँ ब्याट एन्ड बल फाउन्डेसनमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। भावना म्यामकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँको एक्सपिरियन्स चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट र स्पोर्ट्स इन्डस्ट्रीमा रहिएको छ र उहाँ एज एक्सपर्टको रूपमा एडमिनिस्ट्रेसन, बिजनेस रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट प्लानिङ, स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट, कोचिङ र कन्सल्टिङ चाहिँ पाइएको छ र उहाँको नै एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँले MBA वेल्स युनिभर्सिटी युकेबाट चाहिँ गर्नुभएको छ। सो यसरी नै मैले चाहिँ हाम्रो 3 प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ यो आजको फर्स्ट प्यानल डिस्कसनमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहे। सो आजको प्यानल डिस्कसन स्टार्ट गर्नको लागि मैले मनोज सरसँग क्वेसन्स सोध्न चाहे सर। कोभिड-19 कै कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबै सेक्टरलाई चाहिँ हाम्रो कोभिडको सिचुएसनले कसरी हाम्रो एरियाजहरू स्पेसिफिक इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ हिट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाएको छ र योबाट पनि अब हामीले कोभिड सिचुएसनबाट कसरी चाहिँ अब एउटा इफेक्टिभ मेजर्स चाहिँ हुन सक्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा स्पेसिफिक इन्डस्ट्री चाहिँ ओभरकम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई सिकाइएको छ। कन्ज्युमरकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि कन्ज्युमर्सले पनि आफ्नो एउटा कस्तो खालको प्रोडक्ट र सर्भिसेस लिने त्यो सम्बन्धी कन्सियस भएको छ भने त्यसरी नै इम्प्लोइजहरू पनि ओभरअल आफ्नो भ्याल्युज कसरी अलाइन गर्ने सम्बन्धी थाहा चाहिँ भएको छ। सो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ यो नेप्लिज कन्टेक्स्टमा चाहिँ कसरी कोभिड सिचुएसनको लागि चाहिँ काम गरेको छ एक्चुअली भनिदिनुहोस् न सर। धन्यवाद पूजाजी। सबभन्दा पहिला त म यो ग्लोकललाई यो इनिसिएसन लिएकोमा यति धेरै युथहरूलाई एक ठाउँमा राखेर यो इन्ट्र्याक्सन प्रोग्राम त्यसमाथि पनि यो माइन्डहरूमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सम्बन्धी कुरा जहाँ हामी लङ टर्म इकोनोमिक प्रफिटेबिलिटीको मात्रै कुरा गर्दैनौँ, हामी चाहिँ सोसियल भ्यालुजको कुरा गर्छौँ जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली कुराहरू गर्ने र लङ टर्ममा कन्ट्रीले डेभलप कसरी गर्छ, लङ टर्म सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो युवाहरूलाई ग्यादर गरेर राख्न आफैमा पनि एकदमै सराहनीय कुरा छ। यसको लागि त पहिला फ्यामिलीलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र पूजाजीले सोधेको क्वेसन्सको उसमा बेसिकली कोभिड-19 हामी सबैले कुनै न कुनै रूपमा भोग्यौँ, तर एउटा कुरा तथ्य चाहिँ के हो त भन्दा कोभिड-19 आउँदा जसरी आयो जस्तै जस्तै अब जान थाले जस्तो लाग्छ। हामी जति आत्तिएको थियौँ, जति हतारिएको थियौँ, त्यस्तो अवस्था कसैले पनि नेपालमा एटलिस्ट देख्न खासै परेन जस्तो लाग्छ। कतिपय फ्यामिलीमा लस भयो होला, तर जस्तो प्रकारको डर त्रास सुरुवाती दिनहरूमा थियो, सुरुवाती लकडाउनमा जस्तो सिचुएसन थियो त्यस्तो भएन। र ब्याङ्किङमा पनि हामीले सुरुमा सोचेको अब त लिक्विडिटीको पनि क्राइसिस हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, डिपोजिट आउँदैन, रिमिटेन्सबाट चलेको इकोनोमी हामीले अहिले जतिसुकै कुरा गऱ्यो भने पनि हाम्रो रिमिटेन्सको ग्रोथ घट्दा बित्तिकै हाम्रो हालत खराब हुन्छ। ल अब त विदेशतिरबाट पनि मान्छेहरू फर्किन्छन्, 15 लाख जति मान्छेहरू बेरोजगार हुन्छन् भन्ने प्रकारको हाम्रो इस्टिमेसन थियो। त्यो बेरोजगारीले फेरि अर्को एउटा समस्या एकातिर ल्याएर आउँछ भने पैसाको पनि कमी हुन्छ, त्यसपछि बिजनेस धन्दा व्यवसायहरू पनि बन्द हुन्छन्, जसको कारणले ब्याङ्कले रिपेमेन्ट लिन सक्ने क्यापासिटी पनि सकिँदैन र ब्याङ्कको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पनि बिग्रिन्छ कि भन्ने अपेक्षा सुरुमा थियो। तर हुँदै जाँदा अवस्था खासै त्यस्तो देखिएन। के भइदियो त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ यति धेरै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, यो सिचुएसन रिभर्स भयो। जस्तै धेरै मान्छेहरूले जब लुज गर्छ कि भन्ने अवस्थामा सबैले होल्ड गर्न खोज्यो, समय र सिचुएसनलाई पर्ख्यो, जसको कारणले धेरै युवाहरूले जब लुज गर्नु परेन। र आजको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने यही आर्थिक वर्षमा मात्रै 2 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू फेरि रिमिटेन्समा नयाँ माइग्रेसन लिएर गइसकेका छ, रिन्युअल पनि त्यस्तै छ। त्यसपछि गएर हामीलाई अर्को डर थियो, पैसा घट्छ कि रिमिटेन्सको पैसा भनेको। म कोभिडको बेलाको कुरा सोधेको हुनाले कोभिडको बेलाको कुरा गर्दैछु। कोभिडको बेलामा पैसा घटेन, उल्टा बढ्यो, अचम्म भयो। त्यो के भयो त भन्दा हामीले एउटा कुरा बुझ्न के पर्छ त भन्दा हाम्रो इन्फर्मल इकोनोमी पनि त्यही अनुसारले चल्छ। हाम्रो इम्पोर्टको मा केही पोर्सन हुन्छ, अरू पोर्सन हुन्छ। त्यो जब सबै चिजहरू बन्द भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि फर्मल इकोनोमी जे पठाउँछ ब्याङ्किङको च्यानलको थ्रु पठाउनु पर्ने कारणले हाम्रो इकोनोमीमा रिमिटेन्सको ग्रोथ पनि सोचेभन्दा राम्रो भयो। र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि केही मेजर्सहरू लियो। त्यो मेजर्सहरूमा के मेजर्सहरू लियो त भन्दा पहिलो कुरा त नहत्या है तिमीहरूले बरोहरूलाई चाहिँ रिकभरी रेगुलराइजेसनमा केही समय डिफरल दियो। नत्र आजको अवस्थामा उद्यम व्यवसाय तपाईँहरू गर्न खोज्नुहुन्छ, तपाईँले कुनै एउटा सावा ब्याज या इन्स्टलमेन्टलाई तपाईँले 3 महिना
तिर्न सक्नु भएन भने त्यो क्लासिफाई हुन्छ, क्लासिफाई हुँदा बित्तिकै नन पर्फर्मिङ लोनमा जान्छ, नन पर्फर्मिङ लोनमा हुँदा बित्तिकै हामीले त्यसलाई चेस गरेर त्यसको घर लिलाम गर्ने हो कि जग्गा लिलाम गर्ने हो कि हामी 35 डेज नोटिस जारी गर्ने हो कि अत्याउन थाल्छौँ हामी। हाम्रो वास्तवमा म ब्याङ्किङमा भएर पनि के चाहिँ स्वीकार गर्छु त भन्दा गजबसँग व्यापार जब राम्रो भइसक्यो त्यसपछि चाहिँ हजुर हजुर हामी कहाँ आइदिनुहोस् भनेर सारा ब्याङ्कहरू तपाईँको ढोका ढोकामा पुग्छन्। तर सुरुवाती अवस्थामा एक त सहयोग गर्दैनौँ र तपाईँलाई आपत पर्न थाल्यो भने हुन्छ के त भन्दा सबभन्दा पहिला आफ्नो पैसा असुल गर्नको लागि हामी दौडिन्छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई रोक्यो, केही समय दायाँ बायाँ नगर है तिमीहरू यिनीहरूलाई कम्फर्ट देऊ भन्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उद्यमी व्यवसायहरू धेरै आत्तिनु परेन अनि समय पनि थप्यो। जस्तै यो कोभिडको बेलामा ओभरड्यू भएको चिज एनपिए पनि गर्नु पर्दैन, सो राष्ट्र ब्याङ्कले 1 वर्ष समयावधि पनि थप्यो। त्यो समयावधि थप्नु सँगसँगै रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्युलिङको पनि प्रावधान ल्याएर आयो, जसमा नर्मल रिस्ट्रक्चरिङ रिसेड्युलिङमा 12.5% को कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो भने यो कोभिडको कारणले भएको रिस्ट्रक्चरिङमा 5% मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे हुन्छ भन्ने प्रावधान ल्याइदिएपछि धेरै ब्याङ्कहरूले रिस्ट्रक्चरिङ गरेर पनि के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्टलाई डिफर गर्यो र त्यो कारणले पनि हामीले अत्याउनु परेन। र केही जो संस्थाहरू जसलाई वर्किङ क्यापिटल फाइनेन्सिङको पनि आवश्यकता थियो, जसलाई गाह्रो भइरहेको थियो, तिनीहरूलाई पनि के गर्यो त भन्दा हामीले ल हजुर अब तपाईँलाई चाहिन्छ भने वर्किङ क्यापिटलको 10% 20% अरू धितो सितो केही पनि नचाहिने, अहिले भइरहेको लिमिटमा पनि हामी 10-20% थप पैसा दिन्छौँ भनेर त्यहाँबाट पनि कम्फर्ट पास गर्यो, जसको कारणले एकदमै आपत परिरहेको बेलाको क्यास फ्लो पनि सेल्स नभए पनि व्यापार बन्द भए पनि केही समयलाई क्यास फ्लो पनि व्यवसाय उद्योग धन्दाहरूले म्यानेज गर्न सक्यो। यसरी हाम्रा ग्राहकहरूलाई हामीले प्रोटेक्ट गऱ्यौँ। अर्को हुन्छ इम्प्लोइ। हामीले कहिले पनि ब्याङ्किङले बन्द गरेनौँ, ब्याङ्क कहिले पनि बन्द भएन, कोभिडको सिचुएसनमा हामीले चलाइराख्यौँ र त्यति बेलामा हाम्रो के भयो त भन्दा अब वर्क फ्रम होमको मोडालिटीमा हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। यसले धेरै सिकाएको पनि छ। वास्तवमा यो कोभिड-19 कतिपय चिजहरू हामीलाई त्रास ल्याएर आयो, तर यसले धेरै चिज सिकाएको पनि छ। धेरै जसो ट्रेनिङहरू हामीले सबै अनलाइन गऱ्यौँ, धेरै ट्रेनिङ डेभलपमेन्टको काम गऱ्यौँ, कर्मचारीको चाहिँ त्यो नलेज इन्हेन्समेन्टको काम गऱ्यौँ, अनि ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट सँगसँगै मिटिङहरू पनि सबै डिजिटाइज हुन थाल्यो। अनि डिजिटाइजेसन यति धेरै भयो कि अब यो क्युआर कोडदेखि लिएर अरू चिजहरूमा पनि पेमेन्ट बढी हुन थाल्यो। जुन क्यासको मुभमेन्ट बढी हुन्थ्यो, क्यासको मुभमेन्ट पनि घटेको छ। क्यासको मुभमेन्ट घट्नु भनेको फेरि यो सस्टेनेबिलिटीसँग लिङ्क गर्दाखेरि लङ टर्ममा क्यास प्रिन्टिङको पनि अर्बौँ रुपियाँको खर्च लाग्छ। वास्तवमा त्यो पैसा पनि केही नभए पनि बच्ने रोकिने हुन्छ। त्यो रोकिने मात्र होइन, क्यास कम चल्न थाल्यो भने त्यसको लाइफ पनि बढेर जान्छ। त्यस कारणले हामी डिजिटाइजेसनमा एकदमै अगाडि गयौँ। ब्याङ्कहरूले चाहिँ धेरैवटा मोबाइल ब्याङ्किङ भयो, ई ब्याङ्किङ भयो, त्यसलाई प्रमोट गर्न खोज्यो। यही कोभिडको कारणले अहिले पनि तपाईँ कुनै एउटा ब्याङ्कमा तपाईँको खाता छ, तर अर्को ब्याङ्कबाट एटिएमबाट पैसा तान्नु भयो भने पहिला चार्ज लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यो चार्ज नलाग्ने हुँदा बित्तिकै त्यो एटिएम मेसिन्सहरूको इम्पोर्ट पनि घटेको छ र ब्याङ्कहरू एकअर्काको मेसिनबाट पैसा विथड्र गर्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। र वर्क फ्रम होमको मोडालिटीले गर्दाखेरि अब स्पेसको एरेन्जमेन्ट पनि कम भए पनि हुन्छ कि जस्तो भएको छ, जसको कारणले त्यहाँ कस्ट सेभिङको उपायहरू पनि ब्याङ्कहरूले धेरै काम गरेको छ। र त्यो बाहेकको कुराहरूमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब डिजिटल पेमेन्टहरूलाई प्रमोट गऱ्यौँ। यो चिजहरू गर्दा बित्तिकै के भयो त भन्दा ब्याङ्कहरूको कस्ट सेभिङ भएको छ, कस्टमरहरूको सिचुएसन डिटेरियोरेट भएको छैन र लगभग लास्ट इयरको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो भने त ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको कर्मचारीहरूको बोनस पनि घटेन, प्रफिट पनि घटेन, डिभिडेन्ड पनि घटेन। त्यस कारणले यो मेजर्सहरूले गर्दाखेरि कोभिडको सिचुएसन को टाइममा वास्तवमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले यो कारणहरूले गर्दाखेरि खासै असर परेको अवस्था देखिएन। तर अहिले अवस्था फेरि बिग्रेको छ। कोभिड ठिकठाक भइसकेपछि चाहिँ लिक्विडिटी क्रन्चको ठुलो समस्या छ। तपाईँ कहीँ पनि जानुभयो भने अहिले 10-15 लाख रुपियाँ पनि कर्जा माग्न जानुभयो भने दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो बारेमा पनि पछि कतैमा छलफल गर्नुहोला। तर जस कोभिडको सिचुएसनले एक्सपेक्टेड गरे भन्दा धेरै कम लस गरेको छ र धेरै चाहिँ सिकाएर गएको छ र यो सिकाइले हाम्रो लङ टर्म सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई सपोर्ट गर्ने खालका नै सिकाइहरू छन्। यसलाई युटिलाइज गर्यो भने राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू सो मच मनोज सर। हजुरले एकदमै कोभिडको पाटो सँगसँगै चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ कसरी सस्टेनेबिलिटी सम्बन्धी काम गरिरहेको छ त्यो बताइदिनु भएको छ। सो पक्कै पनि कोभिड सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई च्यालेन्जेस सँगसँगै अपर्च्युनिटिज पनि टन्नै नै आएको छ सर। सो यसैमा नै मैले अर्को एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ। हजुर सिन्स नोबेल ब्याङ्कमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन सर, सो सस्टेनेबिलिटी सम्बन्धी नै के चाहिँ पाइला चाहिँ चाल्नु भएको छ नोबेल ब्याङ्कले, र यसैमा नै सस्टेनेबल स्ट्राटेजिजहरूमा के चाहिँ प्रमोट चाहिँ गरिराख्नु भएको छ र अचिभमेन्टको कुरा चाहिँ एकचोटि भनिदिनुहोस् न प्लिज। यो चाहिँ राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। मलाई यो जवाब दिँदा पनि वास्तवमा मसँग राम्रो जवाब छ।
वास्तवमा धेरै ठाउँमा यो अपर्च्युनिटी पनि हो। यो युथ माइन्ड्सहरूमा चाहिँ यो मलाई क्ल्यारिफाई गर्ने मौका दिनुभएकोमा पहिला धन्यवाद भन्छु। किन भन्दा हामी धेरै युथहरूलाई कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि सिकाइको त्यस्तै छ, इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै छ, यता हेऱ्यो उता हेऱ्यो, फ्रस्ट्रेसन चाहिँ वास्तवमा बढी छ। भर्खर ग्रेजुएट भएर गयो, कुनै पनि अवसर छैन, जागिर पाउँदैन, ब्याङ्कमा लोन दिन गयो, हामीले चाहिँ यो भन्छौँ त्यो भन्छौँ, दस्तरी बहाना गरेर लोन पाउँदैन वास्तवमा। अनि त्यसपछि केही उपाय नलागेर चाहिँ देशभक्ति मुटुमा राखेर अनि त्यसपछि झोला बोकेर विदेशिनीको विकल्प नरहिरहेको बेलामा अब ब्याङ्कहरूले पनि के काम गर्न थालेको छ त भन्दाखेरि दुई तीनटा हिसाबबाट एउटा CSRको कुरा छ। CSRमा पनि सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले 1% अफ द फन्ड जुन चाहिँ CSRमा लगाउनुपर्छ। म तपाईँहरूलाई भन्छु, म अब नबिल ब्याङ्कमा त्यो मैले लिड गर्छु त्यो CSRको चिज पनि मेरो अन्डरमा रिपोर्टिङ लाइनमा छ। अब हामी नबिल ब्याङ्कमा हामीले जस्तै तीनटा कामहरू म यहाँहरूलाई भन्छौँ। जस्तै के गर्यौँ त हामीले यो सस्टेनेबल ब्याङ्किङको लागि भन्दाखेरि ब्याङ्कले गर्ने काम के हो भन्दा पहिलो काम चाहिँ हामी मुनाफामूलक मात्र होइन, मतलब वी डोन्ट ओन्ली फोकस अन द इकोनोमिक प्रफिट। हामी इकोनोमिक प्रफिट भनेको यो वर्ष आउँछ अर्को वर्ष नआउला, तर लङ टर्म सस्टेनेबिलिटीको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले र सञ्चालक समितिले समेत त्यसमा छलफल गरेर इभन हाम्रो ब्याङ्कको अध्यक्ष CEO हामी सबै र ग्रुपमा समेत छलफल गरिसकेपछि के भयो त भन्दा हामीले केही न केही चिजहरू निकालेर आयौँ र यहाँ अहिले छलफल गर्नुभन्दा 1 वर्ष पहिला हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। नबिल सस्टेनेबल ब्याङ्किङ भनेर हामीले अलग्गै एउटा डिपार्टमेन्ट क्रिएट गरेर सस्टेनेबल ब्याङ्किङको लागि काम गर्छौँ, जसमा हामी 1 करोड रुपियाँसम्म चाहिँ उद्यमशील कर्जा भनेर दिन्छौँ र 25 लाख रुपियाँसम्म हामी कृषि कर्जा भनेर दिन्छौँ। 25 लाख कृषि कर्जाको सीमा छ, 1 करोडसम्म नबिल उद्यमशील कर्जाको सीमा छ। त्यो सीमासम्म हामीले कर्जा प्रदान गर्छौँ र जसमा धितोको व्यवस्था पनि गर्नु पर्दैन र कृषि कर्जामा जाँदा पनि जनरली ब्याङ्कहरूले चाहिँ बाटो पुगेको हुनुपर्ने यो हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई वेभ गरेर हामी गर्छौँ। र अहिलेको अवस्थासम्म तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने हामीले नबिल कृषि कर्जामा चाहिँ 20 करोडको हाराहारी र नबिल उद्यमशील कर्जामा पनि 20 करोडको हाराहारी कर्जा प्रवाह गरिसकेका छौँ र टोटल 347 जना कस्टमरहरूलाई अहिलेसम्म हामीले 347 जना ग्राहकहरूलाई हामीले यो दुईटा सस्टेनेबल ब्याङ्किङको थ्रु हामीले कर्जा प्रवाह गरिसकेका छौँ। र हामी अझै के चाहँदैछौँ त भन्दा पहिला वास्तवमा गाउँमा ब्याङ्कहरू गयो, गाउँमा ब्याङ्क जाँदाखेरि चाहिँ हामी जबरजस्ती गएकै हो र त्यो चाहिँ सरकारले धकेलेर गयो। अब त्यो ब्रान्चहरूमा गइसकेपछि हामी के गर्न खोज्दैछौँ त भन्दा त्यो एरियाहरूमा सस्टेनेबल ब्याङ्किङको काम गर्ने। एकदम टाढा जुम्ला हुम्ला कालीकोट दैलेख जस्तो ठाउँ छ जहाँ अरू केही पनि हुँदैन भने बाख्रा त हुन्छ नि, बाख्रा पालनको लागि हामी तिनीहरूलाई प्रमोट गर्छौँ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी कर्जा दिन्छौँ, सहज कर्जा प्रदान गर्छौँ। ल केही पनि भएन, के हुन्छ, स्याउ जहाँ खेती हुन्छ स्याउको लागि दिन्छौँ, सुन्तला खेती जहाँ हुन्छ सुन्तलाको लागि दिन्छौँ र देशभरबाट हरेक प्रोभिन्स म्यानेजरले त्यो अनुसारको कोअर्डिनेसन गर्नुहुन्छ र हामी गाउँपालिकाहरूसँग मिलेर के काम पनि गरिरहेको छौँ त भन्दा ल यहाँ सम्भावनाहरू छन् है, यो एरियामा लाग्नुहोस् है, ब्याङ्क तपाईँको घर दैलोमा आएको छ, हामी फन्डिङ गर्छौँ भनेर यतापट्टि फन्डिङको रिसोर्स पनि लिएर गएको छौँ भने यसरी 347 जना मान्छेलाई हामीले कर्जा दिइसकेका छौँ र सेपरेट युनिटले सस्टेनेबल ब्याङ्किङको एरियामा मात्रै काम गर्छ। यो एउटा काम भयो। त्यो बाहेक अर्को काम के गरेको छौँ भने मैले यहाँहरूलाई अहिले निवेदन गरेको थिएँ, 1% हाम्रो प्रफिटको जति कमाउँछौँ त्यसको 1% भनेको गत वर्षको हिसाब किताब गर्ने हो भने 4.5 करोड रुपियाँ ब्याङ्कको टोटल CSR फन्डमा जाने पैसामध्ये हामीले 50% अफ द्याट एमाउन्ट, जनरली CSR भनेपछि कहीँ मन्दिर बनाउने, कहीँ टोयलेट बनाउने, कहीँ यताउता गर्ने चिजहरूदेखि लिएर कतिपय ठाउँमा त विज्ञापन हो कि त्यो CSR नथाहा पाउने गरेर हामीले युज पनि गर्ने अवस्थामा त्यसलाई ठ्याक्कै रोकेर हामीले 50% अफ द्याट फन्ड भन्नुको मतलब लगभग 2.25 करोड रुपियाँ हामीले नबिल स्कुल अफ सोसियल एन्टरप्रेन्योरसिप भनेर इस्टाब्लिस गरेका छौँ, जसमा हामी सुरु काम गरिसक्यौँ। 20 जना फिलोहरूले हाम्रो ट्युसँग हामी सहकार्य गर्दैछौँ। 20 जना मान्छेलाई हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा यो हाम्रो युवाहरूलाई जोड्नको लागि हामी 20 जनालाई अब प्रोग्रामै सुरु गरिसक्यौँ। उनीहरूलाई गाउँबाट देशभरिमा हामीले एप्लिकेसन लिएर 20 जनालाई हामी योमा लगाइसक्यौँ। त्यसपछि गएर हामी यो फेलोसिप प्रोग्राम बाहेक पनि 7वटा प्रदेशमा हामीले 7वटा कलेजहरूसँग कोअर्डिनेसन गरिसकेको छौँ। त्यो कलेजहरूसँग अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी सर्टिफिकेसनको कोर्स ल्याएर आउँछौँ। त्यो सर्टिफिकेसनको कोर्सले के गर्छ त भन्दा गाउँ दूर दराजमा भएको युवाहरू जसलाई काम गर्न मन त छ तर टेक्निकलिटिज थाहा छैन, कहाँबाट लोन पाउँछ, कसरी लोन पाउँछ भन्ने पनि थाहा छैन, एकाउन्टिङ कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन, स्रोतहरूको बारेमा थाहा छैन, जोस जाँगर त छ तर त्यसमा टेक्निकल नलेजहरू छैन र कसरी व्यापार धन्दा गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन भने मेन्टरहरू सहितको हामी 7वटा प्रदेशमा हामी अब 40 जनाको लटमा हामी त्यो सर्टिफिकेसन कोर्स पनि गर्दैछौँ। त्यो काम पनि गर्दैछौँ यतापट्टि। अब हिजो मात्रै हाम्रो एउटा प्रोग्राम गऱ्यौँ हामीले यो बौद्धमा चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा हामी यो
बौद्धमा त्यहाँ भएको स्तूपमा हामीले त्यहाँ जुन प्रेयर फ्ल्यागहरू हुन्छ त्यो सबै नाइलनको प्रेयर फ्ल्यागहरूलाई हामीले रिप्लेस गरेर बायोडिग्रेडेबल जुन चाहिँ हुन्छ जो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुन्छ त्यसलाई सबै रिप्लेस गरिदिउँ। धेरै डिग्नेटरिजहरूलाई हामीले बोलाएर त्यहाँ काम सुरु गरेका छौँ र त्यो गर्नुको मतलब अब त्यहाँ भयो के हुन्छ त, अब सबै इन्भाइरोमेन्ट ठिक हुन्छ होइन, अवेरनेस चाहिँ क्रिएट गरेका छौँ। त्यस कारणले नबिल ब्याङ्कको केसमा कुरा गर्नुभयो भने अहिलेसम्म हामीले कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दा पनि हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ, अर्को कुरा चाहिँ एजुकेसनको रूपमा पनि हामी सस्टेनेबल ब्याङ्किङको लागि नोबेल स्कुल अफ सोसियल एन्टरप्रेन्योरसिपलाई हामीले इस्टाब्लिस गरेर काम गरिरहेछौँ। प्रमोट गर्ने कुरामा पनि हामी सस्टेनेबल ब्याङ्किङको लागि सपोर्ट गर्ने प्रकारको इन्भाइरोमेन्ट नबिगार्ने खाले कुनै पनि उद्यम धन्दा आयो भने हामी पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर आज पनि कर्जा दिन्छौँ। र अवेरनेसको कुरामा मैले अहिले भने त्यस्तै अवेरनेसका प्रोग्रामहरू धेरै ब्याङ्कहरूले गरिराखेका छ र भ्यालुजमा फोकस चाहिँ बढी गरिरहेछौँ। किन भन्दा हामीलाई अब जानकारी के छ त भन्दा नाफामूलक मात्रै भयो भने अहिले नाफा त कमाइन्छ तर गुडविल र ब्रान्डको हिसाब किताबले फेरि बिस्तारै डिग्रेड हुन्छ। त्यस कारणले यो सम्पूर्ण प्यारामिटर्सहरूबाट चाहिँ ब्याङ्क अगाडि बढाएको छ। मैले मेरो ब्याङ्कको मात्रै कुरा होइन, वास्तवमा अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने हिजोको ब्याङ्किङ र आजको ब्याङ्किङ, आजभन्दा 2 दशक पहिलाको ब्याङ्किङ, 1 दशक पहिलाको ब्याङ्किङ र आजको ब्याङ्किङमा हेर्नुभयो भने अवेरनेसको लेभल टप लेभल टु बटम लेभल वास्तवमा सस्टेनेबल ब्याङ्किङ हामीलाई चाहिन्छ। वास्तवमा किन चाहिन्छ त भन्दा भोलि यो इकोनोमी सबै राम्रो भयो भने, यहाँ बसेको सबै मान्छेले राम्रो गर्नुभयो भने त्यसको रिपोर्टिङ सिस्टमबाट ब्याङ्क राम्रो हुने हो भने इकोनोमी चाहिँ ध्वस्त हुने, ब्याङ्क राम्रो हुन सक्दैन। र सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले के हुन्छ त भन्दा इकोनोमीलाई सस्टेनेबल बनाउँछ। इकोनोमी सस्टेन भइसकेपछि हामी त अटोमेटिकली सस्टेन हुन्छौँ। किन भन्दा ब्याङ्किङ भनेको इकोनोमीको रिफ्लेक्सन हामी कहाँ आउँछ भन्ने कुराको आभास चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूलाई भइसकेको हुनाले त्यो लाइनमा काम गरिरहेको कुरा चाहिँ अवगत गराउँछु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सर, एकदमै राम्रो चाहिँ पक्ष चाहिँ हजुरले भन्नुभयो। र बाट नै हामीले थाहा हुन्छ कि सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस भन्न साथै आफ्नो बिजनेसलाई कसरी सस्टेन गर्ने मात्र होइन कि ओभरअल फ्युचरको जेनेरेसनलाई हामीले कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने त, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा बिजनेस, हामी जुन बिजनेस गरिरहेको छौँ त्यो बिजनेसले चाहिँ आफ्नो कम्पनीको गोल्स र मिसनमा कसरी काम गरिरहेछ, भ्याल्युज त भनिरहेको छौँ, एउटा भ्याल्युज भनेर एउटा बोर्डमा मात्र तासिरहेको छौँ कि अथवा त्यो साँच्चीकै त्यो भ्याल्युजमा हामी काम गरिरहेको छौँ त। त्यसरी नै आफ्नो कम्पनीको ब्रान्ड रेपुटेसनको सम्बन्धी पनि कुरा पढ्न आयो र कस्टमरको एक्सपेक्टेसन पनि हामीले कसरी मिट गरिरहेको छ त, त्यो पनि पाटो चाहिँ आयो। सो थ्याङ्क यू सो मच सर वन्स अगेन। सो अब चाहिँ मैले मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो भावना म्यामलाई चाहिँ क्वेसन चाहिँ रेज गर्न चाहेँ। सो भावना म्याम, हजुर चाहिँ स्पोर्ट्स र इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हुनुहुन्छ र स्पोर्ट्स भन्न साथै हामीलाई धेरै नै लाइफ स्किल्सहरू चाहिँ सिकाउँछ, जस अन्तर्गत टिम वर्क पढ्न आयो, कसरी टिममा काम गर्ने, लिडरसिप स्किल पढ्न आयो, एजिलिटी पढ्न आयो, रिजिलियन्स पढ्न आयो। सो स्पोर्ट्स इन्डस्ट्रीकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि म्याम, एउटा स्पोर्ट्स इन्डस्ट्री कसरी एउटा ग्रोथ इन्भेस्टरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, त्यहीबाट नै स्टार्ट गरौँ न म्याम। अब स्पोर्ट्स एज अ इन्डस्ट्री हो भनेर बुझाउन नेपालमा अझै टाइम लाग्छ होला। हु अग्री नेपालमा स्पोर्ट्स इन्डस्ट्री छ भनेर? हु अग्री? थ्याङ्क यू सो मच। देन आई हेभ टु स्पिक। पहिला सुरुमा त स्पोर्ट्स एज अ इन्डस्ट्री हो भन्नलाई हामीले स्पोर्ट्सको इकोसिस्टम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनफर्चुनेटली नेपालमा आई फेल्ड, probably we failed, combinedly we failed to develop an ecosystem in sports where there is a sustainable growth opportunities. यही कुरालाई मैले इन्टरनेसनली जोड्दाखेरि you see there is a sports ecosystem in India and Australia and worldwide there is an ecosystem where the governance is perfect or not perfect, like good governance, commercialization of events, player scouting and development, अनि तपाईहरुको long-term pathways, and then तपाईले भने जस्तै sustainable, how to make sustainable stadium, sustainable resources, etc. is there. In our country, I think we have very limited study, very limited investment, a very limited interest to have all this to produce in sports as an ecosystem. So hopefully in future, as Manu sir said that they are investing 4 crores, 4 crores something for social responsibility. मेरो यहाँनिर के छ भने रिक्वेस्ट मनु सरहरूलाई सायद पोलिसीमा उहाँले इम्पोज गर्न सक्नुहुन्छ नि। इन इन्डिया 1% CSRको 1% has mandatory go to sports sector. So that is huge in India. India ecosystem is big for business. So हाम्रो नेपालमा पनि सायद CSRको 1% स्पेसिफिकली स्पोर्ट्समा दिने भने हामी सबैले अग्री गरे जस्तै स्पोर्ट्स इन्डस्ट्री बन्न सक्थ्यो। र हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी के छ सस्टेनेबल हुनलाई भने हामीले डेभलपमेन्ट धेरै गरेको छैनौँ, स्पोर्ट्समा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गरेको छैनौँ, प्लेइङ ग्राउन्ड्सहरू छैन, त्यसलाई कसरी गो ग्रिन जाने, सबैलाई कसरी इकोनोमिक फ्रेन्डली बनाउने, सस्टेनेबल बनाउने भन्ने त्यो अपर्च्युनिटी हामीलाई छ। वेयरएज धेरै ठुल्ठुलो स्टेडियमहरू, धेरै ठुल्ठुलो रिसोर्सेस भएको कन्ट्रिजहरूमा दे स्ट्रगल नाउ हाउ टु मेक इट सस्टेनेबल। अनि त्यस पछाडि कोभिडले
हामीलाई अपर्च्युनिटी दिएको छ, स्पोर्ट्सलाई पनि अपर्च्युनिटी दिएको छ. मोस्ट अफ यु आर यङ हेयर, सो यु बिलिभ द्याट playing to watching has transferred in COVID. So people used to play, now people used to watch. How it happened? Now you see lot of esports, all lot of games. All this you see Premier League ma, mobile Premier League, cricket ko, ani European League ma pani you can see the football. So the train has changed, the paradigm has changed. So now what? It's like people used to watch, play earlier, now watching. So and all lot of things. पहिला हामीले टिकट्सहरू जाने, गेट पासहरू हुने हुन्थ्यो, ब्रान्डिङ्सहरू हुन्थ्यो. नाउ दिज आर गन. कोभिडले गर्दाखेरि भने जस्तै स्क्यान गर्ने हाम्रो नेपालमा पनि छ. त्यसलाई लकिली 2015 मै हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ. मैले नै हो सेवासँग फर्स्ट टिकेटिङ पार्टनर गरेको. त्यो त हामीले नेपालमा पनि स्टार्ट गरेका थियौँ. तर यो सबै सिनारियोहरू चेन्ज भयो कोभिडले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल स्पोर्ट्समा. र इन्टरनेसनल यो सँगसँगै इन्टरनेसनल स्पोर्ट्सलाई ठुलो एफेक्ट गरेको छ कोभिडले. The way we used to run the tournament, पहिला सुरु त हामीले टुर्नामेन्टै हुन सकेन. टुर्नामेन्ट नहुने बित्तिकै हाम्रो कमर्सियलाइजेसनमा प्रेसर पर्छ, एग्रिमेन्ट्सहरू हुन्छ, टुर्नामेन्टको स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छ. 2-3 वर्ष नहुँदाखेरि त्यो एभ्रिथिङ इज स्टप. अब त्यसलाई रिस्ट्रक्चर गर्नलाई, रिअर्गनाइज गर्नलाई देयर इज अ लट अफ कस्ट इन्भल्भ. So if you see like in 2019, I guess there is $488 billion in turnover in global sports. Now it's come to 388 in 2020. It's like 15% down. यो त एज अ होल बास्केटमा हेर्दाखेरि हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि त हामीले त टुर्नामेन्टै गर्न सकेनौँ. हाम्रो जति पनि टुर्नामेन्टहरू हुन्छ बेसिकली एन्ड फुटबल र क्रिकेटमा हेर्दाखेरि हामी बाहिर गएर खेल्नुपर्ने टुर्नामेन्ट, हाम्रो कन्ट्रीमा खेल्ने टुर्नामेन्टहरू हामीले गर्नै सकेनौँ. र फेडरेसनहरूलाई सबभन्दा बढी केमा भयो भने कस्टली भयो. जुन हाम्रो 15 डेज क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने हुन्छ बाहिर जाँदाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टुर्नामेन्टको कस्ट चाहिँ एकदमै बढी भयो. सर्टेन एस्पेक्टमा चाहिँ फेडरेसनले आफैले पनि कस्ट बियर गर्नुपर्ने हुन्छ. कस्ट आर ट्रान्सफर टु थर्ड पार्टी एज वेल. सो एकदमै कस्टली चाहिँ भएर आएको छ. वी आर नट सो लकी in COVID in terms of the way sports used to run. So हामीले नेपालमा अर्को सबभन्दा ठुलो डिसएडभान्टेज नेपालमा मैले देखेको प्लेयरहरूको लागि हो. एउटा प्लेयर्सको लागि 3 इयर्स भनेको ह्युज. यो 3 इयर्स चाहिँ एउटा प्लेयरले खेल्न पाएन भनेपछि उसको फिटनेस, उसको स्ट्यामिना, उसको टेम्परामेन्ट, एभ्रिथिङ इज लस्ट. सो एकदमै ठुलो एफेक्ट चाहिँ जो प्रोफेसनल प्लेयरहरू छ, हामीसँग लिमिटेड प्रोफेसनल प्लेयर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकदमै ठुलो एफेक्ट गरेको छ पर्सनली, प्रोफेसनली, फाइनेन्सियली. सो there are a lot of things that happen in COVID. Positive note मा चाहिँ के भएको छ भन्दा अब टेक्नोलोजी डिफ्रेन्ट आएको छ, टेक्नोलोजी बढिरहेको छ. अब फ्युचर कस्तो हुन्छ, हामीलाई अलिकति सबैजनाको सपोर्ट हुने हो भने, गभर्मेन्टले पोलिसी चेन्ज गर्ने हो भने, प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्ट हुने हो भने नेपालमा इन्डस्ट्री हुनलाई केहीले पनि रोक्न सक्दैन. प्रपर स्ट्रक्चर, प्रपर प्लानिङ, प्रपर पोलिसी मेकिङमा चाहिँ इन्टरफेरेन्स हुनु पर्यो. अबको फ्युचर भनेको चाहिँ ई स्पोर्ट्सको फ्युचर, कमर्सियलाइजिङ, industry commercialization, and this पछाडिबाट rising internet uses in subcontinent, and Africa is the biggest catalyst for the growth. So अब मोबाइल जति पनि छ स्पोर्ट्सबाट अहिले गेमिङ एकदमै पपुलर छ. अब टोटल इकोनोमीमा चाहिँ गेमिङले ठुलो पार्ट गर्छ. आई थिङ्क हामीले पनि जुन आइटीमा हाम्रो एकदमै स्ट्रङ छ, हामीले चाहिँ गेमिङहरू बनाउने प्लेटफर्म र गेमिङ कम्पनीहरूको पहिला जस्तो आउटसोर्सिङ कामहरू पाउँथ्यौँ, अहिले पनि सायद हामीले त्यतिर ध्यान दियो भने वी क्यान जेनेरेट इन्कम फर अस. अनि अर्को कुरा भनेको हामीले हाम्रो देशमा भएको एडभेन्चरस प्लेसहरूलाई चाहिँ मार्केटिङ, प्रपरली मार्केटिङ र कमर्सियलाइजेसन गऱ्यो भने हामीले एडभेन्चरस स्पोर्ट्समा हामीले फरेन ग्रान्ट्सहरू ल्याउने, फरेन टुर्नामेन्टहरू गर्ने, त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्ने, त्यसमा पनि गर्न सक्छौँ. अर्को ट्रेडिसनल हाम्रो जुन चलिरहेको छ त्यसलाई त सिस्टमेटिक गर्न, त्यो त काम जहिले पनि छँदैछ. सो पर्सपेक्टिभ इज देयर. नेपालमा देखेको मैले टुरिज्म, स्पोर्ट्स टुरिज्मको लागि 2टा कुरा छ. एउटा हामीले चाहिँ इन्डिया र नेपाल एउटा स्ट्राटेजिक लोकेसनमा छ भनेर सबैले भन्ने त गरेको छ, तर त्यो कसरी स्ट्राटेजिक लोकेसनमा छ भनेर हामीले पिक्चर क्लियर गर्न सकेको छैन, एक्जाम्पल सेट गर्न सकेको छैन, लिड गर्न सकेको छैन. सो अब त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो जसमा चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टहरू गर्न सक्यौँ. चाइना इन्डियाकै टुर्नामेन्ट नेपालमा गर्न सक्यौँ भने पनि पहिला हामीले भन्ने गर्थ्यौँ न्युट्रल भेन्यू हुन्छ, न्युट्रल भेन्यू हुन्छ, पाकिस्तान इन्डिया नेपालमा ल्याएर खेल्नुपर्छ भनेको पनि धेरै भइसक्यो. अब त्यो त भएकै छैन. तर त्यस्तै केही हामीले गर्न सक्यौँ भने, स्ट्राटेजिक लोकेसनमा नेपाल छ भन्ने एउटा इन्टरनेसनल ब्रान्डिङ दिन सक्यौँ भने, स्पोर्ट्स भनेको नेसनको आइडेन्टिटी हो जस्तो मलाई लाग्छ. हामी जति धनी छौँ भने पनि यदि हाम्रो नेसनको एउटा ब्रान्ड इमेज बिल्ड गर्ने हो भने स्पोर्ट्स इज द बेस्ट. त्यसैले नै ओलम्पिकमा कुन कन्ट्रीले कति मेडल ल्यायो भन्ने म्याटर गर्छ.
कुन कन्ट्रीले कहाँ खेलिरहेछ भन्ने म्याटर गर्छ त्यही भएर स्पोर्ट्स भनेको चाहिँ नेसनको ब्रान्ड बिल्ड गर्ने एउटा वान अफ द टुल हो पर्सनल त हामी छँदैछौँ स्पोर्ट्स इज फर यु फर मी फर एभ्री वान फर हेल्थ फर उहाँले भने जस्तै लाइफ स्किल डेभलप गर्नको लागि तर मैले देखेको ब्रोडर पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामीले हाम्रो देशलाई नेपाल देशलाई चिनाउने पहिला त गोर्खा हामी लडेर जिताउँथ्यौँ चिनाउँथ्यौँ पहिला हाम्रो आइडेन्टिटी त्यो थियो भने अब हाम्रो आइडेन्टिटी हामी स्पोर्ट्सबाट नेपाललाई चिनाउन सक्छौँ त्यसमा पनि हामी एडभेन्चरस स्पोर्ट्सबाट नेपाललाई अगाडि चिनाउन सक्छौँ जस्तो कि तपाईँहरूले अहिले पनि हेर्नु भएको छ माउन्ट एभरेस्टबाट पनि स्काई डाइभिङ हुन्छ बुर्ज खलिफाबाट पनि स्काई डाइभिङ हुन्छ तर यु सी द हाउ बुर्ज खलिफाबाट स्काई डाइभिङ हुँदाको मार्केटिङ पर्सपेक्टिभ र हाम्रो मार्केटिङ पर्सपेक्टिभ कति डिफ्रेन्स छ तर अमेजिङ त माउन्ट एभरेस्टबाटै हुन्छ होला नि डु यु अग्री सो त्यसलाई हामीले कसरी मार्केटिङ गर्ने आई थिङ्क यो प्लेटफर्ममा अझ गभर्मेन्टको कोही भइदिएको भयो हामीलाई अलिकति अझै आश राख्ने काम बाँकी हुन्थ्यो हुन त हामीलाई त्यस्तो धेरै आश छैन त्यही पनि एटलिस्ट सुन्ने मान्छे अझै कोही हुन्थ्यो कि गभर्मेन्टको साइडबाट भन्ने मलाई चाहिँ कुरा गर्दै राखेको थियो वाइ नट मनाङ मुस्तानमा चाहिँ हामीले फर्मुला 1 रेस बनाउने ट्र्याक बनाऊँ न सो तपाईँले भने जस्तो आज मलाई तपाईँलाई यहाँनिर मनोज सरले भने जस्तो एउटा एन्टरप्राइजको जस्तो हुन्छ नि फ्याट फिगर मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भन्ने देख्ने छैन मेरो मात्र एउटा सपना छ कि हामी मेरो जस्तै युथहरूको जस्तै सपना हो यो सपना भनेको हामी सबैले देख्ने सपना हो वाइ नट वी बिल्ड समथिङ डिफ्रेन्ट टु टेक आवर नेसन टु अ स्टेप अहेड सो त्यो कुरामा मसँग आज सपना मात्रै छ होपफुली अब आइएम वर्किङ इट आइएम ट्राइङ फ्रम माई लेभल तपाईँहरू सबैको लेभलबाट कर्पोरेट पब्लिक प्राइभेट गऱ्यो भने हामीले नेपाललाई चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट लेभलमा नट ओन्ली फुटबल क्रिकेट त्यो मात्र होइन एउटा एडभेन्चरस स्पोर्ट्स एज अ इन्डस्ट्री त्यो सबैबाट चाहिँ हामीले नेपाललाई स्टेप अगाडि लान सक्छौँ र तपाईँहरू जस्तो मनोज सरले अघि भन्नुभयो मलाई अलिकति पिन्स भयो आइएम सरी झोला बोकेर मिडल इस्टतिर लाग्दाखेरि रिमिटेन्स आयो भनेर हामी खुसी हुन्छौँ भने आई थिङ्क वी आर नट लाइक यो जेनेरेसनसम्म होला बट मेरो जेनेरेसन अल्फा जेनेरेसन विल नट एक्सेप्ट द्याट माई अल्फा जेनेरेसन विल नट एक्सेप्ट द्याट जेनेरेसन एक्स मे बी ओके बट अल्फा जेनेरेसन वन्ट एक्सेप्ट द्याट एन्ड वी आर नट अ पिपुल टु गो अब्रोड जस्ट फर फाइनेन्सियल स्टफ यु नो I want people to work for Microsoft just like Satya Nadella. We want people for Google. You know, खाडीमा जाने भने जाउँ न be a researcher, be a professor, be a top class doctor. But अहिलेको reality that's okay sir, I accept. But my alpha generation will not accept that. And if the current the concept is going abroad and economy is running only by remittance is bad example to set. We need to have alternative sustainable solutions instead of remittance, right? That's what we want. That's what we have to work. So how we can do that? Maybe probably a sports tourism or tourism ahead, sports tourism. केमा गर्न सकिन्छ त्यो एक्सप्लोरेसन गर्नु पर्यो तपाईहरु आजको युथ उहाँले भन्नुभयो एउटा गुड पार्ट एकदमै ह्यापनिङ पार्ट इज उहाँहरुले विदाउट कोल्याटरल लोन दिनुहुन्छ क्यान यु ट्राई समथिङ क्यान वी डु अ डिफरेन्ट थिङ्स डिफरेन्टली मलाई लाग्छ आई थिङ्क हामीले मैले पनि मिस्टेक लाग्छ कहिलेकाहीँ म एमबिए किन गर्न गएँ भनेर बिजनेस गर्नको लागि पढ्नु पर्दैन रहेछ म भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु बिजनेस गर्नलाई पैसा कमाउनलाई पढ्नु पर्दैन रहेछ मलाई अहिले ब्याट एन्ड बल फाउन्डेसनको उहाँले इक्जाम्पल दिनुभयो बट म अहिले स्ट्राटेजीमा काम गरिरहेको छु नर्बिक हस्पिटलको लागि आई एम स्ट्राटेजिस्ट देयर त्यो ब्याट एन्ड बल फाउन्डेसन पनि बसन्त चौधरीको सरको उहाँको इन्ट्रेस्टमा हामीले एउटा खोलेको थियौँ त्यो अर्गनाइजेसन खासै धेरै काम गर्न मैले सकेको छैन त्यसबाट मेरो केही प्लान्सहरू थियो कहीँ गएर अड्किरहेको छ सायद मैले त्यो कुनै मोडमा गरेँ भने ग्रान्ड गर्छु होला सानोतिनो नगरेर मात्र मैले केही नगरेको अनि मैले पछि म ठ्याक्कै क्यान छोड्दाखेरि मैले एकदमै आई वाज भेरी एग्रेसिभ कि म त्यसमा के गर्छु भनेर पछि मलाई धेरै ठाउँबाट प्रेसर भयो मैले त्यो सब गर्न थालेँ भने त क्यानको अस्तित्व नै हराउन थाल्ने होला एउटा गभर्निङ बडीबाट म ठिक्क छुटेर आउँदा मैले त्यसमा धेरै काम गर्न थालेँ भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टै आउन थाल्यो बडीकै काम के हुन्छ भन्ने भएर मैले धेरै गरेको छैन तर मैले अहिलेसम्म सिकेको चाहिँ तपाईँहरूलाई बिजनेस गर्नलाई त्यत्रो हाम्रो जुन लर्निङकै टाइम बढिसक्यो वी स्पेन्ड 10 years 12 years on learning के वी हेभ टु एक्सपेरिमेन्ट द्याट्स लाइक मेरो एक्सपिरियन्सले आइएम नाउ अलमोस्ट 40 नेक्स्ट इयर मलाई लाग्छ कि लर्निङमा हामीले धेरै टाइम इन्भेस्ट गरिसक्यौँ कि एक्सपेरिमेन्टमा इन्भेस्ट गरौँ कि किन पसलले किन नहोस् लेट्स डु इट किन नै नहोस् यत्रो धेरै रेस्टुरेन्टहरू खोल्या छ काम गरौँ गएर जुन दिन काम गर्ने कल्चर आउँछ नि त्यो दिन वी डोन्ट ह्याभ टु गो टु मिडल इस्ट
सो त्यो कुरामा चाहिँ म एग्री गर्छु त्यो अब स्पोर्ट्सबाट अलिक डेभिएट भएको जस्तो लाग्यो मैले ओभरअलमा कुरा गरेँ र स्पोर्ट्समा पनि धेरै छ स्पोर्ट्समा पनि हामीले सानो स्टार्टअपहरू पनि गर्न सक्छौँ यु सी ग्लोबली स्पोर्ट्स स्टार्टअप इज गोइङ अन प्राइभेट इक्विटी इज फन्डिङ वाइ नट we do something on startup and sports as well if you are interested. So the bottom line is काम गर्ने हामीलाई जब काम गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट आउँछ र we start experimenting from beginning. University education is just complementary of what we will do. So focus is on experiment. I mean पढाइ त वा कसले धेरै पढेको छ र जो बिजनेसम्यानहरू हुनुहुन्छ एकचोटि हामी सबैलाई थाहा छ मार्क जुकरबर्ग ड्रप आउट हामीले सबै हेऱ्यो भने त्यही आर एन्टरप्रेनरसिप सो एन्टरप्रेनरसिपको कन्सेप्ट चाहिँ आउनु पऱ्यो कि म चाहिँ एकदमै ब्युरोक्रेटिक फ्यामिलीबाट आएको मलाई त्यो एन्टरप्रेनरसिप डेभलप हुन नै टाइम लाग्यो कि अहिले बिस्तारै म हुँदैछु तर यङ जेनेरेसनलाई त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो विस हो क्या किन मेरो छोरालाई पनि मेरो छोरा इज नाउ 8 म चाहिँ के चाहन्छु भने ऊ 10 क्लास हुन बित्तिकै गो टु द सप एन्ड वर्क सो त्यो कल्चर चाहिँ प्लिज हामी सबैले काम गर्ने कल्चर काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टमा आयो भने हाम्रो जुन हामीले जे गर्छौँ त्यसमा एक्सेल गर्छौँ स्पोर्ट्स हाम्रो राम्रो होला हाम्रो देशको हामीले खेल्ने भइरहेको सानोतिनो टुर्नामेन्टहरू अहिले पनि जस्तै क्रिकेटको पनि लिगहरू छ फुटबलको पनि लिगहरू छ बट दे आर नट प्रपरली कमर्सियलाइज उनीहरूलाई त्यति राम्रो पनि हामीले कमर्सियलाइज गर्न सकेको छैन त्यो इकोसिस्टमै हाल्न सकेको छैनौँ हामीहरूले सो इट्स अ कम्बाइन्ड एफोर्ट काम गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने त्यो गर्दै गयो भने हामीले आफैले इकोसिस्टम बनाउन सक्छौँ होला फ्युचरमा सो मेरो अल्फा जेनेरेसनबाट चाहिँ यो होप छ कि हाम्रो अल्फा जेनेरेसनले डेफिनेटली स्पोर्ट्सलाई चाहिँ इकोसिस्टम बनाउनेछ र हामीले हाम्रा भइरहेको स्पोर्ट्स एडभेन्चरका जुन डिफ्रेन्ट युनिक प्लेसेसहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले स्पोर्ट्स टुरिज्म प्रमोट गरेर देशकै लागि केही समथिङ डिफ्रेन्ट देशकै लागि राम्रो हुने काम गर्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ होप रह्यो यसमा थ्याङ्क यू सो मच म्याम म्यामले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुभयो कि स्पोर्ट्स इन्डस्ट्री बारेमा कसलाई चाहिँ थाहा छ त होइन र यहीँबाट नै हाम्रो लगभग 1% जति मात्र अडियन्सले चाहिँ हात चाहिँ रिज गर्नुभएको थियो र म्यामले कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ स्पोर्ट्स इन्डस्ट्रीबाट नै कसरी चाहिँ हामी बिजनेस सस्टेनेबिलिटीतिर जान सक्छौँ अथवा आजको युथ नै स्पोर्ट्स इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कसरी चाहिँ अग्रसर भएर काम गर्न सक्छ र आफै पनि बिजनेस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म्यामले चाहिँ भन्नुभयो सो मेरो म्यामले चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युथलाई नै जसलाई चाहिँ अब आज भर्खरै हामी कयौँ व्यक्तिले थाहा पायौँ आज कतिपयले हाम्रो यो सो पनि हेर्दै नै हुनुहुन्छ होला सो स्पोर्ट्स इन्डस्ट्री कति चाहिँ भाइबल अप्सन हुनसक्छ आजको जेनेरेसनको लागि र त्यसरी नै बिजनेस सस्टेनेबिलिटीकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्पोर्ट्स इन्डस्ट्रीमा जुन हजुरले नै भन्नुभयो ग्रिन स्टेडियमको कुरा गर्नुभएको छ अदरवाइज अथवा यो बाहेक पनि अरू पनि हुनसक्छ सो यसको बारेमा अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु म्याम पहिला सस्टेनेबिलिटीमा गएँ अब ग्रिन स्पोर्ट्स सस्टेनेबिलिटी भनेर अहिले टोकियो 2020मा पनि म्यासिभली प्रमोट गर्नुभयो उहाँहरूले है दे आर डिफ्रेन्ट पिलर्स अहिले चाहिँ हामीले हेरेको भनेको रिसोर्सेस र इन्भाइरोमेन्टमा दुईवटा कुरामा छ स्पोर्ट्सले हेर्ने भनेको रिसोर्सेसहरूमा इन्भाइरोमेन्ट हेर्दा लार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई कसरी अब हजुरको एउटा टुर्नामेन्ट ठुलो खालको टुर्नामेन्ट गराउँदाखेरि लट अफ लाइक लाइट्स फ्लड लाइट्स पानी एभ्रिथिङ इज देयर लाइक ग्रास पिच मेन्टेनेन्स सबै कुरा छ त्यसलाई कसरी रेन वाटरले हार्भेस्ट गर्ने अनि त्यो सबै लागेको लाइटिङहरूलाई चाहिँ कसरी विन्ड एनर्जी जेनेरेट गरेर त्यसलाई इकोनोमिकल बनाउने त्यस्तै गरे सोलर प्यानलहरू राखेर इन्टायर त्यसलाई ग्रिन कसरी बनाउने त्यो कुराहरू छ अनि जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हेर्दाखेरि अब जस्तो कन्जम्सन स्टेडियममा आउनुहुन्छ नि स्टेडियममा मान्छेहरूले यो प्लास्टिकको बोतलहरू एकदमै धेरै युज हुन्छ कि तपाईँको अस्ट्रेलियामा हेर्नुहोस् यहाँ इन्डियामा इट्स अ युनिक इक्जाम्पल म सन्दीपको म्याच हुँदाखेरि गएको थिएँ दिल्लीमा मैले त्यहाँ हेरेको यति धेरै त्यो बोटल्स र त्यो उहरू हुन्छ कि त्यो नेक्स्ट डे त लाइक लिटरली त्यो एकदमै लिटरल हुन्छ कि स्टेडियमहरू होइन अब त्यसलाई कसरी रिसाइकल मटेरियलहरू बनाउने अथवा त्यो स्टेडियममा लान दिने कि नदिने दिस धेरै डिफ्रेन्ट कुराहरू छन् जो टोकियो ओलम्पिकमा धेरै कुराहरू एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको छ युकेमा एउटा आई फरगट एउटा फुटबलको छ त्यो क्यापेसिटी 5000 को छ दे आर अल लाइक सबै इको फ्रेन्डली भएको छ त्यसमाथि पानी हाल्नेदेखि तपाईँको पिचदेखि लिएर लाइटदेखि लिएर त्यहाँको सबै कुराहरू चाहिँ गो ग्रिन भइसकेको छ होइन सो अस्ट्रेलियामा पनि त्यस्तै गरेको छ बेङ्गलोरमा एउटा क्रिकेटको स्टेडियम छ उनीहरू चाहिँ पावर उनीहरूको सबै सोलरबाट जेनेरेट हुन्छ होइन अनि मोर अफ अ मल्टिपर्पज स्टेडियमहरू अनि इको फ्रेन्डली स्टेडियमहरूमा चाहिँ फ्युचर त्यसरी गइरहेको छ हामीलाई चाहिँ किन सजिलो छ भन्दा हामीसँग त त्यो पहिला थिएन नि त पहिला भएकोलाई फेरि बनाउँदाखेरि
अर्कै खालको च्यालेन्जेसहरू हुन्छ नयाँ फ्रेस गराउँदाखेरि त हामी कसरी इकोनोमिकल इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली र कस्ट इफेक्टिभ हुने भन्ने यो कुरा त हामीले पहिले नै एसेस गर्न सक्छौँ र हाम्रो लागि चाहिँ यो स्पोर्ट्समा कहिलेकाहीँ हुन्छ नि नभएको डेभलपमेन्टले पनि तपाईँले भने जस्तो पछि एउटा रिस्क चाहिँ मिनिमाइज गरेको छ हामीलाई नयाँ केही गर्नको लागि चाहिँ धेरै कुरा डिसमेन्टल गर्नुपर्ने स्थिति छैन सो त्यो छ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो स्पोर्ट्समा धेरै हुन्छ जस्तै CO2हरू पनि धेरै हुन्छ होइन त्यो म्यासिभ छ तर त्यसमा चाहिँ गुड थिङ इज लाइक वर्ल्ड स्पोर्ट्स फेडरेसन गभर्मेन्टहरू चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट गरेको छ कि यसलाई कसरी गो ग्रिन जाने भनेर द्याट्स द लाइक ह्युज इनिसिएटिभ एन्ड टोकियो ओलम्पिक इज वान अफ द एक्जाम्पल अफ द्याट सो दे लाइक इभन त्यो ट्राभलमा पनि उनीहरूले कसरी इलेक्ट्रिक कार्सहरू वा इलेक्ट्रिक गर्ने भनेर त्योसम्म सोचेको थियो अनि स्पोर्ट्स गियरहरू पनि ह्युज हुन्छ नि दे आर मोस्टली फ्रम डिफ्रेन्ट त्यो प्रडक्ट प्लास्टिकको प्रडक्टहरू बल्सदेखि लिएर हरेक कुराहरू हुन्छ अब त्यसलाई पनि कसरी रिसाइकल गर्ने स्निकर्सहरू स्पोर्ट्स प्लेयर्सहरूको पनि अब सुजहरूदेखि लिएर एपारल्सहरू पनि कसरी रिसाइकल गरेर गर्ने होइन नाइकी इज डुइङ त्यो मात्र होइन अब यसमा यो इकोनोमिक लाइक सस्टेनेबिलिटी र स्पोर्ट्सको त्यो इको फ्रेन्डली बनाउनको लागि चाहिँ सेरेना विलियम्सहरूले पनि एडभोकेसी गरेको छ इन्फ्लुएन्सरहरूले लुइस ह्यामिल्टनले एडभोकेसी गर्छ एउटा एक्जाम्पल हामी सबैलाई थाहा छ अस्ति रोनाल्डोले एउटा कोक चाहिँ साइडमा राखेर पानीको बोतल राख्दाखेरि कोकको प्राइसेस कसरी गयो होइन स्पोर्ट्सको इम्प्याक्ट भनेको त्यो हो कसरी बिजनेसमा होइन किन स्पोर्ट्सले त मासलाई छुन्छ नि त स्पोर्ट्स भनेको मास हो मासलाई इम्प्याक्ट गर्छ क्या सो स्पोर्ट्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एनी अफ द कन्ट्री अफ द अर्गनाइजेसन फर एनीबडी स्पोर्ट्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन त उहाँहरूको यस्तै कमर्सियल हो नि त तर सेयर प्राइस किन ड्रप गर्यो त भन्दाखेरि द्याट हेज इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि मास इन्फ्लुएन्स भयो हाम्रो आइडलले केही काम गरिदिँदाखेरि मास इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि पारसले गरे केही भोलि भनिदियो भने नेपालमा पनि मास अलिकति इन्फ्लुएन्स आउँछ नि सो त्यसलाई राइटली कसरी युज गर्ने अर्गनाइजेसनहरूले पनि प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसनहरूले पनि त्यो कुरालाई राइटली कसरी युज गर्ने अहिले पनि नेपालमा देखिन्छ नि खालि स्पोर्ट्स भनेको अलिअलि मात्र आए स्पोर्ट्स टुर्नामेन्ट भयो त्यसको लागि मात्र प्रमोट गरिदिने अलिकति हुन्छ नि CSRको थोरै मात्र दिने 10 लाख माग्न गयो भने 2 लाख 10 लाख माग्नु गयो 2 लाख पनि धेरै हो 50,000 यस्तोसम्म मैले फेस गरेको छु मेरो टेनरमा मैले 1 करोडको हुन्छ नि स्पोन्सर ल्याउँछु 2 करोडको ल्याउँछु भन्दा हाम्रो फेडरेसनको मान्छेहरू त ओके 2 करोडको ल्यायो 1 करोडको ल्यायो भने त हामी गाडी नै दिन्छौँ तिमीलाई त्यस्तो हो नि त हाम्रो स्पोर्ट्सको इन्डस्ट्री त हाम्रो त्यो हो हामी त्यो सिचुएसनबाट एक स्टेप माथि जान अलि पनि सकिरहेको छैनौँ के अब त्यसमा मैले भने नि मेरो पनि गल्ती छ म पनि एडभोकेसी गर्न इम्प्रुभ गर्न मैले पनि सकिरहेको छु मैले एक्सेप्ट गर्छु द्याट मैले ट्राई गरेको तर स्टिल आइएम अनेबल सो होपफुली वान डे आई विल डु समथिङ डिफ्रेन्ट एटलिस्ट मलाई होप त छ मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई भित्र त छ गर्न सकिरहेको छैन मैले आइ एम नट बिलिभिङ अदर तर केही गर्छु फ्युचरमा भन्ने होप त छ मलाई मैले गरिनँ भने पनि मेरो छोराले चाहिँ गर्ला भन्ने त्यति त विश्वास छ अनि त्यो हिसाबले पनि स्पोर्ट्स भनेको यति ठुलो इन्फ्लुएन्सिङ मास इन्फ्लुएन्सर हो कि तपाईँले जे गर्नुभयो भने पनि द्याट हेज ह्युज इम्प्याक्ट इन द सोसाइटी के त्यो चेन्जको लागि एडभोकेसी गर्न सस्टेनेबिलिटीको लागि गर्न जे कुरा गर्नको लागि स्पोर्ट्स इज अ मिडियम इज इन्टरटेनमेन्ट इज अ मिडियम बिकज वी आर क्रिएटिङ हिरोज आउट अफ द्याट यु नो स्पोर्ट्समा वी हेभ हिरोज इन्टरटेनमेन्टमा वी हेभ हिरोज people listen to them unlike business sports is something that is inner satisfaction that gives inner satisfaction monetary gives you outer satisfaction maybe you can have luxury life and everything but if you play regular sports you'll have a good health that's the difference so what you'll do if you don't have a good health are you able to enjoy the luxury life so these are different questions like अब यसलाई सब्जेक्टिभ मोनिटरी फाइनेन्सियल अब अब्जेक्टिभ धेरै एङ्गलबाट यसलाई एनालिसिस गर्न सकिन्छ हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी भनेको हामीले जे पनि गर्दाखेरि गो ग्रिन जान सक्छौँ है अहिले मलाई एकदमै दुःख लाग्ने कुरा के हो भने हामी जहाँ जाँदा पनि लकीली यो पनि प्लास्टिक होला फुल साँच्चै हो कि प्लास्टिक हो थाहा छैन मलाई साँच्चै हो भने त वी आर भेरी लकी एभ्रिवेयर जहाँ पनि तपाईँहरू दुबई जानुभयो भने मरुभूमिमा दुबो नेपालमा आउनुभयो भने जहाँ गए पनि प्लास्टिकको दुबो यहाँ भएका मध्येहरू कसैले पनि नट घरमा काहीँमा अफिसमा त्यो प्लास्टिकको दुबो हटायो भने द्याट इज गो ग्रिन गो सस्टेनेबिलिटी पहिला आजभोलिको तपाईँहरूले यत्रो 7 दिनसम्म स्किल ट्रेन गरेको मलाई यहाँ बोलाएको फ्रुटफुल स्टप युजिङ दुबईहरू जानुहोस् तपाईँहरू झोला बोकेर नजानुहोस् घुम्न जानुहोस् तर हेर्नुहोस्
वाइ आई केम हियर टु एडभोकेसी गर्न त हो नि मेरो एउटा मात्रै रिक्वेस्ट छ आजबाट मेरो एक्सपेक्टेसन धेरै पनि छैन एकदमै मलाई युथहरू मनपर्छ होइन म जहाँ गरेँ मैले जे काम गरेको छु आई हेभ अ रेस्पोन्सिबिलिटी टु मेक अ फ्युचर स्टार नर्विक हस्पिटलको लागि फ्युचर लिडर्स क्रिएट गर्ने असाइनमेन्ट मलाई दिएको छ म धेरै युथहरूसँग काम गर्छु विदिन अ ग्रुप एन्ड यहाँ मलाई एक्साइटमेन्ट भएको चाहिँ युथहरू देखेर नै हो कि बिकज यु आर होप अफ आवर नेसन एन्ड स्टप युजिङ त्यो प्लास्टिकको प्लिज त्यही हो गो ग्रिन आजबाट यहाँबाट हामीले सिकेर जाने हाम्रो अलिकति पानी हाल्यौँ नभए पनि पानी अलिकति हामीले खाएको यता भाँडामाझीको पानी हाल्यौँ भने हाम्रो देशमा दुबो आउँछ फुलहरू फुल्छ वी डोन्ट ह्याभ टु गो फर प्लास्टिक स्टफ प्लिज द्याट्स अल थ्याङ्क यू सो मच हस् थ्याङ्क यू सो मच म्याम पक्कै पनि हाम्रो युथहरू चाहिँ भविष्यको कर्णधार हो र उहाँहरूले नै एउटा सानो सानो पाइला जुन एउटा प्लास्टिकको बोतल युज नगर्ने हो कि अथवा प्लास्टिकको सामान युज नगर्ने कि र त्यहीबाट नै हामी सस्टेनेबल बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ सो नाउ मैले हाम्रो नेक्स्ट प्यानलिस्ट सरसँग सुभाष सरसँग चाहिँ क्वेसन सोध्न चाहेँ सर सो सर हजुर आइटी इन्डस्ट्रीबाट हुनुहुन्छ र हाम्रो आइटी इन्डस्ट्रीकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिलादेखि नै वर्क फ्रम होम कन्सेप्ट चाहिँ पहिलाबाट नै गरिएको छ होइन सर सो यहीँ नेपालमा बस्दाखेरि नै हामीले विदेशको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा पहिलाबाट नै भएको थियो तर हामी मध्येमा मेबी सायद एकदमै कम मात्रालाई थाहा छ कि कोभिड सिचुएसनबाट पनि आइटी इन्डस्ट्री पनि हिट चाहिँ भएको छ सो आइटी इन्डस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पेन्डेमिक सिचुएसनबाट चाहिँ कतिको हिट भएको छ सर त्यहीबाट नै स्टार्ट गरौँ न थ्याङ्क यू पूजाजी सबैलाई नमस्ते म विगत 9 वर्षदेखि एज अ टेक अन्टरप्रेनर लाइक ग्राउन्डबाट जब मेरो ब्याचलर्स सक्यो त्यो दिनदेखि नै मैले चाहिँ आइटी सेक्टरमा इसेवाको थ्रुबाट करियर सुरु गरेको थिएँ अब अहिले यो टेक साइड हेर्दा जुन पेन्डेमिकको कुरा उहाँले जोड्नुभयो मलाई चाहिँ अहिले पनि आइरहने क्वेसन चाहिँ के हो भने युजुअल्ली चाहिँ हरेक बिजनेस हाउसबाट 2-3 वर्ष अगाडिदेखि टेक्नोलोजीमा त एकदम धेरै फाइदा छ अरे नि यो त एकदम धेरै कमाइरह होला है तिमीहरूको बिजनेसले त भन्ने चाहिँ धेरै कन्सर्न आउँथ्यो जुन चाहिँ एक हिसाबले किनभने बिकज मान्छेहरूले टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो जस्तै जुम चाहिँ $1 बिलियन बिक्री भयो यस्तो यस्तो खालको कुरालाई लिएर चाहिँ टेकसँग जोड्नुहुन्थ्यो तर टेकको पनि मल्टिपल डाइमेन्सन छ होइन जस्तै विधि जहाँ म कार्यरत छु त्यो कम्पनीले नेपाली बिजनेस हाउस प्लस बाहिरको कन्ट्रीहरू जस्तै अमेरिका अस्ट्रेलिया जर्डन जस्तो कन्ट्रीहरूको आउटसोर्सिङ प्रोजेक्टहरू पनि हामी हेर्छौँ अब त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने टेकको मल्टिपल डाइमेन्सनमा जस्तै यो पेन्डेमिकले पारेको असर जस्तै विधिले एउटा कन्स्ट्रक्सन इआरपी बनाउँछ भने विधि पनि त एउटा बिङ अ पार्ट अफ द इकोसिस्टम उसलाई के चाहियो भने बिजनेसको इकोसिस्टममा क्लाइन्ट चाहियो अब त्यो क्लाइन्ट चाहिँ हजुरको कन्स्ट्रक्सन होलिडे भन्ने खालको टर्मबाट कोभिडले प्रेसराइज गरेर ढल्यो भने अब विधिले सफ्टवेयर कसलाई बेच्ने त पहिला त त्यो बेच्नलाई क्लाइन्ट चाहियो होइन त्यो भएर हामीले कहाँ क्लियर हुनु पऱ्यो भने यो टेक साइड भन्दैमा अब टेक भनेर हजुरको यो B2C एन्ड युजर प्रडक्ट मात्र हुन्छ भन्ने छैन जस्तै कोभिडको कारणले यो अन्टरप्रेनर्स डिकेडै पनि सुरु भयो प्र्याक्टिकली जस्तै स्टार्टअपहरू हामीले हेर्न सक्छौँ इन्स्टाग्रामभरि अहिले हजारौँवटा पेज छ जसले चाहिँ तपाईँको क्लोदिङ स्टोरदेखि धेरै कुराहरू चलाइरहेछ है अब हामीले कहाँनिर चाहिँ नि यो टेकलाई लगेर हाम्रो डेली लाइफमा हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तै चेन्ज म्यानेजमेन्टको कुरा गरौँ जस्तै इक्जाम्पललाई बिजनेस हाउसहरूलाई वर्क फ्रम होमको कल्चरहरू सिकायो टेक साइडले अघि पूजाजीले भन्नुभएको जस्तो यो अहिलेको प्र्याक्टिस होइन अलि अगाडि थियो तर अहिले चाहिँ अलि धेरै भयो जस्तै हाम्रो अर्गनाइजेसनमा पनि 5 इयर्स ब्याक पनि हामी वर्क फ्रम होम गर्थ्यौँ तर महिनाको 2 दिन मात्र पाउँथ्यो इच इम्प्लोइले भन्नुको मतलब अब अहिले यो कुराले चाहिँ एउटा कस्ट पनि सेभ गराइरहेछ भने अर्को चाहिँ हजुरको इकोनोमीतिर अलिकति सस्टेनेबिलिटी जस्तै इक्जाम्पललाई अहिले फोन पे जस्तो टर्ममा हामी क्लियर भयौँ इसेवा खल्ती आइएमई पे जस्तो वालेटहरू आज हामी चाहिँ जस्तै म वालेट कहिले पनि बोक्दिनँ पर्स होइन अब म के गर्छु जहाँ जाँदा पनि ट्याप एन्ड गो खालको कन्सेप्टबाट चाहिँ पे गरिन्छ अब त्यो हिसाबबाट हेर्दा चाहिँ एभ्री वानको डेली लाइफमा नै टेक्नोलोजीले धेरै इम्प्याक्ट पुऱ्याइरहेछ जस्तै इन्टरनेट पेनिट्रेसनको कुरा सबै चिजहरू हेर्दा अब यो पेन्डेमिकले चाहिँ मलाई के म बुझ्छु भने अघि मनोज सरले भन्नुभएको जस्तो क्यासलेस इकोनोमी भनौँ अथवा चाहिँ डिजिटल इकोनोमी अथवा अहिले तपाईँको इकमर्स इकोनोमी जस्तो टर्महरू आइरहेछ मोबाइल एप इकोनोमी पनि भन्छ होइन अब यो कुराहरूले चाहिँ के गराइरहेछ भने अन्टरप्रेनर बन्नलाई चाहिँ पैसा चाहिँदैन बिजनेस सुरु गर्न भन्ने पनि एउटा नयाँ चिज चाहिँ कोभिडले दिएको छ जस्तै इक्जाम्पललाई तपाईँले हेर्नुभयो भने बिजनेस दुईवटा टेक्निकको हुन्छ एउटा तपाईँको चाहिँ प्रफिट मात्र मेक गर्ने गरी क्यापिटल बेस्ड हुन्छ भने अर्को प्रब्लम सल्भ गर्ने गरी चाहिँ अन्टरप्रेनरहरू बर्न हुनुहुन्छ होइन
अब यो सबै कुराहरू हेर्दै गर्दा अर्को भनेको चाहिँ कोभिडले देखाएको एउटा एब्सेन्स थिङ्किङको पार्ट भनौँ, जहाँ चाहिँ तपाईँको इनोभेसनहरू, जस्तै अहिले हेर्नुभयो भने यो अधिकांश नेपालकै बिजनेस हाउसहरू पनि हेर्नुभयो भने 100 वर्ष पुरानो हुन्छ, तर टेकको साइडमा उहाँहरूको एउटा टेक्नोलोजी के छ भन्दा वेबसाइट छ भन्नेसम्म सुनिन्छ र इमेल पनि जिमेलै चलाइरहनु भएको हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि त्यो एउटा कर्पोरेट बिजनेस प्र्याक्टिस टेक्निकबाट गइरहनु भएको थिएन भने यो कोभिडले चाहिँ कस्तो खालको सिनारियो क्रिएट गरिदियो भने अब चाहिँ नथिङ इज तपाईँको यो अलिकति अलर्ट हुनुपर्छ हामी चाहिँ नि, जुनै पनि बेलामा चाहिँ इकोनोमी चाहिँ डामाडोल हुनसक्छ भन्ने खालको कुरालाई लिएर टेक साइडबाट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने गरी अहिले चाहिँ हरेक बिजनेस हाउसहरूमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने एउटा आइटी अफिसर अथवा एमआइएस अफिसर भनेर ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा पनि हायर गर्न थाल्नु भएको छ। त्यो पनि एउटा यो कोभिडको पार्टबाट पेन्डेमिकले क्रिएट गरेको एउटा चेन्जै हो प्र्याक्टिकल्ली हामीले हेर्दा। अब अरू भनेको चाहिँ तपाईँको यो मोरओभर ब्याङ्कहरूकै कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तै नाभिल ब्याङ्ककै कुरा गरौँ, उहाँहरूले अनलाइन ब्याङ्कबाट अकाउन्ट खोल्ने बनाउनु भयो, विच इज डिरेक्टली तपाईँको चाहिँ इम्प्याक्टिङ कहाँ भन्दाखेरि पेपर प्रिन्टिङ कस्ट डेफिनेटली सेभ गर्छ, पेपर अगेन कम्स विथ द तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट साइड होइन। त्यो भएर लगभग टेक भनेको चाहिँ तपाईँको हरेक कुरामा जोडिने भए हुँदा इट्स भेरी ब्रोड टर्म है। त्यो भएर मैले अहिले ठ्याक्क तपाईँको त्यो पार्टलाई नै लिएर मैले सबैमा के छ भन्न चाहिँ अलिकति टफ भयो। तर एसएमईहरू जति पनि तपाईँको यो फर्म भएको छ, अब त्यो एसएमईहरूको इन्क्रिमेन्ट चाहिँ प्रायः अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने टेक बेस्ड, जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो यो जब पोर्टल हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ ट्राभल पोर्टल हेर्नुहोस्, यो सबैको जन्म चाहिँ कोभिडले पनि अलिकति सहज गराएर आएको देखिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सुभाष सर। डेफिनेटली पनि हाम्रो यो कोभिड पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आइटी इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ कुनै मात्राबाट हिट चाहिँ भएको छ, तर डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीमा पनि एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ आएको छ आइटी सेक्टरबाट नै, जुन भनेको जुम युज गरेर हुन्छ कि अथवा क्यासलेस हामी एउटा पेमेन्ट सिस्टममा जान्छौँ कि अथवा हामीले एमआइएस सिस्टम चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गर्छौँ, कसरी चाहिँ ट्रेनिङ नै हामीले अनलाइन चाहिँ दिन सक्छौँ लगायत विभिन्न कुराहरू चाहिँ छन्। सो थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन सुभाष सर, हाम्रो मनोज सर र त्यसरी नै भावना म्याम फर दि वन्डरफुल फ्रुटफुल डिस्कसन। सो अब चाहिँ मैले हाम्रो अडियन्स समक्ष चाहिँ क्वेसनहरू केही छ भने चाहिँ फ्लोर चाहिँ ओपन गर्न चाहे, हजुरहरूलाई केही हाम्रो प्यानलिस्टसँग केही क्वेसन छ, क्वेरी छ भने ह्यान्ड रेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो वी हेभ आवर फर्स्ट, एक्चुली माइक चाहिँ पास गरिदिनु होला। सरले सर्वप्रथम हजुरको शुभ नाम र कसलाई चाहिँ क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि भनिदिनु होला र क्वेसन पनि रेज गरिदिनुहोस् न प्लिज। हस् म्याम। To introduce myself, I'm Roshan Pandey from ACE Institute of Management, currently studying BBA semester 1. And I really loved your speeches and it was really fruitful. And I have questions for all three panelists. First question is for Manoj sir. Manoj sir, you told about this COVID situation hasn't hit the people, right? But then if we go to local places, we see a lot of street kids there. Right, they are not going to schools because of pandemic. Pandemic ले कस्तो गरिदियो भने उनीहरू स्कुल गइरहेको थियो, फिजिकली गइरहेको थियो र पेन्डेमिक टाइममा डिभाइस भएन and they couldn't get connected to schools. अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले स्कुल नै ड्रप गरिसक्यो। अनि प्लस के भएको छ भने उनीहरूको आमा बुवाले चाहिँ नि they don't have employment opportunities. अब यसले चाहिँ नि डाइरेक्टली सस्टेनेबल ग्रोथलाई चाहिँ एउटा वेबाट ह्याम्पर गरेको छ नि त। सो अब CSR प्रोजेक्ट्सहरू यस्तो प्रोजेक्ट्सको अप्रोच गर्नु जाँदाखेरि जुन म नै जाँदाखेरि पनि इट वाज रियली हार्ड, किन भन्दाखेरि म रोट्र्याक क्लबमा छु, आई वाज ट्राइङ सो हार्ड हुन्छ नि, आई वाज गोइङ टु डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन, CSR दिनुहोस्, हामीलाई यस्तो गरिदिनुहोस्, हामी यस्तो गर्न लगाएको छौँ भन्दाखेरि यु डोन्ट ह्याभ स्कोप टाइपको कुरा गरिदिन्थ्यो क्या त्यो कुरामा। बट देन एउटा स्मल कुराले पनि इट वुड इफेक्ट अ लट। यो चाहिँ फर्स्ट क्वेसन भयो। एन्ड भावना म्यामको लागि चाहिँ नि द क्वेसन इज आइएम अ स्पोर्ट्स एन्थुजियास्ट एक्चुअली एन्ड आई रियली वान्टेड टु वर्क इन द्याट फिल्ड एज वेल, बट म डिमोटिभेटेड भइसकेँ कि आई डोन्ट वान्ट वर्क राइट नाउ बिकज नेपालमा त्यस्तो स्कोपै छैन। किन भन्दाखेरि नेपालमा कोही स्पोर्ट्स इन्डस्ट्री आयो भने प्यारेन्ट्सले नै इन्करेज गरिदिँदैन अथवा हुन्छ नि एउटा अर्गनाइजेसनले नै डिमोटिभेट गरिदिन्छ क्या। टु बी अनेस्ट जो रिच किड छ उनीहरूको सोर्सेस छ, उनीहरू जान्छन् स्पोर्ट्समा, अनि बट जुन ब्याकवर्ड्स पिपल छ नि दे आर रियली गुड, दे हेभ रियली गुड फिजिक, दे हेभ रियली गुड मेन्टल हेल्थ, तिनीहरू चाहिँ नि प्रमोटेड नै भइरहेको छैन। बट देन इफ दे आर प्रमोटेड विल हेभ अ आइकन, स्पोर्ट्स आइकन इन नेपाल,
जुन चाहिँ नि वी डोन्ट ह्याभ टु झोला बोकेर बाहिर जानु पर्दैन, बट द्याट स्पोर्ट्स आइकन विल बी कल्ड बाई अदर कन्ट्रिज टु प्रमोट देयर प्रडक्ट्स. सो यस्तो गर्दाखेरि पनि किन चाहिँ नि लाइक हुन्छ नि हाम्रो ठुल्ठुलो ब्याङ्क्स कोअपरेसन वर्ल्ड्सहरूले चाहिँ नि फन्ड्स दिँदैन क्या स्पोर्ट्समा चाहिँ नि. अनि जुन स्टार्टअप हुन्छ नि, जुन एनर्जी लिएर आएको हुन्छ नि, त्यो डिम हुँदै जान्छ क्या. वाइ इज इट ह्यापनिङ इन नेपाल ओन्ली कि नेपाल त्यही रिजनले गर्दाखेरि इन्टेलिजेन्ट पिपल गो अब्रोड. म यहाँ बस्न सक्दिनँ. लाइक माइसेल्फ आई एम भेरी ड्रेन्ड आउट हियर, आई एम भेरी टायर्ड. किन भन्दाखेरि ओन्ली द अपर्च्युनिटिज यता प्रोभाइड भइरहेको छ हु हेभ वेल्थ. टु बी फ्रेङ्क, हु हेभ कनेक्सन्स, वेल्थ, दे आर इन टपमोस्ट पोजिसन. हु डज नट ह्याभ एनिथिङ हुन्छ नि, जो चाहिँ नि लाइक एउटा रुटबाट ग्रो हुनु खोजिरहेछ त्यसलाई चाहिँ नि झापड हालेर तलै पठाइदिन्छ क्या. द्याट्स रियली ब्याड. अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ नि फर्स्ट सुभाष सर, आई वाज रियली किन पहिला चाहिँ नि हुन्छ नि आई वर्क इन यो डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सीमा चाहिँ नि आई वाज अ कन्टेन्ट राइटर, देन आई वाज प्रमोटेड टु अ प्रोजेक्ट म्यानेजर पनि. अनि त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ नि वेन वी वेयर लाइक द्याट वाज अ स्टार्टअप. अनि त्यो स्टार्टअपमा पैसा पनि छैन, बट देन दे वर रियली ट्राइङ टु हुन्छ नि मार्केटमा जानु खोजिरहेछ. वी आर ट्राइङ रियली नयाँ नयाँ अप्रोचेसहरू. अनि त्यो नयाँ नयाँ अप्रोचेसलाई चाहिँ नि एक्सेप्ट नै गर्दैन क्या, नयाँ टेक्नोलोजिसलाई चाहिँ एक्सेप्ट नै गर्दैन. अनि नयाँ इनोभेटिभ आइडियाजहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ नि एक्सेप्ट नै गर्दैन क्या. लाइक हुन्छ नि जुन बिजनेस पर्सन्सहरू छ नि एक्सेप्ट नै गर्दैन. अनि वाइ इज इट ह्यापनिङ, वाइ इज इट द्याट ह्यापनिङ? किन भन्दाखेरि मेटाभर्स इज कमिङ राइट. द मेटाभर्स विल कम्प्लिटली चेन्ज एभ्रिथिङ. जुन वर्क फ्रम होम छ नि द्याट विल स्टार्ट इन्क्रिजिङ होइन. त्यो कुरालाई चाहिँ नि हाम्रो जुन अडल्ट्सहरू छ नि तिनीहरूले चाहिँ नि किन गरिरहेको छैन? लाइक दे आर नट सपोर्टिङ इट. सो दिज आर माई क्वेसन्स. थ्याङ्क यू. रोशन भाइको चाहिँ जवाब चाहिँ कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब यस्तो छ, उहाँले दुईवटा कुरा गर्नुभयो. पहिलो त मैले दुईवटा कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु है. यो अलिकति मिसकम्युनिकेसन भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई. मेरो भनाइको अर्थ यो थिएन कि कोभिडले हाम्रो केही पनि असर पारेन भनेको होइन. मेरो भनाइमा के थियो त भन्दा हामीले जति अपेक्षा गरेको थियौँ या जति त्रास थियो त्यो त्रास अनुसारको असर परेन मात्रै भनेको हो. अदरवाइज तपाईँले स्ट्रिट चाइल्डको कुरा गर्नुभयो, धेरैवटा बिजनेसहरू बन्द पनि भएको छ, कतिपय रेस्टुरेन्टहरू बन्द पनि भएको छ, भर्खर सुरुवात गर्न लागेको कफी सपहरू बन्द गरेर चाहिँ बेचेको पनि छ, घाटा खाएको पनि छ. मैले केही फरक परेन भनेको चाहिँ होइन, हामीले जति फरक पर्छ भनेर आत्तिरहेको थियौँ त्यसको अनुपातमा फरक परेन मात्र भनेको पहिलो कुरा. र सेकेन्ड कुरा उहाँले चाहिँ चाइल्डहरू बढेर गयो बिकज अफ दिस भन्नुभयो होइन. अब त्यो कुरा पनि होइन मैले भनिनँ हो, तर त्यसलाई हामीले सपोर्ट गर्न खोज्दाखेरि उहाँको अलिकति बिटर एक्सपिरियन्स भएछ कि सिएसआरबाट अलिकति सहयोग गरौँ न भनेर जान खोज्दाखेरि पनि कसैले सहयोग गरेन भन्नुभयो. जस्तै तपाईँ लेट्स से मेरो ब्याङ्कमा आउनुभयो भने एज एन इन्डिभिजुअल कोही एकजना मान्छे आउँछ भनेपछि मेरो मेकानिजमले तपाईँलाई सपोर्ट गर्न भ्याउँदैन. त्यस कारणले यदि इफ यु वान सपोर्ट दिज टाइप्स अफ स्ट्रिट चाइल्ड, तिनीहरूलाई तपाईँ एजुकेसनमा कन्टिन्युसन गराउन चाहनुहुन्छ, कहीँ जोड्न या कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा इन्स्टिट्युसनको रूपमा चाहिँ केही साथीहरू मिलेर एउटा भनौँ न नन गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन जस्तो चाहिँ गरेर ट्याक्स फ्री इन्स्टिट्युसन एउटा दर्ता गर्नुहोस्. र त्यसलाई लिएर तपाईँले साँच्चीकै फेरि काम त गर्नु पऱ्यो, साथी कुरा मात्र गरेर हुँदैन. कनेक्ट भएर अलिकति इफोर्ट लगाएर आउनुभयो भने ब्याङ्क लाइक अस अलवेज सपोर्ट, र ब्याङ्कहरूले मात्रै पनि सिएसआरमा सपोर्ट गर्न सक्छ. इन्डिभिजुअल जानुभयो भने तपाईँलाई सहयोगी हातहरू मैले इन्डिभिजुअली गर्ने कुरा मनोज गाउँलीले आउनुभयो भने गरौँला, इन्स्टिट्युसनले गर्न सक्दैन, त्यो भन्न चाहेँ. अनि अर्को कुरा चाहिँ भावनाजीसँग कनेक्ट हुँदै उहाँले पनि भन्नुहोला, र म युथहरूलाई एउटा अपर्च्युनिटी यहाँ लिइहाल्छु. म दुईवटा चिज क्लियर गर्न चाहन्छु. एउटा कुरा चाहिँ युथहरूमा यहाँ भइरहेको धेरै साथीभाइहरूलाई लागे पनि होला, यो चाहिँ यो हुन्छ नि कनेक्सन भएपछि मात्र जागिर हुन्छ नत्र हुँदैन, पढेर के गर्ने, फ्रस्ट्रेसनका कुरा गर्नुभन्दा पहिला म भन्छु म दैलेखमा जन्मेको मान्छे हो. मैले एसएलसी पास भएपछि आएर पहिलोचोटि गाडी देखेँ, जिस्काउँथेँ मलाई, ट्रकको आँखा अगाडि देखेपछि अहिले झिपिक्क पार्छ है आँखा भन्दाखेरि साँच्चैकै आँखा झिमझिम पार्छ कि जस्तो लाग्ने मान्छे. म काठमाडौँमा आएँ, मैले राष्ट्र ब्याङ्कमा 1 नम्बरमा नाम निकालेँ, आज नोबेल ब्याङ्कको जिएम, 44 वर्षको उमेरमा छु. मेरो ज्याक र कनेक्सन कहीँ पनि छैन. म त्यस्तो जिल्लासँग बिलोङ गर्छु जहाँबाट पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म एकजना मन्त्री भएको छैन भाइ बहिनीहरू
होइन, नट अ सिङ्गल पर्सन होइन। र त्यस कारणले चिजहरू हाम्रो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामी सोच्दाखेरि के भने नेगेटिभ चिजहरू छ, म मान्छु युवाहरूलाई उत्साह गर्ने धेरै चिजहरू छैनन्। म तपाईँहरूले त यहाँ भन्नुभयो 18 देखि 30 वर्ष युवा समूहको मान्छेहरू त्यो फेसबुकमा कमेन्ट गरेको, गाली गरेको, त्यो वितृष्णा देखाएको देखेर मलाई साँच्चीकै चिन्ता लाग्छ। किन भन्दा पोजिटिभ माइन्डसेट भएन भने त्यो नेगेटिभ माइन्डसेटले हरेक चिज नेगेटिभ देख्छ। त्यस कारणले पक्कै पनि गाह्रो छ, म गाह्रो छैन भन्दिनँ, जबहरू कम छ। त्यही भएर भावनाजीले अघि भन्नुभयो, मैले त्यो भन्दै गर्दा म फेरि के को पनि पक्षपाती होइन भने भयभरिको नेपालीलाई झोला बोकाएर विदेश पठाइदिउँ अनि आएको रेमिट्यान्सले देश पालौँ भन्ने मान्छे म पनि होइन। म सीए पास भएर आइसकेपछि त्यति बेलामा हाई स्किल म्यान पावर स्किम भन्ने हुन्थ्यो। 28 वर्षभन्दा मुनिको चार्टर एकाउन्टेन्टले एप्लाई गर्दा बित्तिकै के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि बिना IELTS टोफेल मजासँग अस्ट्रेलिया, UK, क्यानाडाको भिजा आउँथ्यो। हामी राष्ट्र ब्याङ्कमा 8 जना साथी जोइन गरेको मध्ये 4 जना साथीहरूले त्यहाँ गए। म त्यो एप्लिकेसन हेर्न पनि गइनँ, आजसम्म डिबी भरे पनि छैन है भाइ बहिनीहरू। त्यस कारणले म पर्सनल्ली आई डोन्ट बिलिभ कि म त्यो विदेश जानुपर्छ, कमाउनुपर्छ भन्ने कुरा मान्दिनँ। तर कुरा के पनि हो त भन्दा हामी फेरि यो जति कुरा गर्दै गर्दा फेरि हाम्रो धरातल पनि बिर्सिनु हुँदैन। किन भन्दा यदि त्यो मान्छेहरू बाहिर गएन भने म यहाँ के गराउँछु त? त्यो त हुनु पऱ्यो नि। त्यो तपाईँ हामीले चाहेको, तपाईँ हामीले जोस गरेको चिजले हुँदैन, हामीसँग त्यो चिजको क्षमता छैन भने अहिले यही भइरहेको युथहरूमा यत्रो फ्रस्ट्रेसन किन छ त भन्दा ग्रेजुएट हुन्छ, ग्रेजुएट हुने बेलासम्म त पढेर बिताउँछ, अब त्यसपछि के हुन्छ, ब्याङ्कमा जान्छ, ब्याङ्कले लोन दिँदैन, व्यापार धन्दा गर्न सक्ने, बाबुआमासँग जान्छ, बाबुआमाले अहिलेसम्म त पढिछ, अब कमाउने बेलामा फेरि तँलाई घर जग्गा धितो दिने भन्छ, त्यहाँ जान पाउँदैन, ठाउँ हन्डर खान्छ, 4 ठाउँमा इन्टरभ्यू दिन्छ, जागिर हुँदैन, अनि त्यो युवा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो त्यो चिजहरूको लागि के त भन्दा एउटा पोलिसी लेभलमा, एउटा गभर्मेन्ट लेभलमा लङ टर्म, आजको भोलि नै रेमिटेन्स कम हुने होइन, लङ टर्म स्ट्राटेजी, एउटा सस्टेनेबल एउटा स्ट्राटेजी के हुनुपर्छ त भन्दा टु कनेक्ट दोज पिपल इन द इन्टरप्रेनरसिप कसरी गर्ने भन्ने कुरा गऱ्यो भने वास्तवमा समस्या छ। हेर्नुहोस्, हामी नदेख्ने हो, अहिले हेर्नुभयो भने यहाँबाट चितवनसम्म जाँदाखेरि चाहिँ बाटोमा कफी सपहरू यताउता पाउँछ। तपाईँ चितवनबाट अहिले बुटौलसम्म जाने बाटोमा हेर्नुहोस्, राम्रो चिया र खाजा पसल कसैले पनि खोलेको छैन। अहिले गाउँमा जानुभयो भने लोकल कुखुरा पाउँदैन, काठमाडौँमा चाहिँ पाउँछ, ब्रोइलर चाहिँ पाउँछ, लोकल कुखुरा हामी पाल्दैनौँ। भन्नुको मतलब हामीमा इन्टरप्रेनरसिपको त्यो माइन्डसेट पनि वास्तवमा गाउँमा पुर्याउनुपर्छ। मैले अघि यहाँहरूलाई भने जस्तै नोबेल स्कुल अफ सोसियल इन्टरप्रेनरसिपले गर्न खोजेको कुरा त्यही हो। त्यस कारणले हामी हाम्रो धरातल पनि नबिर्सौँ, त्यसको बेसमा पनि बसौँ, एकदमै अप्टिमिस्टिक हौँ, क्रिटिकल हौँ, नेगेटिभ नहौँ र पोजिटिभिटी चाहिँ राखौँ। त्यस कारणले नआत्तिम भाइ, यो चाहिँ जागिर पाइएन यताउता भनेपछि एकचोटि म त अब यहाँ योबाट धेरै कुरा गरिएन, तपाईँ मसँग कनेक्ट एकचोटि हुनुहोस् होइन। म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु, तपाईँलाई मात्र होइन, धेरै साथीहरूलाई हामी अर्को सेसनमा सपोर्ट गरौँला। किन भन्दा तपाईँ फ्रस्ट्रेसनले कहीँ पनि पुर्याउँदैन, पोजिटिभिटी क्यारी गर्नुहोस्। सक्सेस स्टोरिजहरू धेरै छन्। केही नभएको मान्छे, तपाईँले अहिले व्यापारीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने चन्द्र ढकाल जहाँ पुग्नुभयो केही पनि थिएन होइन, मामा घरमा बसेर SLC पास गरेको मान्छे हो, आज चन्द्र ढकाल। अब हेर्दै जानु होला, नेक्स्ट फर्ब्समा सूचीकृत हुने उद्योगपति उही नै हुन्छ होइन। कुनै पनि उद्यमीहरूको त्यस्तो स्टोरी छैन। मैले आफ्नै कुरा गरेँ, धेरै मान्छेहरू जसले प्रगति गरेका छन् त्यो चाहिँ पहिला हुने खाने ज्याक लगाएर मात्रै हुन् भन्ने दिमागबाट चाहिँ हटाइदिनुहोस्। मेरो ज्याक मै हो भनेर सोच्नुहोस् र कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी जस्तो मेन्टरहरूसँग पनि कनेक्ट हुनुहोस्, हामीले तपाईँलाई गाइडलाइन्स पनि दिन्छौँ भन्न चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। दुईवटै एन्सर मनोज सरले दिनुभयो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई। अर्को कुरा जुन भन्नुभएको थियो, एउटा मात्रै जोडी यहाँनिर सपोर्ट कम हुन्छ कर्पोरेट सेक्टरबाट स्पोर्ट्सको लागि जाँदा भने। अब मनोज सरकोमा जानुभयो भने त्यो सपोर्ट फुल पाइन्छ। अब जाँदाखेरि चाहिँ अर्गनाइज भएर जानुपर्ने भयो। र किन होला इन जेनरल भनेको चाहिँ हाम्रोमा अलिकति त्यही मैले भने नि स्पोर्ट्स चाहिँ इन्डस्ट्री हो भनेर रिकग्नाइजेसन अझै आइसकेको छैन। अझै हामी एकदम प्रिमच्योर लेभलमा छौँ। त्यो बिजनेस हाउसेसहरूलाई पनि स्पोर्ट्स प्रमोसन गर्दा हामी मासमा एकैचोटि रिच गर्न सक्छौँ, अर्गनाइज तरिकाले जाने भन्ने अवेरनेस अलिक कम भयो कि अब बिस्तारै त्यो टाइम पनि आइहाल्छ सुन। सो त्यो भएपछि अब एकदम पोजिटिभ हुनु पऱ्यो, नेगेटिभ हुनु पर्ने भएन। मेरो अघि पनि मैले भने मेरो म पनि अराहाचीबाट फर्स्ट टाइम यहाँ 6 क्लासमा पढ्न आउँदाखेरि फर्स्ट टाइम गाडी चढेर आएको थिएँ। बत्ती बलेको त्यही ठाउँ होला काठमाडौँ जस्तो लाग्थ्यो। त्यो उहाँले भनेको सबैको एउटा युनिक जर्नी हुन्छ, सक्सेसफुल मान्छेको एउटा युनिक जर्नी हुन्छ होइन। सबैले पोजिटिभ त हुन नै पर्छ। र मेन भनेको हामीले सानोतिनो भए पनि एन्टरप्रेनरसिप जुन स्किल एउटा सानै बेलादेखि डेभलप गऱ्यो भने सक्सेसफुल हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। एकाडेमिक छँदैछ, त्यो बाहेक मोर लाइक एन्टरप्रेनरसिप इन्स्टेड अफ हामी हुन्छौँ नि हामीले कप्लानको चाहिँ केस स्टडी पढेर GPA 4 ल्यायौँ भने केही पनि पाउँदैनौँ कि। उहाँले भने जस्तै नेपालकै केस स्टडी गरेर अथवा तपाईँले एउटा सानो पसलमा काम गर्दै गइसकेपछि कति लर्निङ हुन्छ, तपाईँलाई त्यो कप्लानको केस स्टडी पढ्नै पर्दैन कि। सो मेरो भनेको मतलब प्र्याक्टिकल, हाम्रो एजुकेसन सिस्टम पनि त्यति प्र्याक्टिकल छैन, तर हामी आफै नै प्र्याक्टिकल हुनु पऱ्यो। र यस्तो स्किल सेसनहरू 1 विकसम्म चलाउँदाखेरि तपाईँहरूले त कति इन्साइट पाउनुभयो होला। एउटा मार्केटिङमा कि केमा त भन्छ एकजना मान्छे मोटिभेटेड भयो भने 17 जना मान्छे मोटिभेटेड हुन्छ, समथिङ लाइक द्याट। सफ्ट स्किलको ट्रेनर हुनुहुन्छ, उहाँले बुझाउनु होला हामीलाई। मलाई चाहिँ के लाग्यो भने तपाईँहरू यति धेरैजना 5000 जना युवाहरू यहाँबाट मोटिभेटेड गएपछि त कमसेकम केही नभए पनि 5 लाखसम्म पुग्यो भने त गजब हुन्थ्यो। द्याट्स वाट। थ्याङ्क यू सो मच।
जस्तै तपाईँले जुन त्यो तपाईँको पर्सनल एक्सपिरियन्सलाई लगेर जोड्नुभयो अघि मैले हजुरलाई त्यो कोभिडको सिचुएसन बुझा जस्तै हरेक घरमा अहिले एउटा डिजिटल एजेन्सी फर्म भएको छ इक्जाम्पललाई न्युज पोर्टल फर्म भएको छ त्यो सबै एउटा अन्टरप्रेनरसिपको एउटा इकोसिस्टमै बिल्ड भइरहेको हो तर हामी कहाँ क्लियर हुनु पऱ्यो भने यो बिजनेसमा पर्सनल्ली तपाईँले अघि रेज गर्नुभएको जस्तो कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै अन्टरप्रेनरले फेस गर्ने कुरा हो अर्ली स्टेजमा पहिला तपाईँको भ्यालु प्रपोजिसनको पार्टमा यु सुड बी भेरी क्लियर बिकज तपाईँले प्रब्लम सल्भ गर्न लागेको भएर त्यो थर्ड पार्टी कम्पनीले तपाईँलाई काम दिने हो बिकज तपाईँ जस्तै सयौँवटा कम्पनीले पिच गरिरहेको हुन्छ भने पहिला तपाईँ कहाँ क्लियर हुनु पऱ्यो भने रुटमा जानु पऱ्यो हामी जस्तै त्यो पर्टिकुलर कम्पनीलाई जहाँ तपाईँ आइडिया पिच गर्दै हुनुहुन्छ पहिला त उसलाई अवेरनेस इन टर्म्स अफ डिजिटल मार्केटिङ कतिको छ बिकज यहाँ अहिले पनि डिजिटल मार्केटिङ भनेको के भन्दा फेसबुकमा $10 $20 $50 बुस्ट गर्ने नै हो नेपालमा प्रायःले बुझेको बल्ल अहिले तपाईँको यो डिजिटल एड इकोनोमी भनेर यो जस्तै गुगल एडवर्ड्स जस्तो खालको क्याम्पेनहरू तपाईँको सुरु हुँदैछ होइन अब कहाँ चाहिँ हामी क्लियर हुनु पऱ्यो तपाईँले दिएको फाइदा दिनुभएको पिचले जब तपाईँको त्यो पर्टिकुलर क्लाइन्ट कम्पनीलाई प्रब्लम सल्भ गर्छ त्यो भएपछि बल्ल ऊ तपाईँ कहाँ आउने हो त्यो भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो बिजनेस टिकाउनलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो उसलाई कति फाइदा हुन्छ भन्दा पनि उसलाई तपाईँले बेच्ने ड्रिममा चाहिँ तपाईँको पिच अलिकति पलिस्ड भयो भने मलाई लाग्छ त्यो पर्सनल कुराहरू पनि सल्भ होला तर त्यहाँ पुग्नको लागि जस्तै त्यहाँ पनि त तपाईँको 100वटा प्रपोजल पुग्दैन फ्यु प्रपोजल मात्र डेस्कमा पुग्ला अघि मनोज सरले ज्याकको कुरा गर्नुभएको जस्तै इक्जाम्पललाई त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यस्तै खालको सेभरल सेमिनारहरू सबै नेटवर्किङ इभेन्टहरूमा पार्टिसिपेट हुनु पऱ्यो किनभने म पनि तपाईँको 2014मा मैले विधि सुरु गर्दा मलाई कहिले पनि चिनेको थिएन त्यसपछि 2015मा म युएसवाइसी मेम्बर भएँ अलिकति मेरो नेटवर्किङहरू बढ्दै गयो 2017मा आइभिएलपी जान पाएँ त्यसले गर्दा मेरो के हुँदै गयो नेटवर्किङ बढ्दै गयो होइन त्यो भएर अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले के नि बुझ्नु पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फिसी त नभनौँ तर अलिकति माइन्ड चाहिँ कस्तो युज गर्नु पर्ने हुन्छ जस्तै हामीले युएस एम्बेसीको लागि एउटा अघि मैले भन्न पाएको थिइनँ यो तपाईँको सस्टेनेबिलिटीको पार्टको कुरा जस्तै हामीले एउटा सफा हावा भन्ने मोबाइल एप बनाइदिएका थियौँ जसले चाहिँ के गर्थ्यो भने एयर क्वालिटी मोनिटरिङ एपको रूपमा बाहिर कति PM 2.5 देखि ओजोनको कुराहरू बुझाउँथ्यो अब त्यो गर्दा हाम्रो एउटा युनिकनेस के भयो आउट अफ मल्टिपल बिडर्स तपाईँले जस्तै पिच गर्ने मध्ये हाम्रो एउटा युनिकनेस के भयो भने हामीले 50% कस्ट चाहिँ हाम्रो श्रमलाई दान गरे जस्तै फर इक्जाम्पल आइटीमा त हाम्रो त कति आवर्स इज इक्वल टु त्यति डलरको बिल हो नि त त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलबाट अप्रोच गऱ्यौँ लास्टमा अरू मल्टिपल जायन्ट कम्पनीहरू पनि आउट हुनुभयो टेन्डर हामीले पायौँ त्यस्तै अस्ति UNDPमा फार्मरको यो मार्केट प्लेस जुन डिजाइन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो टेन्डरमा पनि सिधै विधि पायो बिकज अफ हाम्रो त्यो इन्टरनल भ्यालु प्रपोजिसनको स्ट्राटेजी त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति क्लियर हुनु पऱ्यो थ्याङ्क यू Thank you so much, Manu sir, Bhavna ma'am, र सुभाष sir for the very fruitful and insightful discussion. So आजको यो हाम्रो प्यानल डिस्कसनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज हामीले सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस भनेको के हो त त्यसरी नै कोभिड सिचुएसनले गर्दाखेरि हाम्रो फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनमा स्पोर्ट्स इन्डस्ट्री र त्यसरी नै आइटी इन्डस्ट्रीलाई कसरी हिट भएको छ कस्तो खालीको च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटी चाहिँ आएको छ र त्यसरी नै सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेसमा चाहिँ हाम्रो तीनटा इन्डस्ट्रीले चाहिँ कुन पाटोबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ कसरी प्रमोट गरिरहेको छ र इम्प्लिमेन्टेसनमा गएको छ त्यो कुरा आजको सेसनबाट चाहिँ थाहा पायौँ र आजको मेजर टेक अवेकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेरो आफ्नै पर्सनल कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन मात्र भनेर भएन अथवा आइटी इन्डस्ट्री हाम्रो यहाँ म्याम स्पोर्ट्स इन्डस्ट्री अथवा हाम्रो डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीबाट मात्र यो के गऱ्यौँ भनेर मात्र भएन कि हामी इन्डिभिजुअल पक्षबाट पनि कसरी अगाडि बढिरहेको छौँ त होइन हामी आफ्नै पर्सनल तौरबाट पनि कसरी अगाडि बढिरहेको छौँ आफूले आफूलाई अपलिफ्ट गरिरहेको छौँ जुन भन्नुभयो सरले नै होइन एडुकेसन सिस्टममा नै हामीले काम गर्नुपर्छ कसरी चाहिँ हामी एकअर्काबाट चाहिँ सिक्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज थाहा पायौँ थ्याङ्क यू सो मच सर म्यामहरूलाई चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल डिस्कसनको लागि र थ्याङ्क यू सो मच एन्ड ह्याभ अ गुड डे अहेड Mic testing? Okay. Thank you to all our dignitaries. It was a very insightful session, and I'm sure by now we have a far better understanding about sports advocacy, about how COVID has impacted the skill trajectory for our future generation. So thank you to our dignitaries once again. And on behalf of everyone, I would like to request Ajay Pandey, sir, to come on stage and facilitate our dignitaries with token of love.
thank you. Let's have a group photo. I would like to let you all know once again that this time, as a part of Token of Love, Global Private Limited has provided necessary stationery items to one child from an orphanage per one dignitary. So thank you, dear dignitaries, for being a part of it. Now, ladies and gentlemen, let's move our program forward. One of the major highlights of this Skill Week was also a national case study competition organized by Global After School, a venture of Global Private Limited. And as the name suggests, the concept of the competition was to present a business case study within the Nepali business context. And the motive behind organizing this was to channelize the industry and academia through a meaningful collaboration, and also to serve as a platform to understand Nepalese business through the eyes and minds of students. And in the past week, we witnessed several interesting approaches to the case study by several groups. However, we have picked our top 4 finalists, where 2 groups will be presenting their case study right now, and the remaining 2 groups will be presenting theirs at the end of the conference. And each group gets just 10 minutes to do the case study presentation. And we have our panel of jury to mark the groups. In our jury, we have Mr. Rajiv Sharma, the founder and managing director at Job Dynamics, Mr. Shubha Sapkota, the founder and CEO at Vidhi, and Mr. Arun Raj Sunargi, the chairman at Agriculture Enterprise Center, FNCCI. Thank you to all our dignitaries for your time and effort. Now, ladies and gentlemen, let's get started with our very first case study on Smart Pani by the team Ecolution. Let's welcome them with a huge round of applause. Okay, good afternoon, everybody. We are Team Ecolution, and the topic of our case study is building brand equity in environmental entrepreneurship. And the company chosen for the purpose of our case study is Smart Pani Private Limited. So starting off, let me introduce you all to our team a little more. So we have 3 members in our team. It's me, Prashitika Shah, Charissa Bhattacharya, and Rupesh Oli. So we are students from Islington College who are pursuing our BBA degree with a specialization in marketing. So talking about Smart Pani, so the company was founded in 2013 by 3 founders who are Mr. Tyler McMahon, Mr. Suman Shakya, and Mr. Hem Shashtra. And the company is working in the water sector, where the company envisions a world where neither the living standard nor the environment is compromised, along with a vision to along with a mission to provide accessibility of safe water to all classes of society. And the services offered by the company are rainwater harvesting, water recycling, wastewater treatment, water filtration, and more, along with a reliable after-sales service, which is the unique selling proposition of the company. And the target audience of Smart Pani is households, hospitality sectors such as restaurants and hotels, schools, and corporate sector. Now, moving on to the problem, the major problem that Smart Pani has is that it has a weak brand equity and lacking significantly in terms of creating brand awareness. So there are very few companies like Smart Pani which has been providing sustainable solution to the everlasting water management issues in Nepal. But the company has not been able to leverage that fact in creating brand awareness among its target audience, due to which there is inadequate visibility, and the target audience, they don't know about the existence of the brand and the services it has to offer. Moving on to the next problem, as a sustainable company, the Smart Pani is, misconcept or like perceived to be a non-profit organization. So before Smart Pani, rainwater harvesting was done by NGOs only as a part of their projects in various forms of Nepal, which was not available to normal households if they wanted the solution, due to which Smart Pani is still, perceived to be a non-profit organization. And finally,
among the target audience who are considering purchasing the product and wants to adopt these sustainable solution, they seek validation for the reliability and the quality of the products they are providing. But the company is lacking significantly in terms of providing that validation. And adding on to the problem, the company is facing high competition from its indirect competitors such as Tanker Water Supply, Melamchi, Kent Aro, etc. And the target audience are more comfortable purchasing the products provided by the indirect competitors due to the lack of validation. Now, to continue with the presentation, I would like to call Rupesh. Thank you, Prasidika. Now, I'd like to talk about the solution the brand has been applying to its contemporary problems. So, Smart Pani seems to be highly reliable on conventional marketing strategies. Moreover, the word-of-mouth promotion. High word-of-mouth publicity is what helped them in customer acquisition over the years. We can see that cash-rich companies invest a hefty amount to deliver high-quality advertisement. However, for companies struggling in terms of viability, it's a major hindrance. As an interactive towards creating a strong brand equity, Smart Pani is on the verge of introducing new products with better aesthetics, which falls onto the product development strategy of ANSOP Matrix among the four. Smart Pani is working with various schools and children with a futuristic planning. So raising awareness at such an educational and institutional level would help Smart Pani to build its brand as it has been solving the critical issue of water in the context of Nepal since its inception. Further, Smart Pani has been encouraging its team members to put forth the engaging and interactive social media content so that it could cope up with the inconsistency present in its social media presence. Now, moving on towards the research methodology we adopted, we first took interview with CEO of Smart Pani on Sakon at the initial phase. We then moved towards analyzing the target audience perception by distributing an objective questionnaire with total of 13 questions, adopting the convenience sampling method. And ultimately, the total of 70 responses were collected. Now, the findings from our study reveals that around 62% of respondents never engaged in sustainable water management. And out of 38% who engaged in sustainable water management, around 56% never heard about the existence of the brand. And further deliver them with what-if questions, it revealed that 34% would opt for Smart Pani if expanded the product's offering, and around 30% would reconsider purchasing if products of Smart Pani were made available on more affordable side. Now, finally, incorporating survey findings with secondary research findings, it reveals that Smart Pani has been lacking in terms of creating an impactful brand equity due to its high reliability on conventional marketing strategies. Further, the target audience are unaware of the brand, and among the percentage of consumers who somewhat know about the brand have perceived it to be a non-profit organization. In addition, the indirect competition posed by various water service providers like Melamchi Water Services, International Water Purifier, Tanker Water Supply in the context of Nepal also adds on to the lack of validation the potential consumers feel while opting to Smart Pani for its water services. Now, for further presentation, I'd like to call Cherisa. Thank you, Rupesh. Now moving on to the recommendations. So now that we've established that Smart Pani is lacking in creating a strong brand equity, we have some recommendations that would probably help them rectify the situation. Firstly, we have building brand awareness through non-traditional marketing tools. So right now what we see is that Smart Pani is engaging itself in very much of traditional marketing, like word of mouth. What could be better would be to engage in targeted SEO and more of engaging contents like video-based marketing. Another is celebrity endorsements. So coming to the point of people seeking validation, celebrity endorsement can be a very viable option to assure these people who are seeking validation. Next, we have leverage customers' interest through green marketing. So the best aspect about being a green company is that when people buy a green product, they feel like they feel a sense of positive gratification that they're doing something good for the society. So the company needs to cater to that feeling the
customers feel, and then constantly, try to deliver the message that if you come and buy our products, then you're doing something good for the society. You're contributing to the environment. So in that way, the positive environmental responsibility the customers and the people feel will encourage them towards our brand. Next, we have enhance the company's brand equity through selective distributors, not only with celebrity endorsements, but also, the client profile of a company really does affect in giving assurance to the company, to the customers who are seeking for validation. So Smart Pani needs to be very selective with the distribution and, try to select the companies and the clients based on the brand equity of the said clienteles. Next, we have customized strategy according to the targeted cities. So right now, what we see is that Smart Pani has a very generic strategy to promote their products, all of their products. What can be changed is that they can implement a more customized strategy, which is like promoting so applying digital marketing in urban areas where people are more focused towards clicks and likes, and opting for a more traditional approach in rural areas where people still listen to each other, so more of maybe word of mouth and door-to-door campaigns. So these are, so in that way, not only Smart Pani will be advertising for the sake of advertising, but they will also be getting their points through to the actual target market. So we feel like these are the recommendations that will not only help Smart Pani, but companies who are catering to such sustainable causes in helping them develop a stronger brand equity. So conclusively, we know that despite Smart Pani being the only company that is providing a sustainable water management system in Nepal, they're still not able to create a strong brand equity, and only a limited number of people know about the company. So we feel like the main cause of this is because they are still opting for a conventional marketing strategy in a widely growing digital world. And we feel like the recommendations that we have stated will really help them not only grow, but also be seen and more importantly, noticed. That was all for our presentation. These were the references that we have used in our slides. Thank you very much. If you have any questions, please feel free to ask them now. Hello. Okay, I have a question. You do business, Sunny. Your business, you have recommended celebrity endorsement. त्यसको चाहिँ मलाई अलिक कनेक्सन चाहिँ पाइनँ because this is not a commodity business. It's more of a service provide गर्ने हो हैन. So त्यसले गर्दा चाहिँ do you think that is किनभने traditional पनि त्यही नै भयो नि त हैन. We have been seeing a lot of celebrity endorsing any product or brand हैन. Do you think that will work? One question is that. Another is eco-friendly को जुन भन्यो नि हैन. Do audience or Nepali audience are aware about eco-friendly? Do they value that to make that buying decision? And जसले गर्दा चाहिँ त्यसले ब्रान्डमा भ्यालु एड गर्छ त. So मेरो दुईटा क्वेशन छ. So anybody would like to answer? So for addressing your first question about the celebrity endorsement, because this, even though it's a service industry, they're providing a service, it can be connected to a product as well. So they have rainwater harvesting system. So maybe if, for example, we can take, if Mahajodi, just for an example, if they come up and they say that, okay, this is a very viable option, sustainable cha, ramro cha, garda huncha bhanera, if they promote it, then because these celebrities are heard, they actually, when they say something, the audience actually listen to them. So I think it is a viable option for this company itself. So this recommendation was specifically added because consumers are seeking validation before, adopting to the sustainable solution. They are wondering if these products work or not, if it is viable for them to adopt this solution or not. So taking stories, client stories from, celebrities and stuff would really help the consumer get that validation they are seeking for. Thank you.
Sorry, your Anything second else? question? Oh, okay. The second question was related to eco-friendly that you have mentioned in recommendation. Do Nepali audience value that? Would that be important or does that help to build the brand? कसरी त्यो गरियो होला नि त रिसर्चमा चाहिँ कुराहरू गरिएको थियो हैन तुनले भ्यालु गर्दा रहेछन् यस्तो कुराहरूलाई Yes, there is a growing trend of people starting to value, like we've discussed right now in the panel. Ali basic sustainability, they have been inclining. But the problem is that the crowd that is more inclined towards this are the younger generation, so around the age of 18 to 25 maybe, and maybe a little bit of higher ages as well. But usually, the people who are inclined towards opting for an eco-friendly product is the age 18, the youths. So what the problem is that this service particularly requires money and a certain level of income, which this age group doesn't really have. So maybe that can be a reason that they're not really being able to, generate that much of attention, or people are not really subscribing to this service. So I think that answers the question. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Team Ecolution. And thank you for being respective of the time limit. Thank you. Now, dear all, please join with me to welcome our next group, Team Andromeda, with their case study on Nepal Bank Limited. Let's give them a huge round of applause. I would like to remind the team once again to be mindful of the time limit. It's 10 minutes. Thank you. A very warm good afternoon to our distinguished panel of judges and everyone present here. Our team Andromeda will be delivering a presentation on the topic, Revolution of Past, Failure of the Present, a case study on Nepal Bank Limited. Oh my God. So talking about our team, we are undergraduate students at Kathmandu University School of Management. I am Sonal Shrestha and my team members are Priyadarshini Tripathi and Swikarya Aganja. So moving forward with our case, the first bank in Nepal, Nepal Bank Limited, proudly enjoys the honor of marking the formal start of financial system in the country. With a corporate vision of being the most preferred bank of the nation, Nepal Bank Limited focuses on achieving secured and sustainable business growth in order to enhance their market share. So let's briefly talk about the history of Nepal Bank Limited. From its establishment to 1988, the bank experienced a golden period. Why? Because the management was excellent and it had no competitors. However, after 1990, as the multi-party system restored, the bank's downfall began. There was a lot of political influence in the bank, there was a lot of involvement of trade unions, employees association, which further degraded the employees' performance. And with the hope of enhancing profitability, the bank started establishing a lot of branches. Now, with more branches comes more staff. So overstaffing was experienced, which further decreased the economies of scale of the bank. So the non-performing loans of the bank increased up to 60%. However, the standard non-performing loans should not exceed more than 5%. With a capital of only rupees 380 million, the negative net worth rupees 10 billion, 6,000 employees, and the inability to conduct audits since 1988, the bank was going through a rough patch. So during this period, it was not just Nepal Bank Limited that was going through a rough patch. Another state-owned bank, Rashtra Banijya Bank, was also going through a lot of trouble. So the government of Nepal launched banking sector reform campaign, which shedded light on various weaknesses of Nepal Bank Limited, like tax irregularities, negligent record-keeping system, managerial incompetence, so on and so forth. So various reforms were made. From the period of 2002 to 2014, the administrative responsibility of Nepal Bank Limited was handed over to Nepal Rashtra Bank and a foreign management team. And various reforms were made, such as capital restructuring, process engineering, portfolio management schemes were introduced, voluntary retirement schemes were introduced, computerized system was introduced, which definitely enhanced the performance of Nepal Rashtra Bank, Nepal Bank Limited. So these were some of the problems Nepal Bank Limited was facing back then. So let's talk about the problems Nepal Bank Limited is facing now.
banking. Being the first commercial bank of the country, Nepal Bank Limited has a revolutionary and a glorious history. However, despite having the mover's advantage, Nepal Bank Limited is not able to keep up with the innovativeness is not able to keep up with the innovativeness required by the modern banking pace of today. So, with 27 commercial banks in the country, it is essential to provide top-notch services and in order to maintain long-term value for the customers, which Nepal Bank seems to be lacking. Over to my co-presenter. So the problem we stated was raised on our secondary research. To validate our findings, we conducted a small survey in 2 branches of the bank, Koteshwar and Baneshwar. So the first thing we observed on our visit was that the majority of the customers of Nepal Bank Limited belonged to the older generations. Even 64% of our respondents were aged 50 and above. We could not see a clearly defined market segmentations, targeting and positioning followed by the bank. When we asked our respondents why they had chosen Nepal Bank, the majority of them replied that they assumed the bank to be safe because it is a government bank. So that makes us question whether Nepal Bank has any identity other than being a government bank. Moving on, we see many commercial banks collaborating with different businesses constantly so that they can earn two-way benefit for themselves as well as their customers through the alliance. But we do not observe such partnerships from Nepal Bank frequently. Today, we as consumers, we are aware than ever, and we try to make a meaningful, informed, and value-based consumption decision. For that, CSR activities and involvement in social causes plays a vital role for a company's portfolio. But even though Nepal Bank performs CSR activities, it comes off as it is doing so just out of social obligation and is not really socially responsible. It comes off as Nepal Bank is only dedicated to providing basic of financial services, but is not really inclined towards being a positive change maker in the society. As I have already mentioned that the majority of the customers of Nepal Bank belong to the older generation, we feel like the lack of innovativeness of Nepal Bank is one of the reasons that the bank is not able to be relatable and appeal to the younger generation, because while other commercial banks are constantly coming up with unique solutions, unique services, Nepal Bank does not seem to be doing so. Moving on, the other aspect that bank needs to focus on is its service delivery. As of May 2021, there were more than 18 lakh users, deposit holders, but only 6,500 of them were using internet banking, about 56,000 of them were using ATM cards, and about 5,64,000 were using mobile banking. So the lag between the total number of users and the number of users that are using these services is quite noticeable. So even though there might be external factors that are aiding into the cause, it cannot be denied that the managerial incompetency shown by the bank is one of the primary causes for that. So we even talked to the employees of Nepal Bank. So on our conversation, we found that the employee turnover rate is quite high in Nepal Bank. When we asked the employees what could be improved to ease the numbers, all of our respondents replied that increasing incentives would help, but we do not quite agree with that, because when we had formed an open-ended questionnaire that addressed all other parts of employee engagement, like number of workshops provided annually, employee engagement in their workspace and with their colleagues, and other factors as well. Upon analyzing their responses, we can conclude that the employee engagement is quite low, which is aiding towards the managerial incompetencies we talked about. So having discussed problems and the findings, we propose 3 recommendations for Nepal Bank to improve its performance. The first, Nepal Bank Limited is to set on its traditional approach of business management. It is high time for the bank to bring organizational reforms so that the degree of delegation and empowerment practice increases, initiation that increases employee engagement and retention, and that aids in the holistic development of employees as well. The second would be focusing on their service delivery. As we have already discussed, the lag, the inefficiency of service
marketing research and customer feedback research so that it can address the problems it is facing and provide a more impactful service in the future. And lastly, we have invest in innovative services. So any business can meet the immediate need and the need of the customers, but it takes a successful organization to meet with the ever-changing demands of a dynamic market, which can only be done through innovation. So if Nepal Bank integrates innovation in its regular decision-making processes, we believe that it can amplify its outreach and attract more customers as well. Over to my co-presenter. So now moving on to the financial analysis of the company, we chose parameters like paid-up capital, reserves and surplus, deposit from customers, etc., in order to analyze the financial strength of the company. And in order to analyze these parameters, we used Nabil Bank as the competitor of Nepal Bank Limited. So let's move on to the first parameter, which is paid-up capital. So in the slide, we can see that the paid-up capital of Nabil Bank is 13.8 billion rupees, and the paid-up capital of NBL is 12.6 billion rupees. So we can see that the paid-up capital of Nabil Bank is slightly greater than that of NBL, and which is perfectly fine. There is nothing to worry about. And however, we can assume that the parameters like reserves and surplus, deposit from customers, interest income will be of NBL will be slightly lower than that of Nabil. Now, let's look in this chart here. So we can see that the paid-up capital of NBL has been increasing for the past 6 years, and it increased from 6.4 billion rupees in the fiscal year 2072-73 to 12.6 billion rupees in the fiscal year 2077-78. So this means the company is like growing and expanding, which is a good point for this company. Now, moving on to the second parameter, which is reserves and surplus. So Nepal Bank Limited is like is popular because of because it has strong reserves and surplus. And the current reserve and surplus of Nepal Bank Limited is 16.4 billion rupees, according to the fiscal year 2077-78, which means the company is a lot safer than other companies, and it also means the company has higher debt payment capacity, higher dividend providing capacity, and also has higher growth prospects. So if this company uses its reserves in profit-yielding projects, Excuse then me. it is... We are so sorry, the time limit has been reached. We are so sorry to stop you. So if you have any question, if our judges have any question, maybe we can move to that. So the other slides are... So what we can conclude from this case is that Nepal Bank Limited is financially viable and has been competent since the last few years, and it has been providing like a good amount of dividend to its shareholders. However, it must focus on aspects like customer relationship management, employee turnover ratio, digitization, better services in rural areas, and CSR activities. And if it does not focus on these aspects, then we can we cannot assure that the history won't repeat again after several years. However, if it focuses on these aspects, then we can assure that it will be able to restore the legacy once it made in the past. So thank you so much. Now let's move to the question. No questions? Okay. Thank you, presenters. Let's give it up for the team. Now, without any further ado, ladies and gentlemen, let us move towards our second panel discussion. Before I invite our panelists and moderator, please allow me to give you a brief highlight about the variables that this panel discussion is aimed to touch upon. As you know, skills and talent is no longer means the same as it meant 10 years ago. And many of the roles, skills, and job titles of tomorrow are unknown to us today. So realizing the importance of how the competition for the right talent is fierce, the topic of our last panel discussion is on shaping the future of accelerated skills transformation, and it is aimed at discussing on the question of how can organizations prepare for a future based on skills and expertise. And we have Mr. Rajiv Sharma as our moderator. He's the Managing Director at Job Dynamics Private Limited. Welcome, sir.
Now, I would like to extend a warm welcome to our panelists, starting from Mr. Arun Raj Samargi, the chairman at Agriculture Enterprise Center of FNCCI. We are very honored to have you with us today. Welcome, sir. And joining him, we also have the account executive of Worldwide Insight Sales at Sydney Microsoft, Mr. Dipendra Bajacharya. We are also equally pleased to invite on stage Mr. Karan Vaidya, the Vice President at Vaidya Group. Last but not the least, I would now like to request Ms. Lima Adhikari, the Executive Member at Nepal Chamber of Commerce, to join us on the stage. Welcome, ma'am. Now over to our moderator. Hello? Yeah, We have Karan sir joining us. Please So let's welcome him with a huge round of applause. Great. Alright, thank you so much. सबैजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ त तपाईहरु? अलि सबजना अलिकति किन सुस्ताएको जस्तो फिल भइरहेछ मलाई. It's all about you, it's all about skills we're going to talk about अनि यो प्रोग्राम नै तपाईहरुको लागि नै हो. So be excited. Let's learn, let's interact. आज चाहिँ यो प्यानल डिस्कसनमा चाहिँ हामी धेरै राम्रो डिस्कसन्सहरु गर्छौं रिलेटेड टु स्किल्स. स्किल्स हाम्रो जुन प्यानलिस्टहरु हुनुहुन्छ म अहिले इन्ट्रोड्युस गर्छु. उहाँले चाहिँ रेलेभेन्ट स्किल्सहरु उहाँहरुको इन्डस्ट्रीको रिलेटेड उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ. बिचमा क्वेशन सोध्नुस्. लेट्स नट मेक इट फर्मल हैन. इन्फर्मल भयो भने चाहिँ तपाईले धेरै क्वेशनहरु सोध्नुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षाले चाहिँ म यसलाई चाहिँ प्यानलिस्टले पनि त्यही रिक्वेस्ट गर्छु, म पनि त्यही फलो गर्छु, तपाईहरुलाई पनि त्यही रिक्वेस्ट गर्छु. लेट्स मेक इट इन्फर्मल ताकि तपाईहरुले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै क्वेशन चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरुलाई चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है त. ठीक छ, हामी रेडी छौं? कस्तो किन सुस्ताको? हामी रेडी छौं नि हैन? Okay, there you go. There's the energy. Okay. So हाम्रो टपिक चाहिँ शेपिङ द फ्युचर अफ एक्सेलरेटेड स्किल्स ट्रान्सफर्मेसन को कुरा छ. जुन तरिकाले स्किल्स चाहिँ अहिले चेन्ज भइराछ. You guys all know because of the pandemic, because of the things that is happening around us. त्यसले गर्दा धेरै चेन्ज भइरहेको देखिन्छ नि हैन र? हैन र? खै त फेरि एनर्जी गयो. एनर्जी नै गइहाल्छ ल. हो त्यसपछि चाहिँ अब यो कुरामा चाहिँ हामी आज चाहिँ कुरा गर्छौँ है त. सो मेरो नाम चाहिँ राजीव शर्मा. म चाहिँ म्यानेजिङ डिरेक्टर एट जब्स डाइनामिक्स. म चाहिँ यो धेरै संस्थाहरूसँग चाहिँ काम गर्छु, धेरै युथहरूसँग काम गर्छु. हाम्रो कम्पनीद्वारा चाहिँ अब पिपल एस्पेक्ट अफ डुइङ बिजनेसमा चाहिँ हामी धेरै काम गरिरहेका हुन्छौँ. सो यही छ मेरो इन्ट्रोडक्सन. हामीसँग आज अमेजिङ प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ विथ डाइभर्स ब्याकग्राउन्ड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ देयर इन्ट्रोडक्सन. फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु इन्ट्रोड्युस करण वैद्य. Karan Vaidya is Vice President at Vaidya Group. Also honorary Latvian honorary consulate to Nepal. Executive board member of SOS Children Village. उहाँले चाहिँ आफ्नो सिद्धिसकेका त थिएन. लामो छ उहाँको प्रोफाइल अब के अनि. उहाँले चाहिँ MBA चाहिँ MIT-बाट गर्नुभयो US-बाट र फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ लन्डन बिजनेस स्कुलबाट गर्नुभएको छ. प्लस अहिले चाहिँ एज अ भाइस प्रेसिडेन्ट आफ्नो कम्पनीलाई चलाइराख्नु भएको छ. सो लट अफ ग्लोबल एक्सपिरियन्स एज वेल एज नेपालको एक्सपिरियन्स छ. सो एक्सपेक्टिङ अ लट फ्रम यु. सो गिभ अ राउन्ड अफ अप्लज फर करण वैद्य. अलराइट, देयर इज द एनर्जी. ओके, हामीसँग अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो प्यानलिस्ट लिमा अधिकारी. लिमा म्याम चाहिँ एक्जिक्युटिभ मेम्बर एट नेपाल चेम्बर अफ कमर्स. अनि उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ वर्किङ कमिटी फर नेपाल्स वुमेन चेम्बर वेयर सी सर्भ्स एज अ सेक्रेटरी. अल्सो उहाँ चाहिँ अन्टरप्रेन्योर पनि हो. डिफ्रेन्ट भेन्चर्सहरूमा काम गरिराख्नु भएको छ. सो वुमेन अन्टरप्रेन्योरसिप रिलेटेड, स्किल्स रिलेटेड र चेम्बरको जुन धेरै अर्गनाइजेसन्सहरूसँग काम गर्नुहुन्छ त्यसको पनि हामी चाहिँ लड अफ एक्सपिरियन्स र स्किल्स रिलेटेड चाहिँ उहाँसँग सुन्न पाउँछौँ. र लेट्स वेलकम हर अल्सो. सो बिग राउन्ड अफ अप्लज. हो, ताली बज्यो भने चाहिँ मैले एनर्जी छ भनेर थाहा पाउँछु. ताली बजेन भने चाहिँ एनर्जी छैन भनेर थाहा पाउँछु है मैले. ठिक छ? खै त ठिक छ.
गजब छ भन्नु पऱ्यो, ठिक छ मात्रै होइन। ल अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो दिपेन्द्र बज्राचार्य। दिपेन्द्र सर चाहिँ अकाउन्ट एक्जिक्युटिभ वर्ल्ड वाइड इनसाइड सेल्स, हि इज बेस्ड इन सिडनी, जसले चाहिँ माइक्रोसफ्टबाट चाहिँ बङ्गलादेश, ब्रुनाई, क्याम्बोडिया, म्यानमारको चाहिँ उहाँले चाहिँ बिग क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुहुन्छ। सो अनि उहाँको मोर देन 14 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स छ र उहाँसँग चाहिँ अझ टेक्नोलोजी रिलेटेड कसरी ग्लोबल्ली टेक्नोलोजी चाहिँ चेन्ज भइरहेछ र हामी एज अ फ्युचर अन्टरप्रेन्योर होस् या फ्युचर जब होल्डर होस् चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ हामी चाहिँ रेडी बनाउनुपर्छ टेक्नोलोजी वाइज, त्यो पनि हामी चाहिँ उहाँको एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ सुन्छौँ। सो बिग राउन्ड अफ अप्लज फर मिस्टर दिपेन्द्र बज्राचार्य। अनि लास्ट बट नट लिस्ट हाम्रो सर हुनुहुन्छ अरुण सुमार्गी। हि इज भाइस प्रेसिडेन्ट अफ ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज, सुमार्गी ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजको भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र एफएनसिसिआईको एग्रिकल्चर एन्टरप्राइज सेन्टरको चाहिँ चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ। भेरी प्यासनेट पर्सन रिगार्डिङ रनिङ द बिजनेस एज वेल एज अहिले एग्रिकल्चरमा पनि एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। हिजो हाम्रो भिडियो कल भएको थियो सरसँग, फार्ममै बसेर एग्रिकल्चरको यति राम्रो कुराहरू गर्नुभयो कि इज भेरी प्यासनेट। अनि उहाँले पनि अब स्किल्सको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ र स्पेसली अहिले चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ जुन फोकस गरिरहेको छ गभर्मेन्टदेखि लिएर धेरै स्टेक होल्डर्सको चाहिँ, त्यसमा पनि कस्तो खाले चाहिँ स्किल्सहरू चाहिन्छ भन्ने पनि उहाँले चाहिँ धेरै प्रकाश चाहिँ पारिदिनुहुन्छ। सो बिग राउन्ड अफ अप्लज फर मिस्टर अरुण सर। अलराइट, ल अब सुरु गरौँ हाम्रो आजको डिस्कसन है त। सो म कहाँबाट सुरु गरौँ? सबैजना इन्ट्रेस्टिङ हुनुहुन्छ, कहाँबाट सुरु गर्नु? ल लिमा म्यामबाटै सुरु गर्नु पर्ला आशा। उहाँ नै रेडी हुनुहुन्छ? ओके हजुर। सो म्याम यो क्वेसन चाहिँ सबैजनालाई हो। सो सुरु गर्दाखेरि चाहिँ म लिमा म्यामबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यो स्किल टाइममा म थिचिदिँदो रहेछु, स्किल्ससँग चाहिँ अब कसरी ट्रान्सफर्म भइरहेछ जस्तो लाग्छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ? किनभने तपाईँ त धेरै अर्गनाइजेसन्सहरूसँग काम गर्नुहुन्छ, चेम्बरबाट पनि धेरै स्किल डेभलपमेन्टको कामहरू भइरहेछ तपाईँहरूको चेम्बरबाट। यो स्किल्स भन्ने कुरा चाहिँ, यो सिप भन्ने कुरा चाहिँ कसरी चेन्ज भइरहेछ जस्तो लाग्छ कि चेन्जै भइरहेको छैन? के लाग्छ हजुरको विचारमा चाहिँ? पक्कै पनि यो त एकदमै द्रुत गतिमा चेन्ज भइरहेछ। आज हामी जसरी चाहिँ डिजिटल तथा सेवा केन्द्रित अर्थतन्त्रमा हामी जसरी अगाडि बढिरहेछौँ, यसले चाहिँ ठुलो नयाँ रूपान्तरणहरू गरिरहेछन् र हाम्रो चाहिँ जब मार्केटहरू यसरी चेन्ज भइरहेछन् कि यस्तो ऱ्यापिड चेन्ज भइरहेछन् कि हामीले चाहिँ हरेक 1-2 वर्षमा नयाँ स्किल्सको डिमान्ड भइरहेछ र मार्केटले चाहिँ जब मार्केटलाई चाहिँ एकदम ठुलो एउटा प्रेसर पनि परिरहेछ कि वर्कर्सहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जबमा चाहिँ एउटा किसिमको रोल प्ले गरिरहनु भएको छ भने उहाँले नयाँ स्किल्सको पनि लर्न गरिरहनु पर्ने चाहिँ एउटा किसिमको प्रेसर र एउटा म यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिन्छु। एउटा चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी पनि मिलेको छ जस्तो लाग्छ। एडेक्स भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो, यसले चाहिँ एउटा सर्वे गरेको थियो 1000 जना कन्ज्युमर्सको एज 25 र 45 वर्षको बिचको एज ग्रुपलाई, र त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने 29%ले दे रेस्पोन्डेड चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फर्स्ट जबको चाहिँ भन्दा चाहिँ उहाँहरूले अहिले कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फिल्डमा उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। ओन्ली 20% दे रेस्पोन्डेड उहाँहरूले चाहिँ जुन कलेजमा जुन मेजर लिनुभएको छ त्यो मेजर जुन सब्जेक्ट, त्यो सब्जेक्टकोले चाहिँ केही उहाँहरूको काममा चाहिँ सहयोग गरिरहेछ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ ओन्ली लेस देन 20%ले चाहिँ त्यस्तो रेस्पोन्ड गर्नुभएको छ। र चाहिँ अहिले चाहिँ यो डेटा, यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कुराहरू आए, अनि डेटा साइन्सकै कुराहरू आए होइन, अनि टेक्नोलोजीको यो प्रगतिले चाहिँ हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ एकदम नयाँ चाहिँ परिवर्तनहरू ल्याएको जस्तो हामीले महसुस गरिरहेछौँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ जबहरू हाइब्रिडाइज हुनेहरू, धेरै किसिमका जब्सहरू चाहिँ जबहरूको मिश्रण, जस्तै जब मार्केटले पनि कुनै एउटा स्किल्स भन्दा पनि स्किल्सहरूको मिश्रणलाई चाहिँ यसले चाहिँ बढी प्रायोरिटीमा राखेको छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ मैले महसुस गरेछु। धन्यवाद। एक्सेलेन्ट, एकदमै राम्रो भन्नुभयो। ल पढेको भन्दा नि अर्कै चेन्ज चाहिँ भइरहेको छ कि, त्यसको मतलब नपढ्ने चाहिँ होइन है, फेरि पढ्नु चाहिँ पढ्यो, तर पिपल आर ल्यान्डिङ अन डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ जब विथ वाट दे हेभ स्टडिड। ओके, इन्ट्रेस्टिङ। सो यसलाई नै एड गर्दाखेरि चाहिँ करण वैद्य, वुड यु लाइक टु एड समथिङ अन इट? के छ तपाईँको चाहिँ टेक, सिन्स ग्लोबली पनि हेरिराख्नु भएको छ, नेसनली पनि यु आर रनिङ अ कम्पनी होइन, सो क्यान यु टक अबाउट हाउ स्किल्स इज ट्रान्सफर्मिङ? कसरी चाहिँ सिप चाहिँ कसरी परिवर्तन भइरहेछ त?
So, if I may, so English Nepali दुईटैमा बोल्छु because I've seen कि हाम्रो audience-मा non-Nepali members-हरु पनि हुनुहुन्छ. So industrial revolution पछि, when machines were invented, automation was invented, human beings were taken out of the skilled force because the machines did what our muscle, our body, our strength could do. I know? That was one revolution. But this next revolution that is happening right now, which is the AI, the deep learning, most of you must know about it. Everything we are doing with coding is going to take the skills, the more complex skills that our minds are doing, out of the job market. So it was said in a World Economic Forum ko एउटा त्यो पेपरमा कि 2022 सम्म, it was taken out into 2020 मा, 2022 मा चाहिँ 42% of the trained manpower, the educated people, को skills they had to redevelop because technology is moving so fast. And technology is the key word here. So you are in that generation, So how do you tackle with a future that you cannot really estimate? You can just tell that the future will change, it'll be different, but you don't know exactly what's going to happen. So maybe later in the discussion, I'll talk more about it. It's more about softer skills, learning skills that you can develop, rather than the hard skills like before, So we all need to be prepared for it, organizations as well as students. Thank you. Interesting. Look how things are changing, अब नेपालमै कम्पनी चलाइराख्नु भएको र विदेशी पनि पब्लिकेसन्सहरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ थिङ्स आर चेन्जिङ स्किल्स चाहिँ टेक ओभर चाहिँ भइरहेछ पहिलाको जस्तो चाहिँ नहुने रहेछ अब चाहिँ किनभने चाहिँ टेक्नोलोजी हेज बिकम अ मेजर इन्फ्लुएन्सर अन वाट एभर वी डु अहिले हाम्रो वर्कमा चाहिँ त्यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ आयो अब यही कुरालाई अझ भ्यालिडेट गर्नलाई चाहिँ अब टु कम टु दिपेन्द्र सर since you work with technology globally पनि काम गरिराख्नु भएको छ माइक्रोसफ्ट जस्तो यत्रो ठुलो संस्थामा काम गर्नुहुन्छ हैन तपाईले चाहिँ सबै कुरा देख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजी हैन सो तपाईको लेन्सबाट चाहिँ के छ त हाउ इज स्किल चेन्जिङ व्हाटएभर अहिले हाम्रो लिमा म्यामले जे भन्नु भएको छ करणजीले जे भन्नु भएको छ यसलाई एड गरेर चाहिँ तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ इन टर्म्स अफ स्किल्स एन्ड टेक्नोलोजी थ्याङ्क यू राइसी मैले डिस्कसन मैले डिफरेन्ट प्यानल देखिरहेको थिएँ डिस्कसन एकदम डाइभर्स हुन्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ डिस्कसन त टेक्नोलोजीले लिड गरेर जस्तो लाग्यो थ्याङ्क यू फर द्याट म म्यामले भन्नुभएको करणजीले भन्नुभएकै कुरालाई भ्यालिडेट गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने करणजीले भन्नुभएको यो फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको कुरा गर्नुभयो उहाँले जहाँ चाहिँ तपाईँको एआई मसिन लर्निङ अनि त्यसपछि यो तपाईँको डिजिटल प्रिन्टिङको कुराहरू छ अहिले 3D प्रिन्टिङको कुराहरू छन् जिनोमको कुराहरू छन् जुन तपाईँले सुन्नुभएको छ अहिले बच्चाहरू बनाउन मिल्छ होइन तपाईँको उसको डिजिजहरूलाई चाहिँ नै इराडिकेट गरेर एकदम राम्रो किसिमको ब्रिडहरू बनाउन मिल्छ यो सबै किसिमको एकदमै नयाँ चाहिँ इनोभेसनहरू भइरहेछन् होइन अलिकति तर्साएरै सुरु गर्नुपर्दा होइन तपाईँहरूको नयाँ जेनेरेसनलाई भन्नुपर्दा तर्साएरै सुरु गर्नुपर्दा चाहिँ के छ भने यहाँले अहिले जुन सिकिराख्नु भएको जुन स्किल छ अर्को 10 वर्षपछि 65% अफ दोज स्किल will not be useful. 65% है मैले यो आफूले भनिरहेको छैन मकिन्जे र लिङ्कडिन सिन्स माइक्रोसफ्ट हेभ अलरेडी अक्वायर्ड लिङ्कडिन त्यसको चाहिँ रिडिङबाट चाहिँ हामीले के बुझ्दैछौँ भने अब आउने 10 वर्षपछि यहाँले सिकिराख्नु भएको कुनै पनि स्किल 65% स्किल चाहिँ काम लाग्दैन होइन त्यही भएर लर्न अनलर्न र चाहिँ रिलर्न भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन त्यसमाथि पनि के छ त भन्दाखेरि 77% अफ स्किल द्याट युआर डुइङ म्यानुअली एट द मोमेन्ट will be replaced by AI in next 10 years. कल्पना गर्नुहोस् होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले जुन तपाईँले मेरो जब चाहिँ जाँदैन है भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने त्यो मिथ्या हो होइन यसले तपाईँको त्यो ट्रुथ के हो भन्दा चेन्ज हुँदैछ एक्सेप्ट गर्नुहोस् अनलर्न गर्नुहोस् रिलर्न गर्नुहोस् होइन त्यही नै तपाईँको यो मार्केटमा सर्भाइभ गर्ने चाहिँ नै इन्स्टिङ्क्ट हो थर्ड थिङ के हो त भन्दाखेरि अब आउने कुनै पनि पेसा होस् चाहे एग्रिकल्चर होस् सरले गर्नुभएको चाहे यहाँको अरू कुनै बिजनेस होटेल व्यवसाय होस् चाहे यहाँले गर्ने चाहिँ नै भेहिकल बिजनेस होस् होइन त्यसमा 77% अफ द इन्टरभेन्सन विल बी टेक्नोलोजी यदि तपाईँलाई टेक्नोलोजी नलेज छैन भने तपाईँ मार्केटमा सर्भाइभ हुनु हुँदैन यो मेरो रिडिङ होइन मकिन्जे र लिङ्कडिनको चाहिँ रिडिङ हो त्यसले गर्दा यो म अलिकति तर्साएर चाहिँ नै गर्न चाहन्छु एट द सेम टाइम मार्केट कहाँ छ त भन्दाखेरि अहिले
त्यसले गर्दाखेरि यो मार्केट सिफ्ट भइरहेछ होइन नेक्स्ट 10 इयर्समा तपाईँले अहिले अहिले एकदमै मतलब स्ट्रङ देखिरहेको मार्केट नहुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि कतातिर तपाईँको एकदमै पोटेन्सियल छ त भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो बिगेस्ट ग्याप भनेको उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सायद सफ्ट स्किल कम्युनिकेसन स्किल इज अ बिगेस्ट ग्याप होइन त्यसपछि अरू तपाईँको म्यानेजमेन्ट सेल्स त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन त्यो तपाईँको नेक्स्ट इयरमा आउँदैछन् जहाँ चाहिँ तपाईँको टेक्नोलोजी इन्टरभेन्सन तपाईँको बढी हुन्छ होइन तर सबैभन्दा बढी चाहिँ सफ्ट स्किल चाहिँ एकदमै स्ट्रङ भइरहेको चाहिँ हाम्रो लिङ्क्डइनले चाहिँ नै त्यो इन्डिकेटरले देखाउँछ अहिलेको टाइममा सो प्रिपेयर फर द्याट अलिकति आन्सर लामो भयो कि जस्तो लाग्यो होइन ठिक छ एकदमै राम्रो सो टेक्नोलोजीकै सबै कुराहरू आइरहेछ डेटाहरूले पनि त्यस्तै देखाइरहेछ तर डेटाले जति जे देखाए पनि काम गर्ने हामी नेपाली हो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सर अरुण सर मिल्छ त यो कुरा कि उहाँले हामीलाई तर्साएको मात्रै हो क्या हो धन्यवाद पहिला त म सबैलाई नमस्ते भन्छु हामी कहाँ छौँ आजको दिनमा हामी टेक्नो स्किल हाम्रो अहिले विश्वको बजारमा हेर्ने हो भने हामी 0.5% छौँ हामी अहिले इनोभेटिभ कुरा गरिरहेछौँ टेक्नो चाहिँ हाम्रो एकदमै तल छ हामीले देखेको फरक छ करणजीले देखेको मैले देखेको ग्लोबल्ली हामी बिजनेसको सिलसिलामा जाँदा देखेको त्यो चिजमा पुर्याउन हामीलाई धेरै मेहनत गर्नु छ सम्भावना तपाईँहरू हो त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले थोरै हामीले देखिरहेको भनेको हामी इन्टर्नसिप गर्छौँ एजुकेसनमा द्याट इज अ स्किललाई तपाईँले पढेकोलाई भोकेसनल ट्रेनिङ गर्न जानुहुन्छ हामी कहाँनिर रहेछौँ भने एकदमै प्राइमेरी लेभलमा छौँ ऱ्यापिडली हामीलाई त्यहाँ पुग्नु छ हामीले देखेको टेक्नो हामीले अहिले हातमा भएको ग्याजेट होइन यो ग्याजेटको बारेमा म तपाईँलाई 1 मिनट बताइदिन्छु आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि या 10 वर्ष अगाडि या 12 वर्ष अगाडि मैले विदेशबाट आउँदा मैले मेरो सानी आमा फुपू काकी मामा अथवा बुढो बाजेलाई दिएँ भने नो 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 यो म चलाउनै सक्दिनँ ऊ त्यो कान्छालाई दिएन भन्ने यही देश हो आज सबै हजुरबा हजुरआमाहरू यो चलाउनुहुन्छ अस्ट्रेलिया र क्यानाडामा बसेको बच्चासँग पाप गर्नुहुन्छ सो हाउ क्यान इट पोसिबल इट क्यान बी पोसिबल हामी गर्न सक्छौँ कसरी गर्न सक्छौँ भने जबसम्म हामीले टेक्नोलाई समातेनौँ भने म कृषिको कुरा गरिरहेको छु 98% भन्दा मान्छे अहिले पनि हलोमै छ कुटो र कोदालोमै छ एकजना महिलाले 1 बिघा जग्गा काम गर्न सक्ने डेमो बनाइरहेको छौँ हामी इट क्यान बी पोसिबल भनेको हामीले स्किललाई डेभलप गर्नुपर्छ स्किललाई अब हामीले अलिकति नयाँ नयाँ शब्दहरूलाई युज गरिरहेछौँ त्यसलाई हामी कार्यान्वयन पनि गरौँ हामीले लर्न एन्ड अर्न भनिरहेछौँ हामीले पढ्दै काम गर्दै जानु पर्यो अनुभवको आधारमा हामीसँग जुन चिजहरू भयो म यहाँ जुन पात्र बसिरहेको छु मैले चाहिँ धेरै पढेर भन्दा अनुभव गरेर काम धेरै सिकेँ र तपाईँहरूको बिचमा म अनुभवको आधारमा बढी राम्रोसँग उभिएको छु न्यू जेनेरेसनहरू धेरै पढिरहनु भएको छ उहाँहरूले त्यो मिहिनेत गर्नु परेन तर हामीले चाहिँ दुईटै कुरा सँगसँगै गर्नु पऱ्यो पढ्न पनि पऱ्यो लड्न पनि पऱ्यो त्यसले गर्दा अलिकति यहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले हाम्रो यो अहिले म जुन सेक्टर हेरिरहेको छु त्यहाँ कसरी मोडर्निजमको चिजसँग जोड्ने अर्को देशमा 2% जनताले उत्पादन गर्छ 98%ले खान्छ हाम्रो देशमा 67-68%ले उत्पादन गर्छ हामी ट्रेड डेप्रिसिएटमा दुईटा देशबाट मगाएर खानुपर्छ अनि हाम्रा युवाहरू बाहिर काम गर्न जानुपर्छ त्यो युवाहरू जो बाहिरबाट फर्किरहेछन् तिनीहरूले स्किल लिएर आएका छन् त्यो स्किललाई अब जबसँग तपाईँहरूको एजुकेसनसँग जोड दिने एउटा काम गर्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो कि उनीहरूले त्यहाँ गएर समुद्रको सतहभन्दा मुनि पनि काम गरे र हाम्रो देशमा भएको चिसोभन्दा माथि पनि काम गरे डिजर्टमा पनि काम गरे र हामीले देख्दै नदेखेको गगनचुम्बी घरको छत पनि बसेर पनि काम गरे तिनीहरूको अनुभव र हाम्रो एजुकेसनलाई हामीले अबको आउने पोलिसी र हाम्रो बजारको आवश्यकता र हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि हामीले गर्नुपर्ने कामसँग जोड्न सकिन्छ मैले अहिले अरू विषयमा त थोरै यहाँहरूलाई एग्रिकल्चरकै बारेमा पर्टिकुलरली त्यसको बारेमा केही कुराहरू राख्छु र अहिले मैले देखेको के भने हामी धेरै अगाडि र धेरै हतार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा छौँ तपाईँहरू सम्भावनाको सम्भाग हो र हामीहरू त्यसको लागि ब्रिजको रूपमा काम गर्न सक्छौँ थ्याङ्क यू एक्सेलेन्ट कति राम्रो कुरा नाइस सो अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्किल्स चाहिँ पक्कै पनि ट्रान्सफर्म चाहिँ भइरहेछ परिवर्तन चाहिँ भइरहेको रहेछ र टेक्नोलोजीले चाहिँ यसले धेरै रोल चाहिँ खेलिरहेको रहेछ तर टेक्नोलोजी भनेर चाहिँ लिभर मात्रै त हो नि होइन टेक्नोलोजी त हामी अड्याप्टेड त हुनै पऱ्यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ तर इट्स अ लिभर होइन वी सुड ह्याभ त्यस्तो माइन्ड सेट टु पुल द्याट लिभर होइन त्यो चाहिँ हुनै पऱ्यो र अहिले जति पनि डेटाहरू दिनुभयो जति पनि प्यानलिस्टहरूले भन्दाखेरि चाहिँ के कुरा त के हो भने चाहिँ एउटा अड्याप्टिभ स्किल्स चाहिँ
एउटा एडाप्टिभ स्किल्स चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ अलिकति चाहिने हो कि भन्ने पनि एउटा चाहिँ अहिलेसम्मको प्यानलिस्टको अहिले मैले कुराहरू सुन्दाखेरिलाई त्यसलाई अलिकति सिन्थेसाइज र समराइज गर्दा चाहिँ एडाप्टिभ स्किल्स चाहिँ चाहिने हो किन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ लाग्यो. सो यही परिप्रेक्ष्यमा अहिलेसम्म केही लागेको कसैलाई केही क्वेसन छ, वी क्यान टेक क्वेसन्स अल्सो. हामी लास्टसम्म कुर्नु पर्दैन, लास्टसम्म फेरि इन्ट्रेस्ट भइसक्छ अनि क्वेसनै सोध्नु हुँदैन तपाईँहरूले. सो अहिलेसम्म केही छ क्वेसन अहिलेसम्म लागेको? हेर्नुहोस् है, टेक्नोलोजीको कुराहरू आइरहेछ होइन, एग्रिकल्चरको कुरामा पनि टेक्नोलोजी कसरी राख्ने भनेर आइरहेछ होइन, फास्ट एक्सन लिनुपर्ने भन्ने पनि कुराहरू आइरहेछ होइन, एडाप्टिभ स्किल्स, लर्निङ, अनलर्निङ एन्ड रिलर्निङ त्यो पनि कुराहरू आइरहेछ. सो अहिलेसम्म केही छ क्वेसन? कसैले हात उठाउनु भयो? हजुर, उहाँले हात उठाउनु भएको छ, उहाँलाई माइक दिनुहोस् त प्लिज. अनि तपाईँको क्वेसन के हो र कसलाई चाहिँ तपाईँले सोध्न खोज्नु भयो त्यो पनि डिरेक्टेड गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ. Okay, my name is Anish Karki, and my question is according for technology field. I just forgot his name. Yes, right, you. Ajit. And talking about the hospitality business, people will be seeking for might be a personal assistance. And my question is, how could technology replace those things? Because people will always seek for personal assistance. And you might create some kind of robots, you might create some kind of technology, but I hope so that you could not be able to replace those personal assistants which the guest will be seeking. यहाँ निकै डराउनु भयो जस्तो अघिको मेरो कुराले. तपाईँले धेरै तर्साइदिनु भयो नि त. होइन, त्यस्तो साह्रो डराउनु पनि पर्दैन होइन. तपाईँको टेक्नोलोजी जहिले पनि मिन्स नै हो नि होइन. तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको साध्य होइन भन्छन् नि होइन. त्यो साधन हो, साध्य होइन भन्ने चलन छ नि त. तपाईँ टेक्नोलोजीमा एआईले या चाहिँ टेक्नोलोजी डेफिनेटली धेरै कुरा रिप्लेसहरू गरिरहेको छन्. जस्तो अहिले तपाईँले याद गर्नुभयो भने ओयो या तपाईँले अर्को के छ सिमिलर टु ओयो, एयरबिएनबी सुन्नुभएको छ होला यहाँले होइन. यो ट्रेडिसनल तपाईँको हस्पिटालिटी बिजनेसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने याकनेते सोल्टी होइन सबैको बुकिङ सिस्टम अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको बुकिङ के अरे 70% अफ द बुकिङ तपाईँको मान्छे यहाँ आएर गर्छन्? गर्दैन होला पक्कै होइन. अहिले तपाईँको 80-90% अफ द बुकिङ तपाईँको अनलाइन छ होइन. अहिले यति धेरै एपहरू आइसकेको छ कि संसारमा मान्छेले एउटा फोनमा बसेर मलाई नेपालमा आउनु पऱ्यो भने चिपेस्ट चाहिने होटल कुन हुनसक्छ भनेर booking.com-ले तपाईँलाई होइन एम्पावर गर्छ. booking.com तपाईँले युज गरेर भएकै होला होइन. म आफै पनि युज गर्छु. थाइल्यान्ड जाँदाखेरि तपाईँको नेपाली रुपियाँ 3000 रुपियाँ मैले निकै राम्रो होटलमा बस्न सक्छु होइन. त्यहाँ तपाईँको एआई चल्छ. सबैले आफ्नो चाहिने जुन भ्याकेन्ट रुमहरूको चाहिँ डिटेल राखिसकेपछि होइन भ्याकेन्सीको चाहिँ तपाईँको डिमान्ड अनुसार इभिनिङ हुँदै जाँदा तपाईँको सस्तोमा पाउने होइन, बिहान तपाईँको महँगो हुने त्यो इन्टेलिजेन्स डेभलप भइसकेको छ. त्यसले गर्दाखेरि सेल्सको मान्छेको रोल त घट्दै गएको छ नि त होइन. तपाईँको सेल्स कल गरेर हजुर मेरोमा चाहिने बस्न आउनुहोस् भन्ने जुन ट्रेडिसनल सेल्स स्ट्राटेजी तपाईँको घटिसकेको छ होइन. त्यस्तै तपाईँको अटोमेसनको कुरा हेर्नुभयो भने होइन होटलमा छिर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको प्रोफाइल डिटेक्ट गरेर होइन दिपेन्द्र बज्राचार्य को हो, उसको लाइक्स अनलाइक्स कस्ता कस्ता छन्, फेसबुकमा गएर लिङ्कडिनमा गएर इन्स्टाग्राममा गएर होइन यहाँको सबै इन्ट्रेस्टहरू तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि उसलाई थाहा हुन्छ होइन. अनि होटलमा आउने बित्तिकै तपाईँलाई मनपर्ने सायद ह्याप्पी बर्थडे होइन या तपाईँ यदि रिटर्न हुँदै हुनुहुन्छ त्यो होटलमा भने के अरे वेलकम ब्याक दिपेन्द्र बज्राचार्य भनेर एउटा सानो केक राखेर मैले धेरैवटा होटलमा अलरेडी एक्सपिरियन्स गरिसकेको छु त्यस्तो होइन. त्यो पर्सनलाइज चाहिँ तपाईँको मार्केटिङ एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ नि आइ नै सकेको छ कि. अनि त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले मतलब थ्रेटको रूपमा डिल गर्नुभन्दा यसलाई हामीले एउटा एडभान्टेज होइन कम्प्लिमेन्टको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ होला. यो त टेक्नोलोजी होइन. तपाईँ जसले त्यो एड्याप्ट गर्छ उसले आफ्नो कस्टमरलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स राम्रो गराउने भयो. जसले एड्याप्ट गर्दैन उसले चाहिँ अलिकति होइन क्लासिक पाराले गर्ने भयो. अनि होइन एन्ड अफ द डे जससँग कस्टमर धेरै हुन्छ उनी सर्भाइभ हुन्छ, बाँकी त सर्भाइभ नहुने भयो. होप दिस आन्सर्स. राइट. सो टेक्नोलोजी इज थ्रेट, तर यसलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्टको रूपमा लियो भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो सर्भिसको एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ साँच्चीकै राम्रो गर्छ. र हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इट्स अल अबाउट सर्भिस र सर्भिसलाई कसरी चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने, कसरी सजिलो बनाउने र टेक्नोलोजीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सजिलो बनाउनलाई रमाइलो गर्नलाई चाहिँ यसले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट चाहिँ गरिरहेछ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ लिनु पऱ्यो नि त सर. ओके हजुर. Yeah. Just give a small Yeah. example for you, since you hospitality specific so I'm also very interested and in that background. So
Alibaba has opened a 453 rooms hotel in Hangzhou, Unarko city, where there are no front staffs. So you walk in, the camera scans your face, a key pops out, you go in, you open the door, room ma bosyo, room service ma pani, the robots come in, haina? But there's a beauty of that personal touch in high-end hospitality that won't be taken over by robots right away, haina? And that's where the soft skills and everything come. Because that's not something that you can learn, from books. That's something you learn from experience and understanding. Hami Nepalihharu kina hospitality ma ramro cha bhancha, Thailand pani kina ramro cha bhancha, is the people here. That's why the industry works here. Because the people here, jaile pani foreigners aisikeपछि, they say the people here are really nice bhanera jन्छ. Sri Lanka, Thailand, Nepal has this similarity, हैन? That cannot really be touched by robots. So that's where we need to focus. Okay. So Great. both sides of the coin. Right? Excellent. Kasto interesting कुरा आइरहेछ है. So okay, good question, and I think answers are also well said with the relevant examples. अनि अरु केही छ? अरु कुनै question छ? One more question हामी लिन सक्छौँ अनि त्यसो we can talk about other things also. Anyone would like to ask any question? Excuse me. Question अनि कसको लागि है? हजुर sure. So कसको लागि चाहिँ I think my question चाहिँ सबैले नै answer गर्न सक्नुहुन्छ हैन? So अब अघि हामीले जुन कुरा गर्यो अगाडिको प्यानल डिस्कसनबाट जुन कुराहरू भयो जसमा चाहिँ अब टेक्नोलोजी यो एआई को कुरा डिप लर्निङहरूको कुरा इट्स सो एभर इन्भल्भ के अरे इमर्जिङ हैन अनि त्यो सबै इन्डस्ट्रीले चाहिँ अब यसलाई एडाप्ट गर्नुपर्छ. सो माइक्रोसफ्टले कसरी गरिरहेछ भनेर त सोध्नु पर्दैन होला बिकज नेपालमा पनि स्टुडेन्ट्स प्रोग्रामहरू एकदमै धेरै चलिरहेछ हैन. बट अदर बिजनेसेसहरू अब अरू सरहरूको बिजनेसेसहरूमा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अब यो न्यू टेक्नोलोजीहरूलाई एडाप्ट गर्नको लागि चाहिँ कस्तो इनिसिएटिभ्स लिनु भएको छ हैन, कस्तो एफर्ट्सहरू लाउनु भएको छ, त्यो स्टोरिजहरू सुन्न पायो भने चाहिँ आई थिङ्क इट वुड बी रियली इन्करेजिङ सबैको लागि. या हुन्छ अजय सरबाट हामी सुरु गर्छौँ, त्यसपछि हामी लिमा म्यामकोमा जान्छौँ अनि अरूहरूबाट आउँछ. हजुर हजुर अजय सर. अरुण सर. मैले नाम त राम्रोसँग सुनेन, फेरि पनि यो स्टोरी एउटा सुनाइदिन्छु. योद्धा भन्ने एउटा एप छ, त्यसमा अहिले हामीले त्यसको एज अ नेपाली ओनरको रूपमा हामी त्यो अर्गनाइजेसन चलाउँछौँ. त्यसको रसियामा, सिङ्गापुरमा लगायत त्यसको आउटलेटहरू अफिसहरू छ. त्यसले के गर्छ भने तपाईँको इनोभेसन कस्तो हुनसक्छ, कसरी एडप्ट गर्ने भने हामीले जब टेलिकम्युनिकेसनमा हात हाल्यो, मेरो मोबाइल बनायो, त्यसपछि एनसेल बनायो, त्यसपछि त्यो सँगसँगै त्यो बिजनेसले हामीलाई अरू बिजनेस सिकायो. त्यहाँ हामीले के लिएर आयो भने त्यसमा अहिले 280 जना पण्डितजीहरू जसले चाहिँ ज्योतिष हेर्नुहुन्छ, उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ. एउटा ज्योतिषको 1.5 लाखदेखि 3,50,000 रुपियाँसम्म स्किल्स स्यालेरी आउँछ पर मन्थ. उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ काठमाडौँमै बसेर. र फर्स्ट क्वेसन उनीहरूको सोधिसकेपछि फर्स्ट क्वेसन हामी त्यहाँबाट पठाउँछौँ, सेकेन्ड क्वेसन उसले $5 तिर्नुहुन्छ. युरोपतिर राम्रो चलिरहेछ. भनेको हामीले पहिला तपाईँले यात्रा प्रारम्भ गर्नु पऱ्यो त्यो स्टोरीको पात्र बन्नको लागि. तपाईँहरूले जुन क्षेत्रलाई रोज्नुहुन्छ पहिला यु मस्ट बी डिक्लेयर योर, तपाईँले सोच्नु पऱ्यो कि म के गर्दैछु, म कहाँ जाँदैछु. त्यो जब त्यो यात्रामा निक्लिसकेपछि त्यसलाई रिलेभेन्ट चिजहरू तपाईँको वरपरै घुमिरहेको हुन्छ. त्यो तपाईँले त्यहीँनिर छान्ने हो. अहिले त्यसको एउटा चौतारीको रूपमा आज हामी यहाँ भेट भएको छौँ. तपाईँहरूलाई जिज्ञासा छ म यस्तो किसिमको काम गर्न चाहन्छु भने त्यो बाटो के हो, हामी बाटो तपाईँहरूलाई बताउन सक्छौँ हामीले जानेको जति. यदि तपाईँले जानेको छैन भने त्यो बाटोको रिसोर्स कहाँ छ हामी खोजिदिने कोसिस गर्छौँ, अथवा हामी तपाईँलाई त्यहाँ पुर्याउने कोसिस गर्छौँ. यो अहिलेको हाम्रो फेज भने कस्तो छ भने नेपाल चाहिँ युरोप र अमेरिकाको होइन, साउथ एसियाकै पनि राम्रा देशहरूको पछाडि हिसाबले हेर्ने हो भने हामी 60-70 वर्ष पछाडिको अवस्थामा छौँ. हाम्रो टेक्नोलोजीको अवस्था थोरै बहुत काठमाडौँ जस्तो 2-4वटा सिटीमा देखेको राम्रा चिजहरूलाई नै हाम्रो डेभलप भन्ने होइन कि मोर देन मोर अहिले चाहिँ न्यू जेनेरेसन जुन तपाईँहरू पढेर आइरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई हामीले दिन लायक चिज नै हामीसँग छैन. त्यसैको खोजी तपाईँहरूबाट नै हुन्छ कि भन्ने एउटा चाहना भयो हुनाले तपाईँहरूले विश्वलाई जसरी तपाईँको हातको हत्केलामा विश्व छ आजको दिनमा, त्यसलाई तपाईँहरूले हेरेर नेपालको माटोलाई सुहाउँदो, यहाँको लगानीको बिचमा सुहाउँदो चिज कसरी हुनसक्छ, त्यहाँ कोअर्डिनेसन कसरी गरिदिन सक्छौँ, ब्याङ्कसँग तपाईँहरूको सम्बन्ध कसरी गर्न सक्छौँ र त्यसलाई संरक्षण कसरी गरिदिन सक्छ भन्ने बाटो हुनसक्छ. यस्तो स्टोरीहरू नेपालमै पनि थुप्रै भइसक्यो जुन मैले तपाईँलाई योद्धा एपको बताएँ. त्यसले गर्दा हामीले
यति धेरै स्टोरीहरू छ यहाँ कि जसरी निजी क्षेत्रमा पहिलोचोटि हामीले सेकेन्ड अपरेटरको रूपमा एनसेललाई मेरो मोबाइल भनेर लन्च गऱ्यौँ, त्यसपछि थर्ड अपरेटर आउन सकिरहेको छैन। पोलिटिकल्ली के अरे धेरै कुराहरू भए पनि हामीले त्यो त इनोभेसनै हो नि, किनभने नेपालमा हामी नितान्त माइनिङ बिजनेसबाट सुरु गरेको 50 वर्षको इतिहासमा हामी एकैचोटि टेलिकम्युनिकेसनमा गयो र स्टोरीहरू छन् अरू पनि नेपालमा। वैद्य फ्यामिलीमा पनि टन्नै छ, के अरे बजाजजीसँग पनि छ, अधिकारीजीसँग पनि छ भनेपछि तपाईँहरूसँग पनि स्टोरी हुनसक्छ। त्यसको लागि हामी यात्रा प्रारम्भ गर्नु पर्यो। अरुण सरले चाहिँ इन्भाइट पनि गर्नुभएको छ है हामीलाई, फेरि उहाँ हि विल हेल्प अस टु कनेक्ट द ब्रिज होइन, के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि भन्नुभएको छ। हजुर लिमा म्याम, हजुरको तर्फबाट एक्जाम्पलै दिन चाहन्छु। यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा हो है, महिला एसएमइजहरूको लागि भनेर सरकारले एउटा बिना धितोको लोन भनेर 15 लाखसम्मको लोनको एउटा कन्सेप्ट लिएर आएको थियो र अहिले चाहिँ त्यो त्यति लागू भएको छैन र केही वर्ष अगाडिसम्म पोहोर सालसम्म पनि यसको चाहिँ भइरहेको थियो। र त्यो लोन खास के को लागि ल्याएको थियो भने चाहिँ खास साँच्चीकै त्यो दूर दराजमा रहेका जो चाहिँ एकदम सानो सानो पुँजीबाट सुरु गरेको त्यस्तो किसिमको उद्योग चलाउने महिलाहरूको लागि ल्याएको थियो त्यो खास। तर भइदियो के भने विडम्बना भन्नु पर्यो, हाम्रो देश यसरी नै चल्छ भन्नु पर्यो। के भइदियो भने जसको चाहिँ यहाँ पहुँच छ, जसको चाहिँ अब त्यही सबै यो ब्याङ्कको के अरे सिओसँग या उसको कन्ट्याक्ट्सहरूको हिसाबले जसको पनि पहुँचवाला भन्नु पर्यो, पहुँचवाला महिला उद्यमी भन्नु पर्यो, उहाँहरूले मात्र त्यसलाई लिन सम्भव भयो, उहाँहरूले मात्र लिन सक्नुहुन्छ। तर त्यो खास गरेर चाहिँ दूर दराजमा रहेका हाम्रो महिला एसएमइजहरूको लागि ल्याएको थियो। उहाँहरूलाई हामीले गएर हामी चेम्बरबाट गयौँ, कतिवटा ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू दियौँ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई त यो लोनको बारेमा थाहै छैन, हामीलाई कसले सिकाउने, कसले ल्याएर बुझाउने, कसले ओरिएन्टेसन दिने भन्दाखेरि हामीले चेम्बरले चाहिँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल महिला चेम्बरले चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ यस किसिमको चाहिँ त्यस्तो किसिमको इन्फर्मेसन पनि उहाँहरूलाई छैन भनेपछि यस्तो किसिमको इन्फर्मेसन हामीले कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई प्रवाह गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो ब्याङ्कसम्म आउनलाई कर्जा कसरी लिने या कर्जा लिनको लागि के छ त त्यो के कागजातहरूको आवश्यक पर्छ भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका वर्कसपहरू ब्याङ्कसँग सहकार्य गरेर, कामना सेवा ब्याङ्क भयो, सिद्धार्थ ब्याङ्कसँगै सहकार्य गरेर चाहिँ हामीले जिल्ला यस किसिमको कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मात्र। थ्याङ्क यू। ओके अझ रिलेटेड टु टेक्नोलोजी, करणजी इफ यु क्यान रिकल सम अफ द स्टोरिज, किनभने टेक्नोलोजी रिलेटेड स्टोरिज तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनमा छ कि छैन भन्ने चाहिँ क्वेसन छ। सो वुड यु लाइक टु इलाबोरेट अन द्याट? पहिला तपाईँको आएर अनि त्यसपछि उहाँको आउँ कि तपाईँको अर्गनाइजेसनमा पनि केही होला कि त्यस्तो स्टोरिज चाहिँ, अनि त्यसपछि उहाँसँग त अझ रिलेटेड छ, धेरै छ उहाँसँग क्वेसन चाहिँ छ। ओके या करणजी। Okay, more than technology, I think something more relevant to especially our audience, होइन? So I'll tell you what, when I'm interviewing someone, for example, you're a मेरो automotive company kuma salesperson ko लागि when I'm interviewing someone, what I'm looking at. किनकि आजकल everyone brings their CVs, you have your lists of accomplishments, etc. But those things are mattering lesser and lesser. Whatever you've studied, that's good. It's your background, it's your backbone. But I'm trying to see, for example, in terms of sales, can you actually sell that car to me? Do you actually know about the car? If you can convince me or a potential customer that you can sell that car to me or not. That's the kind of mindset, especially our Hamro generation, which is understanding that these skills are important, how important, especially Microsoft, LinkedIn, data, that's very interesting. So that reinforces the idea that it's more about the people now, especially you. And if you can convey that message to the company, then organizations are also mostly looking for that. And that mindset is shifting more and more through the generations. Our generation, maybe something else will come about in that. Right. But right now, that's the thing. So I think that's a key thing that you should remember. So soft skills, human skills, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र यो टेक्नोलोजीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ रिप्लेस नगरी सक्ने होला हैन दिपेन्द्र सर कि यो पनि गर्छ? र अर्को चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ फलोइङ क्वेसन चाहिँ यो माइक्रोसफ्टको कुरा गर्ने हो मलाई त माइक्रोसफ्ट अफिस सबै चलाउन आउँछ त्यति स्किल्स भए पुग्दैन?
होइन त्यति भएर पुगिहाल्छ नि के हामी पनि धेरै कुरा हजुर सो दुईटै कुरालाई चाहिँ म यहाँलाई भनौँ माइक्रोसफ्टको पोर्टफोलियोमा 3400वटा प्रडक्टहरू छन् 3400वटा डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू अपार्ट फ्रम अफिस होइन याद गर्नु होला अब तपाईँको ERPदेखि लिएर होइन तपाईँको HRदेखि लिएर यहाँलाई अघिको त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चाहिँ तपाईँको फाउन्डेसन्सहरूदेखि लिएर सबै कुरा उपलब्धै छन् म त्यसमा सायद म अलिकति मेरो आफ्नै चाहिँ उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँलाई होइन मतलब पोटेन्सियल कहाँ हुनसक्छ सफ्ट स्किलको जुन कुरा गरिरहेको छौँ एउटा एडभान्टेज बिङ नेपाली होइन यहाँलाई म इन्करेज पनि गर्न चाहन्छु मैले स्टार्ट गरेको माइक्रोसफ्टमा 14 वर्ष भयो अब 14 वर्ष अगाडि माइक्रोसफ्टमा नेपाली जाने भन्ने कुरा एउटा कल्पना जस्तै थियो होइन लकिली म गइहालेँ त्यसपछि अहिले म फर्केर हेर्दा 14 वर्षपछि फर्केर हेर्दाखेरि मैले अहिले पहिला नेपाल भुटान र लाओस हेर्थेँ मैले एक्सप्यान्ड गरेर अहिले बङ्गलादेश ब्रुनाई म्यानमार र क्याम्बोडिया हेर्छु सिडनी रिपोर्टिङ गर्छु पार्टली तपाईँको सिङ्गापुर पनि रिपोर्टिङ गर्छु काइन्ड अफ म ग्लोबल भइसकेँ होइन सँगसँगै मैले मेरो ठाउँमा रिप्लेस गर्नको लागि अरू 2 जना भाइहरू नेपालीहरू नै पनि रिक्रुट गरेपछि एकजनाले नेपाल भुटान र लाओस मेरो रोल प्ले गरिरहेछ पास्ट 2 इयर्स अनि त्यसपछि अर्को एकजना साथीले 9वटा देश चाहिँ म्यानेज गर्छ टेक्नोलोजी स्ट्यान्ड पोइन्ट होइन मैले त्यसमा अलिकति यो सफ्ट स्किलको पार्टहरू चाहिँ मैले अलिकति ड्र गर्न खोजिरहेको चाहिँ कसो हो भने हामी नेपालीहरूमा चाहिँ एक्सपोजर निकै छ नि त हामी कल्चरली एकदमै रिच छौँ डिफ्रेन्ट कल्चरसँग कुरा गर्छौँ अनि नेपालमा चाहिँ आउने जुन टुरिज्म भएको कारणले गर्दा केही न केही पर्सपेक्टिभबाट हामीले डिफ्रेन्ट कल्चरको मान्छेहरूसँग चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्ने चाहिँ मौका पाइरहेछौँ होइन मेरो आफ्नै उदाहरण लिँदाखेरि पनि मैले बङ्गलादेशी कस्टमरसँग कुरा गर्नुपर्दा सलाम वालेकुम भनेर चाहिँ मैले स्टार्ट गर्ने होइन ब्रुनाईको कस्टमर पनि लगभग त्यही सलामबाटै स्टार्ट हुन्छ होइन अब तपाईँको म्यानमारको कस्टमरमा चाहिँ तपाईँको होइन नमस्ते गरेर चाहिँ तपाईँको एउटा बुद्धको कन्ट्री हो तपाईँले त्यहाँ स्टार्ट गर्दा एउटा बुद्धको चाहिँ अलिकति कन्टेक्स्ट दिने बित्तिकै दे विल ट्र्याक्ट होइन दे वे यु फाइन्ड त्यो कमन ग्राउन्ड विथ द कस्टमर नि त होइन अब तपाईँको त्यो कमन ग्राउन्ड भेटाउने बित्तिकै दे विल कनेक्ट विथ यु होइन त्यो ह्युमन कनेक्सन भनेको रोबोटले ल्याउनै सक्दैन कि होइन म पहिला भन्न चाहेँ त्यो ह्युमन कनेक्सन इम्पोसिबल क्या तपाईँको जुन रोबोटले त्यसको म अर्को डिफ्रेन्ट साइड पनि देखाउँछु मेरो रोलमा हाम्रो यो डिजिटल सेल्स स्पेसलिस्ट भनेर चाहिँ हाम्रो म त्यो पार्ट अफ त्यो टिम पनि छु होइन वर्ल्ड वाइड डिजिटल सेल्स भएको कारणले गर्दाखेरि इनिसियली चाहिँ नै के दिएको थियो भने दिस इज न्यू रोल होइन न्युली इन्भेन्टेड यु हेभ AI टुल होइन त्यो AI टुल चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भने तपाईँको लिङ्कडिन फेसबुकबाट चाहिँ आउँदो रहेछ अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ जस्तो तपाईँ हामीले यो अलट अफ इडियम्सहरू तपाईँको मार्केटिङको चाहिँ इमेलहरू आइरहेको हुन्छ त्यहाँ तपाईँले यदि क्लिक गर्नुभयो र कुनै चाहिँ इभेन्ट चाहिँ एटेन्ड गर्नुभयो भने लेट्स चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा अफिसको चाहिँ नै इभेन्ट एटेन्ड गर्नुभयो भने तपाईँले इन्ट्रेस्टेड मान्छे हो भनेर चाहिँ उसले इन्टेलिजेन्स लिन्छ होइन द्याट्स अ पोइन्ट तर त्यसमा के हो भने AI भन्ने कुरा तपाईँले यदि गार्बेज इन गर्नुभयो भने गार्बेज आउट हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा त्यो कुरा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मैले फर्स्ट 3 months आई स्टार्टेड टु अब्जर्भ होइन त्यो इन्टेलिजेन्स कतिको रियलिस्टिक छ त कतिको प्र्याक्टिकल छ त मैले गरेँ तपाईँको बङ्गलादेश म्यानमार जस्तो देशबाट आएको जुन AI जुन फिडहरू छ नट भेरी रियलिस्टिक त्यसै पनि यस आई इन्ट्रेस्टेड भन्ने बानी रहेछ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा नट भेरी इन्ट्रेस्टेड होइन अनि त्यसपछि आफ्टर 3 months आई ह्याड टु इन्भेन्ट माई ओन स्ट्राटेजी फर द सेल्स के होइन अनि त्यसपछि अनि डिफ्रेन्ट स्टाइल अफ तपाईँको इडियम्स होइन कस्टमाइज इडियम्सहरू जुन तपाईँको स्ट्यान्डर्ड इडियम्सबाट काम गर्दैन त्यस्तै तपाईँको एकदम कस्टमाइज तपाईँको इभेन्ट्सहरू होइन अनि त्यसपछि तपाईँको सेल्स प्रोसेस पनि जुन डिफाइन सेल्स प्रोसेसहरूले काम गर्दैन त्यसलाई कस्टमाइज गर्नुपर्ने होइन यो कुराहरू कहाँबाट आउँछ त भन्दा तपाईँको जुन कल्चरल ब्याकग्राउन्ड छ त्यसबाट तपाईँको सफ्ट स्किल पनि अप भएर आउँछ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपालीहरूमा त्यो एडभान्टेज छ अर्को एउटा एकदम ठुलो एडभान्टेज भनेको हाम्रो इङ्ग्लिस चाहिँ नि मतलब कतैबाट इन्फ्लुएन्स छैन होइन एकदम क्लिन छ जति आउँछ एकदम क्लिन छ त्यसले गर्दा हामी बिक्न चाहिँ सजिलो छ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु एक्सलेन्ट कति राम्रो कुरा है यो टेक्नोलोजीबाट चाहिँ नाउ वी आर स्लोली मुभिङ टु सफ्ट स्किल्स होइन सफ्ट स्किल्स पनि त रहेछ नि त होइन जुन चाहिँ गर्न सक्ने दिपेन्द्र सरले कस्तो राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई हाइलाइट गरिदिनु भयो इन्टेलिजेन्स अब फेसबुककै इन्टेलिजेन्स हेऱ्यो भने चाहिँ इन्टेलिजेन्स इज देयर होइन मेरो चाहिँ यो फोटोमा चाहिँ कतिवटा लाइक भयो भने चाहिँ छ होइन तर अब कुन चाहिँ फोटो राख्दाखेरि चाहिँ मोर लाइक आउँदो रहेछ भने त त्यो चाहिँ हाम्रो जजमेन्ट चाहिँ लगाउनु पऱ्यो कि एन्ड द्याट्स वाट सफ्ट स्किल्स इज अल अबाउट होइन त एउटा सानो इक्जाम्पल दिए र सफ्ट स्किल्स इज
अहिले चाहिँ इरिप्रेसेबलै छ र जजमेन्ट गर्न सक्ने, अलिकति क्रिटिकल्ली हेर्न सक्ने, अहिले आफ्नो चाहिँ गट फिलिङ लगाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जज गर्न सक्ने, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। करणजीले पनि त्यसलाई अलिकति हाइलाइट गर्नुभएको छ, दिपेन्द्र सरले पनि त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुभएको छ। सो सफ्ट स्किल्स रिलेटेड केही क्वेसन छ अहिले हुनुपर्छ। आई एम प्रिटी स्योर यु मस्ट ह्याभ सम क्वेसन रिगार्डिङ सफ्ट स्किल्स। हाम्रो प्यानलिस्टलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हात उठिसकेको छ, प्लिज गिभ द माइक टु द पर्सन। तपाईँको क्वेसन के हो र कसलाई डिरेक्टेड गर्न चाहनुहुन्छ? मेरो क्वेसन चाहिँ दिपेन्द्र बजेचार्य सरलाई हो। ओके। अघि हजुरले सेप सिक्नु भन्नुभयो र अहिले भन्नुभएको थियो कि 65% स्किल्स ट्रान्सफर्म हुन्छ। सो वाट स्किल्स डु वी लर्न एन्ड वाट स्किल्स डु वी नट लर्न? त्यो लास्टको पार्ट चाहिँ मैले पनि अलिक बुझिनँ। जस्तो हजुरले भन्नुभएको थियो स्किल्स सिक्नुपर्छ र हजुरले फेरि भन्नुभयो 65% स्किल्स चाहिँ रिप्लेस हुन्छ। सो हामीले कुन स्किल्सहरू चाहिँ अब सिक्नुपर्ने हो र कुन स्किल्सहरू नसिक्नुपर्ने हो त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरिदिनु भयो भने। अनि यो चाहिँ दिपेन्द्र सरले पनि एन्सर गर्नुहुन्छ, अरू प्यानलिस्ट पनि गर्नुहुन्छ है त। सो सर वुड यु लाइक टु एन्सर द्याट फर्स्ट एन्ड देन विल कम टु करणजी। ओके, म सोल्युसनतिर लाग्दैछु। हजुर ठिक छ। यस्तो छ, यो अगाडिको जम्मै प्रब्लम स्टेटमेन्टहरू भयो होइन। सोल्युसन के त भन्दाखेरि मैले करणजीसँग पनि कुरा गरिरहेको थिएँ, यसमा गभर्मेन्टको एकदमै ठुलो रोल प्ले हुन्छ कि। जस किनभने हाम्रो फाउन्डेसन के हो त भन्दा एजुकेसन हो होइन। हाम्रो स्कुल, हाम्रो कलेज, हाम्रो युनिभर्सिटिजहरू हो नि त। हामीले यो सबै किन पढिरहेछौँ, इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामी इनपुट हुन सकौँ भनेर पढिरहेछौँ होइन। अनि यहाँले हेर्नुभयो भने धेरै जस्तो सरहरूलाई जानकारी होला, अब एकदम ठ्याक्कै चाहिने मान्छे खोज्नु पऱ्यो भने गाह्रो छ होइन। ल्याएर 1 वर्ष उसलाई चाहिँ नै इन हाउस ट्रेनिङ दिनुपर्छ अनि बल्ल रेडी हुन्छ होइन। उसलाई अकाउन्टिङ पढेर आएको भए पनि अकाउन्टिङ गर्न आउँदैन होइन। प्रोसेस पढेर आएको भए पनि प्रोसेस ठ्याक्कै थाहा हुँदैन होइन। कुनै तपाईँको आइटीमा हेर्नुभयो भने आइटीमा पनि त्यस्तै हालत छ। तपाईँको रेडी जुन इन्डस्ट्रीलाई चाहिने मान्छेहरू भेटिँदैन। ब्याङ्किङमा सेम हालत छ कि तपाईँको जुन एजुकेसन र यो इन्डस्ट्रीको ग्याप चाहिँ छ नै। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो मेरो भनाइ त होइन, सत्यनारायणलाई पनि भनिरहेछ। अब त्यसको लागि के भन्छ, प्यारलल के भन्छ अरे एजुकेसन चाहिँ आवश्यक छ कि। जस्तै युनिभर्सिटिजहरूमा हामीले प्रयास त अलरेडी गरिरहेछौँ होइन। अब हाम्रो पार्टनर छ तपाईँको एजुकेसन पार्टनर, उनीहरूले पनि इन्भेस्टमेन्ट प्रयास गरिरहेछन्। माइक्रोसफ्ट, AWS, गुगल होइन, फेसबुक जस्ता कम्पनीहरूले लर्निङ डिभिजन सेपरेटली चलाइरहेछ। माइक्रोसफ्टको पनि के छ त भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट के अरे लर्न भनेर माइक्रोसफ्टको एकाडेमी चाहिँ त भनेर सेपरेट एउटा डिभिजनै छ, ठुलो डिभिजन छ होइन। उनीहरूको कामै के हो त भन्दाखेरि फाउन्डेसन तयार गर्ने होइन। जस्तो स्कुल लेभलदेखि हामीले यो प्यारलल एजुकेसन दिनु पऱ्यो भने कस्तो खालको एजुकेसन दिने त होइन। जस्तै हामीले एकदम बच्चाहरूलाई 4-5 क्लासको बच्चाहरूलाई पनि हामीले एजुकेसन दिनु पऱ्यो भने आवर अफ कोड भन्ने चाहिँ हामीले प्रोग्राम चलाउँछौँ। 1 घन्टामा कोडिङ कसरी सिक्ने त। खेलमा तपाईँले गेम खेल्नु भएको छ होला, त्यो गेममा तपाईँले याद गर्नुभएको छ अगाडि जाने अनि दायाँ जाने अनि कसैलाई मार्ने होइन। त्यो फङ्सनलाई फरवर्ड 5 चोटि, त्यसपछि राइट 5 चोटि अनि त्यसपछि किल, 3टा कमान्ड होइन। त्यो फरवर्डलाई अब त्यसलाई त्यो जुन त्यो स्किललाई चाहिँ नि हामीले अझै सर्टन कसरी गर्न सकिन्छ, फरवर्ड 5 चोटि एउटा कमान्ड, गो राइट 5 चोटि 2टा कमान्ड अनि किल 3टा कमान्ड होइन। 5वटा कमान्डलाई 3 चोटिमा कसरी ल्याउने। जुन लजिक बिल्डिङ छ, त्यो लजिक बिल्डिङ भनेको चाहिने हरेक व्यवसायमा चाहिँ काम लाग्ने चिजहरू होइन। चाहे त्यो ब्याङ्किङमा होस्, ब्याङ्किङमा जुन प्रोसेस गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले होइन। पहिला भन्नुहोस् न, पैसै डिपोजिट गरेर निकाल्ने 3 दिन लाग्ने, टोकन लिएर 3 घन्टापछि आउने चलनबाट हामी कहाँ पुगिसकेका छौँ नि त। मोबाइलमा तपाईँको 1 मिनट ढिलो भयो भने पेसेन्स नहुने बेला भइसकेको छ होइन। त्यो कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन स्कुलदेखि लिएर हामी एकाडेमिकमा आएर चाहिँ नै माइक्रोसफ्ट लर्न भनेर हाम्रो प्रोफेसनल कोर्स करिकुलमहरू छ, जुन चाहिँ हामीले युनिभर्सिटिजहरूसँग चाहिँ पार्टनरसिप गरेर अहिलेको करेन्ट एकदमै मोस्ट करेन्ट कोर्स करिकुलम के हुनसक्छ त तपाईँहरूलाई चाहिने। जस्तै यदि सिस्टम एडमिन हुन चाहनुहुन्छ भने के पढ्ने त, यदि AI इन्जिनियर हुन चाहनुहुन्छ भने के पढ्नुहुन्छ त होइन, या तपाईँको डेटा साइन्टिस्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने के पढ्ने त। त्यसको कोर्स करिकुलममा हामीले लेभल 300सम्म प्रोभाइड गर्छौँ अनि लेभल 400मा गएपछि तपाईँको पेड कोर्सेसहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ क्या। यो तपाईँले जुन युनिभर्सिटीमा पढिराख्नु भएको छ त्यो सँगसँगै प्यारलली यो प्यारलल एजुकेसन चाहिँ तपाईँले अब गर्न थाल्नुपर्ने हुन्छ। ओके,
Okay, so Karanji, would you like to talk about soft skills? Ani alikati soft skills ko कुरा गर्दै जाँदा चाहिँ we want to hear about actionables हैन actionables चाहिँ के लिन सक्छौं त soft skills त छ हैन तपाईले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ soft skills मा र हाम्रो अहिले जो audience member हुनुहुन्छ what are the actions they can take from tomorrow हैन regarding building that skills को बारेमा would you like to talk about it? Right. So that's a very good question हैन. First and foremost, there's a creative thinking leader called Professor Walter Vandervelde Banera, and he talks about this. So, the future professional should be T-shaped. So, the vertical line of the T is, for example, if you're a doctor, you're studying more in depth about that medical field. If you're an engineer, you're going more in depth of that. So the vertical field is something that can be touched by technology, that can be replaced by technology. Right? But then there's the horizontal line, T-kumatiku line, which is the soft skills. So the soft skills, he quotes it, it's a behavioral skills in general, but he calls it wings, paketa. He uses this metaphor a lot. Wings could say work and industry neutral growth skills banera. He talks about these skills. And then there are a few skills, I'll go into more detail later about it. So I think being the generation you are, being in the fourth industrial revolution that we are in, it's very important for you to, develop those wings, the horizontal line, and that should be your focus, So in terms of development of those skills, so what am I talking about? So a few things like creativity, These things can be, I know it's innate, एउटा आफ्नो certain level चाहिँ birthदेखि कसैको बेसी हुन्छ कसैको कम हुन्छ creativity, that you can learn these things. You can change behaviors, you can learn, you can read about them. Then there's critical thinking, right? Self-management, social or emotional intelligence, right? And one of the key things that I talk a lot about is attention management, especially आजको worldमा where there's distraction everywhere. You get up in the morning, you switch on your phone, TikTok, Instagram, Facebook, it's like information overload. So that focus, the ability to focus, to clear out that digital mess is very important. So I give this talk about digital detox to students. I give it to some diplomats as well. And it's actually inspired by Microsoft Bill Gates. So Bill Gates every year, about 2 weeks, he just goes to this cabin without any phone, without any technology. The creator of Microsoft does this with a few books, a cabin in the woods, and just goes there. And what he says is, usko wahako sabanda brilliant ideas pop up in those areas where they're not, distracted by technology. So you have to, it's a double-edged sword once a technology lie. So we have to be careful. And we need to hone those skills, like these few skills. I can go into more detail if we have time later. But these are the skills we need to focus on so that we are ready for the future. Yeah, excellent. So interesting. So people skills हुँदा technology हुँदा चाहिँ फेरि technology detoxify के भने तर synthesize चाहिँ गर्नु पर्यो हामीले त्यो कुरालाई हैन बुझ्नु पर्यो हामीले process चाहिँ गर्नु पर्यो है अनि अब यही soft skills लाई हेरेर चाहिँ लिमा म्यामका म जान चाहन्छु soft skills मा चाहिँ अब अपकमिङ जेनेरेसनले पनि सफ्ट स्किल्स पिपल स्किल्समा के गर्नुपर्छ र अझ फिमेल एन्टरप्रेन्योर्सहरूले पनि त्यसमा स्पेसिफिक केही गर्नुपर्छ भन्ने केही छ भने हजुरको त्यो से चाहिँ राखिदिनु होला मलाई कस्तो लाग्छ भने पहिलाको जेनेरेसनको फिमेलहरू चाहिँ अलिकति लजाउने अलिकति आफूमा एकदम धेरै पढ्नु भएको या धेरै काम गर्नुभएको एक्सपिरियन्स डेभलप गर्नुभएको छ भने पनि उहाँहरू चाहिँ मासमा जाँदाखेरि चाहिँ अलि नर्भस हुने अलि डराउने अलिक पछि आफ्नो कुरा राख्न नसक्ने किसिमको देखिन्थ्यो तर अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ धेरै चेन्जहरू आएको छ र अहिले भर्खर सरहरू करण सरहरूले भनिसक्नुभयो धेरै किसिमको स्किल्सहरू र अबभ अल मलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्किल्स चाहिँ के लाग्छ भने हामीले 21st सेन्चुरीमा अहिले चाहिँ जब मार्केटमा चाहिँ हामीले कम्पिट गर्नलाई कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ तपाईँको एकदम एक्सलेन्ट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है तपाईँलाई केही मनपर्छ तपाईँले कम्युनिकेट गर्नुपर्छ तपाईँलाई केही मन पर्दैन कम्युनिकेट गर्नुपर्छ तपाईँलाई केही किन्न मन छ तपाईँले बोल्नु पर्यो
त्यो पहिलाको हाम्रो भन्थ्यो नि बोल्नेको के अरे पिठो पनि बिग्छ नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसरी नै लागु हुन्छ। मलाई कस्तो लाग्छ भने बराक ओबामा हाम्रो युएस प्रेसिडेन्ट यसै प्रेसिडेन्ट बन्नुभएको त होइन जस्तो लाग्छ। उहाँको चाहिँ एकदमै राम्रो कम्युनिकेसन स्किल्स थियो। हाम्रो नेपालको कन्टेस्टमा पनि चाहिँ हाम्रो नेताहरूले चाहिँ अब राजनीतिको कुरा गरे भन्नु होला, तर हाम्रो नेताहरूले पनि धेरै काम गर्नु परेको छैन नि त। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, राम्रो कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ, के अरे भाषण एकदम तडा तडा भाषण गर्नुहुन्छ, तर काम चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो छ। त्यही भएर मलाई कस्तो लाग्छ भने यो कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ हरेक सेक्टरमा चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। ओके, एक्सेलेन्ट। कम्युनिकेसन स्किल्स है साथी हो। र कम्युनिकेसन म अरुण सरको आइहाल्छु सफ्ट स्किल्समै। कम्युनिकेसन स्किल्समा फेरि बोल्ने मात्रै कम्युनिकेसन स्किल छैन है, कतिको अरूलाई बुझ्न सक्छ, कतिलाई आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा कति एक्सप्रेस गर्न सक्छ त, त्यो पनि कम्युनिकेसन स्किल्समा बुझ्नु पऱ्यो। खालि राम्रो बोल्ने मात्रै राम्रो कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ होइन है, त्यो पनि हामीले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। हजुर अरुण सर, हजुरको पनि यसमा पिपल स्किल्स यो सफ्ट स्किल्समा चाहिँ के छ हजुरको टेक? ओके, म सानो एउटा अहिले हामीले गरिरहेको एक्सपेरिमेन्ट सुनाउँछु। म हेटौँडामा स्कुल चलाउँछु, मन्टेश्वरी चलाउँछु। त्यहाँ एउटा मन्टेश्वरी स्कुलमा नयाँ एक्सपेरिमेन्ट भइरहेछ। बच्चाहरूको त्यो इरेजर टोक्ने बानी हुन्छ, त्यसलाई नटोक्नलाई के गर्न सकिन्छ र स्किल कसरी जोड्न सकिन्छ। त्यो हामीले त्यो इरेजरको लास्ट पोइन्टमा कार्डोमम, चिली, बेन्जेल त्यहाँ राखेको हुन्छौँ। उसको आमाले पनि पढ्न पाउँछ, उसले पनि पढ्न पाउँछ। त्यो निक्लिसकेपछि त्यो कोक फेन्टाको भाँडो काटेर हाम्रो स्कुलले पठाउँछ, त्यहाँ राख्छ र त्यो उसको घिरौला उम्रिन्छ, उसको काँक्रो उम्रिन्छ। अनि उसले भन्छ यो मैले उमारेको काँक्रो। अङ्ग्रेजी नेपाली नाम पनि थाहा पाउँछ, नेपाली त्यो ग्रोथ पनि सिक्छ, इन्भाइरोमेन्ट पनि सिक्छ, इको पनि सिक्छ। वी निड दिस वान। हामीले बेसिक नलेजको कुरा, हाम्रो नेपालको स्किलको कलेज चाहिँ कहाँनिर छ भने थोरै मान्छेहरूसँग यो उपलब्धता होला, तर बहुसङ्ख्यक नेपाली युवाहरू जसको कारणले हामीले यहाँबाट स्किल र नन स्किल लेबरहरू बाहिर पठाइरहेको छौँ। बाहिरबाट उताबाट अहिले एडप्ट गर्नुपर्छ स्किल भनिरहेको छौँ नि हामी। उताबाट आएका युवाहरूलाई हामीले एसेट सम्झेर हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट र तपाईँको एजुकेसनसँग जोड दिन पायो भने बल्ल यो चिजले जुन हाम्रो सपना हो, जुन हाम्रो जिन्दगीको यात्रामा तपाईँहरू ब्याङ्कमा जान चाहनुहुन्छ, कति जान चाहनुहुन्छ, मेडिकल लाइनमा कति जान चाहनुहुन्छ, एजुकेसन लाइनमा कति जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनता कहाँ जाने भने भोलममा काम गर्न पाउने ठाउँमा स्किल खोज्न जाने। या सेल्फ इम्प्लोइ हुने भए पनि तपाईँले के गर्ने र त्यो चिजको उत्पादन धेरैजनाले गर्यो भने त्यसको मार्केटिङ कहाँ गर्ने। यो दुई तिनवटा चिजहरूको जबसम्म हाम्रो चाहिँ कम्प्लिटली कोर्स पुरा हुँदैन। नेपाल गभर्मेन्टको हाम्रो परम्परावादी जुन कन्सेप्टहरू छ, हामीले राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, हामीले संविधान च्यातेर नयाँ लेख्यौँ, तर हामीले के भने ब्युरोक्रेट्सहरू चलाउने जुन प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रियामा त्यही पुरानो चिज छ, जसको कारणले आज पनि हामीले जुन तपाईँहरूको र हाम्रो खोजाइको जुन पिच हो त्यो पिचको जोडेसँग हामी गभर्मेन्टको त्यो पोलिसी लेभलमा जान सकिरहेको छैनौँ। पर्टिकुलरली कुनै विषयमा हडताल आन्दोलन गरेर पाउने चिज हो, त्यो चिजकै आधारमा जिन्दगी त्यसरी चलायो भने तपाईँहरूको जेनेरेसन सबै जेनेरेसन चाहिँ त्यसैमध्येको मोर देन के अरे पार्टनर हुन्छन् र त्यसमध्ये 80% 90% त्यहीँ खपत हुन्छ। थोरै बाठा मान्छेहरू अर्कै बाटो खोजेर निस्किन्छन्। यो हामीले जसरी निक्लेर आयौँ, यो अहिलेको यो स्किल चाहिँ कस्तो छ भने हामीले चाहिँ अलिकति यो नेक्स्ट डाइमेन्सनमा कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। एकदमै राम्रो भन्नुभयो है त। सो अहिलेसम्म कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ स्किल्समा पनि के आइरहेछ, कम्युनिकेसन स्किल्स आइरहेछ। हेर्नुहोस् है, अगेन कम्युनिकेसन स्किल्समा बोल्ने मात्रै होइन, आफूले पनि कतिको कन्भिन्स गर्न सक्ने, आफूले पनि कतिको चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्ने डिफिकल्ट कुराहरूलाई, अनकम्फर्टेबल कुराहरूलाई। एड्याप्टिभ स्किल्सको आइ नै रहेछ। टेक्नोलोजी जुन चेन्ज भइरहेछ, चेन्जसँग कतिको हामी एड्याप्टिभ छौँ, कतिको हामी चाहिँ अवेर छौँ, त्यो कुराहरू पनि आइरहेछ। कनेक्टिङ द डटको कुरा आयो होइन, अरुण सरले त्यही भन्नुभयो होइन। बाहिरको मान्छेहरू आउँछन् होला, उनीहरू पनि एउटा राम्रो रिसोर्स लिएर आउँछन्, नलेज लिएर आउँछन्। यहाँको हाम्रो एक्सपिरियन्स, हाम्रो नलेजलाई चाहिँ त्यहाँसँग हामीले डटलाई कनेक्ट गर्न सक्यौँ भने पनि त्यहाँबाट पनि नयाँ नयाँ चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुराहरू चाहिँ भइरहेछ। यसै बिचमा अरू केही क्वेसन छ, किनभने अब हाम्रो टाइम पनि लगभग सिद्धिन लागिरहेछ, हामी क्वेसन एन्सर पनि गरिरहेछौँ। ठिक छ, इट्स गुड, बट वी हेभ अ क्वेसन। सो प्लिज यहाँबाट क्वेसन छ, उठिदिनुहोस् न ताकि तपाईँलाई देख्न सकूँ। अनि तपाईँको क्वेसन के हो, कसको लागि भनेर चाहिँ भनिदिनु होला। मेरो क्वेसन चाहिँ इन जेनरल हो, हजुर सबैलाई हो। कस्तो भने डु वी रियली निड टेक्नोलोजी जस्तो पनि फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ यो कुराहरू सुन्दै आउँदाखेरि चाहिँ नि। किन भन्दाखेरि वी क्रिएटेड लट अफ थिङ्स, वी डिस्ट्रोयड द इन्भाइरोमेन्ट होइन। डिस्ट्रोय गर्छौँ, नयाँ टेक्नोलोजी बनाउँछौँ, अनि दिस इज द इनोभेसन। अनि फेरि
we destroy something and we make a new thing, and that's the thing, that's the thing, that's the solution bhaन्छौँ हैन. Do we really need technology? And main thing is like we need food to eat, a shelter to sleep, and a place to live, and bonding to survive. And यो टेक्नोलोजीले चाहिँ नि धेरै मेन्टल हेल्थलाई अफेक्ट गरिरहेछ. Do we really need it is my question. Okay, excellent. Who wants to go over? को जाने कसले भन्ने? Okay, excellent question. गाह्रो क्वेसन, कति गाह्रो क्वेसन सोधे यार. ल एनीवे हैन त्यो पनि हेरौँला तर yeah, that's a good question, logical पनि छ. No, it's a very good question, and I'm glad that the youth is also asking that way, because technology, many youth, most of the youth are pro technology, you know? But I'll repeat myself in that sense that technology is a double-edged sword, right? So if you're trying to cut an apple, you know, if the knife is blunt, you won't be able to cut it. But if it's edged on both sides, you might cut your finger, but you'll get the apple as well, you know? So you have to think about technology as a double-edged sword, okay? You know? Many things. For example, I'm in the board of the SOS Children's Villages. I'm orphans, plus regular students. Like there are 10 schools, 10 institutions all across Nepal. You know? And so Microsoft played a big role. So they gave us free student distance learning softwares during the lockdown period, so that the kids could learn from staying in their homes through teachers who are also in their homes. You know? If technology didn't exist, that wouldn't happen. And their 1-2 years would have gone to waste, right? But in the same way, like you said, mental health is very important in terms of technology, right? So that's why I talk about this digital detox thing. So I'll give you an example. So at night, you know, I have a smartphone, but at night I just use one of the old phones, and the flip phones which you can open. And so rati sutna agadi, I never take my phone to my bed. So what that does to me is basically I control my 1 hour ratiko. I don't use all these social medias, and when I wake up, I don't want to use this social media. And what I do is I charge this मेरो running shoes ko najik ya gym ma, हैन, so that त्यो feeling हुन्छ नि notification आइराछ भनेर, then you run to your gym and you end up there, जुत्ता देखिहाल्छ, then you might as well go for a run as well. So you hook technology like that. You don't let it control you. Okay. You have to control it, and that's the importance. Interesting, very good. अरूले पनि के भन्न चाहनुहुन्छ, अरू प्यानलिस्टले पनि? अरुण सर, would you like to के गर्ने यो त ल माइक्रोसफ्टबाट केही छ थप्नु पर्ने? थपिदिउँ न त. अब टेक्नोलोजी भइसकेपछि लिन बोली कहाँ भयो हैन? हैन अघि हैन उहाँले एकदमै राम्रो कुरा के गर्नुभयो भने टेक्नोलोजी भनेको डबल एज सोर्ड हो नि त हैन. एउटा कुनै कुरा तपाईले फल काट्नुहुन्छ भने धारिलो चिज चाहिन्छ नै के? बुत्ते खुकुरले त काट्दैन नि त हैन? टेक्नोलोजी पनि त्यस्तै हो. तपाईको एउटा धारिलो चाहिँ चिज हो, तर तपाईले कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले माइन्डफुल हुनु पर्यो कि फल काट्ने हो कि आफ्नै हात काट्ने हो त हैन? तपाईलाई एआईले के गरिरहेछ, तपाईको टाइम सेभ गरिरहेछ. तपाईले त्यो टाइम सेभ गर्नलाई प्रयोग गर्ने हो कि कसैको चाहिँ नि प्राइभेसी हनन गर्ने गरेर हैन? तपाईले भन्नुस् न यो ड्रोनको कुरा गर्नुभयो भने ड्रोन र तपाईको अहिलेको स्याटेलाइट टेक्नोलोजी हेर्नुभयो भने तपाईँ अहिले तपाईको फोन छ, फोन भएको कारणले तपाईँ अहिले यो होटलको कति तपाईको अक्षांश र देशान्तरमा तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्न नि. यदि स्याटेलाइट युज गर्ने हो र ड्रोन युज गर्ने हो भने ड्रोनमा चाहिँ बन्दुक फिट गरेर तपाईले अहिले भर्खरै मार्न सकिन्छ. डिस्ट्रक्टिभ कुरा गर्ने हो भने होइन? एट द सेम टाइम तपाईले पठाउमा बसेर बाइकमा चढेर या गाडीमा चढेर घर जान पनि त सक्नुहुन्छ नि. त्यही एआई हो, त्यही तपाईको स्पटिङ गर्ने चाहिँ टेक्नोलोजी हो नि त. त्यसले गर्दा यो चाहिँ तपाईको तलवार या चाहिँ खुकुरी हो या चाहिँ चक्कु हो कि तपाईले यो फल काट्नु पर्यो, हात काट्नु भएन. त्यसरी म आन्सर गर्छु यसलाई चाहिँ. थ्याङ्क यू. र टेक्नोलोजी गिभ्स यु लट अफ पावर, एन्ड स्पाइडरम्यानमा भनेको छ नि, विथ ग्रेट पावर कम्स, त्यो एउटा मन्त्र चाहिँ राख्नु पर्ला. ओके, विल टेक 2 more questions. सो किनभने वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड, सो या प्लिज गो हेड. उठ्दिनु होला. इफ आइटी र एग्रो हातमा हात समाएर काम गर्न थाले कस्तो होला, कस्तो चेन्जेस हुन्थ्यो होला र
मान्छेको नजरिया कस्तो हुन्छ होला अनि के मान्छेहरूले एग्रोमा पनि काम गर्न चाहिँ थाल्छ ओ वाउ यो निबन्ध हो कि क्वेसन हो यो एनिवे यो क्वेसन त अब यहाँ अब दुईजना प्यासनेट हुनुहुन्छ एग्रिकल्चरमा कस्तो क्वेसन छेडेको ल ओके लिमाजीसँग हामी कुरा गर्छौँ त्यसै अरुण सरले यसलाई एन्सर गर्नुहुन्छ हजुर क्विकली म्याम म एउटा इक्जाम्पल मात्र दिन चाहन्छु है इजरायलमा लेस देन 2% त्यसको लेस देन 2%ले मात्र एग्रिकल्चरमा लागेको छ नेपालमा 66% मोर देन 66% है इजरायल देश मैले खालि कम्पेरिजन मात्र गर्दैछु तपाईँको एन्सरको लागि है इजरायलमा 50% भन्दा बढी मरुभूमि छ हैन अनि उसले चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ आत्मनिर्भर भएर अहिले युरोपियन कन्ट्रिज धेरै युरोपका मुलुकहरूमा चाहिँ यो भेजिटेबल्सहरू फ्रुट्सहरू अरू पनि विभिन्न एग्रिकल्चर प्रडक्ट्सहरू सिड्सहरू नै उसले एक्सपोर्ट गर्छ तपाईँलाई थाहा छ उसले गोलभेडा एउटा 1 केजी गोलभेडाको सिडलाई उसले $10,000 बेच्छ यो मलाई पनि विश्वास लागेको थिएन अस्ति भर्खर हाम्रो चेम्बरमै एउटा चाहिँ यो एग्रो सम्बन्धी एउटा चाहिँ यो वर्कसप भएको थियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो इजरायली नेपालको लागि इजरायली राजदूत पनि आउनु भएको थियो र केही कृषि विज्ञहरू पनि आएर यो कुराहरूको जानकारी दिलाउनु भएको थियो र त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ नेपालमा पनि हामीले चाहिँ यस्तो राम्रो हाम्रो वेदर छ यस्तो राम्रो हाम्रो क्लाइमेट छ हामीसँग पानी छ हैन इजरायलमा डिप बोरिङ गर्नुपर्छ उसले कस्तो कस्तो टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ एग्रिकल्चर गरेको छ हैन त्यही भएर चाहिँ हामी पनि इन्स्पायर भएर चाहिँ अहिले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नेपाल महिला चेम्बरले संयुक्त रूपमा चाहिँ इजरायल सरकारसँग चाहिँ एउटा चाहिँ सहकार्य गरेर नेपाल सरकारलाई पनि हामीले हातमालो गर्दै 7 वटा प्रोभिन्समा चाहिँ एग्रिकल्चर एक्सलेन्स सेन्टर भनेर चाहिँ 7 वटा प्रोभिन्समा चाहिँ इजरायली